ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா மேடம்? சார் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், நான் கொடுத்துட்டேன் சார். ஓகே சார். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா மேடம்? ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா மேடம்? So, very good morning, students. At the outset, I would like to express my heartfelt thanks to Madurai branch of SARC of ICA for giving me this excellent opportunity of taking crash course to Chartered Accountancy Intermediate students. So, in the next 3 hours, we are going to discuss the topics that you are seeing in the slide. Because since it is a crash course sort of thing, we may not be able to discuss all the points or the entire syllabus. Our entire presentation in the another 3 hours would be entirely concentrating on exam orientation aspect. So, in the topics listed, we would be concentrating only on critical points that may be tested in your examination. So we will not discuss right from the basics to advanced level, and appropriately we will discuss the basic points and we will discuss the advanced points wherever it is necessary. Say for have come in this financial year, which is very much applicable for your exam. So we will discuss all those composition aspects right from basics to advanced level topics. So that we will discuss. Likewise, for other topics, the critical aspects will alone be discussed. So I have structured and today's topic, charge of GST. I mean charging section. We will analyze section 9 and 9 of CGST Act, and as far as supplies are concerned, in section 9 we will discuss reverse charge mechanism, e-commerce operator. Under reverse charge mechanism, we will concentrate on each services, what are the critical points. If an examiner wants to test the critical aspect, what is that subtle point he will discuss, he will test, we will discuss. Likewise, exemption. It is not possible to cover entire entries in exemption, but I have taken measures to address the exemption entries wherever appropriate. Meaning, when we discuss reverse charge, if we reverse charge discuss pandrappa, government services provided by government is covered under reverse charge. So, adala edadala exemption entries, related exemption entries in irukku. When we are discussing GTA, Goods Transport Agency, adukku related exemptions in irukku. So, when a particular service or a supply is exempt, even though that particular supply is covered by reverse charge, even reverse charge is not applicable. So, in that way, we will cover exemption entries to the extent possible. So, in another 3 hours, we will discuss only the critical aspects on the topics which are listed here. So, first, we will move on to charge of GST. See, for any tax laws, be it direct tax or indirect tax, even a professional tax or even stamp duty, if you take any tax laws, the first and primary thing you need to see here is what is the charging section of that particular tax law. ஏன் வந்து நான் charging section பார்க்கணும்? Because that charging section will alone tell what is the point of event which triggers the taxability or levy. So, income tax, எப்ப income tax ஒருத்தர் கட்டணும், அதே போல GST எப்ப ஒருத்தர் GST கட்டணும், யாருக்கு GST அப்ளை ஆகுது,
ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சார்ஜிங் செக்ஷன்ல சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த சார்ஜிங் செக்ஷன் செக்ஷன் 9. செக்ஷன் 9ல தான் யாரு ஜிஎஸ்டி கட்டணும், எந்த ஈவெண்ட்ல ஜிஎஸ்டி கட்டணும், அதே மாதிரி எந்த சப்ளை எல்லாம் ஜிஎஸ்டில கவர் ஆகல, அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னா என்ன, இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் செக்ஷன் 9ல தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம செக்ஷன் 9 அனலைஸ் பண்ண போறோம். செக்ஷன் 9ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, செக்ஷன் 9 ஆஃப் சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட். But one more thing I would like to recall to all the students here is that for your May 2020 exam, that is now it is deferred to July. For your July 2020 exam, all the amendments covered up to 31st October 2019 are applicable for your exam. 31st October 2019. So Finance Act 2019 இருக்கக்கூடிய amendments have been notified only in January 2020. So அந்த amendments எல்லாம் உங்களுக்கு வராது. But all amendments prior to 31st October 2019 வந்து எல்லா amendmentsம் உங்களுக்கு வரும். So accordingly we will touch. அதே மாதிரி Jan, Feb, Marchல எல்லாம் நிறைய amendments வந்திருக்கு. Jan 20, Feb 20. So அதெல்லாம் வந்து நான் இங்க சொல்ல மாட்டேன் because it is irrelevant to your exam. But of course I will touch a passing cloud because which may be applicable for November exam. So November exam க்கு அது applicable இருக்கலாம். அது டீடைலா போகட்டாலும் கூட மீகர் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நான் கவர் பண்றப்ப சொல்லிடுவேன். ஸோ அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ஸோ கமிங் டு அவர் சார்ஜிங் செக்ஷன். ஸோ சார்ஜிங் செக்ஷன்ல என்ன சொல்ல வராங்க, நமக்கு சிலபஸ்ல சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட், ஐஜிஎஸ்டி, பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை எல்லாம் இன்டர் லெவல்ல கவர் ஆகல. ஸோ சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் ஆஃப் செக்ஷன் 9 என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை எக்ஸப்ட் ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் இருக்கோ, டாக்ஸபிள் பர்சன் சிஜிஎஸ்டி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. செக்ஷன் 9 என்ன சொல்றாங்க, டாக்ஸபிள் பர்சன். அப்ப எல்லா பர்சனுக்கும் ஜிஎஸ்டி கிடையாது. யாரெல்லாம் டாக்ஸபிள் பர்சனோ அவங்க மட்டும்தான் ஜிஎஸ்டி கட்டணும். ரைட்டுங்களா? சோ அப்ப who is a taxable person that has been defined in CGST Act section 2ல டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. என்னன்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க, any person who is registered or liable to be registered under GST Act. So அப்ப who is registered அப்படின்னா யாரு, those who has taken registration. எனக்கு பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் 20 lakhs or 40 lakhsக்கு மேல போகாட்டாலும் கூட நானா வாலண்டரியா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தாலும் ஐ எம் a taxable person. Otherwise எனக்கு லிமிட்டுக்கு மேல போயிடுச்சு, பட் ஐ எம் நாட் டேக்கன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஐ ஃபெயில் டு டேக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கல, அப்படி இருந்தாலும் கூட ஐ எம் a taxable person. அதனால என்ன சொல்றாங்க, who is registered or who is liable to be registered. So இந்த மாதிரி taxable personலாம் எப்ப intrastate supply, what is intrastate supply, interstate supplyங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். For the time being, let me remind you, those supplies which happen inside a particular state is called intrastate supply. So அப்ப ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய சப்ளைய ஒரு டாக்ஸபிள் பர்சன் பண்ற பட்சத்துல அவரு சிஜிஎஸ்டி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதே வேர்டிங்ஸ் தான் எஸ்ஜிஎஸ்டிலையும் இருக்கும். ஸோ அவர் சிஜிஎஸ்டி பிளஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டி கட்டணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அவரு எந்த சப்ளை பண்றப்ப கட்ட தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் பிளஸ் சப்செக்ஷன் 2ல என்ன சொல்லிடுறாங்க, 5 ஐட்டம், பெட்ரோலியம் க்ரூட், ஹை ஸ்பீட் டீசல் ஆயில், மோட்டார் ஸ்பிரிட், and your aviation natural gas and aviation turbine fuel. In the petrol, motor spirit is commonly called petrol. So petrol, diesel, your natural gas, aviation ATF turbine fuel. In the mari supply பண்றவங்களுக்கு section 9ல cover ஆகல, meaning they need not charge GST because these goods will be coming to GST only when the government notifies the same upon recommendation of the council. So till that particular period of time, these goods are outside the purview of GST. இதுக்கு GST வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதான் சப்செக்ஷன் 2ல சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், யாருக்கு GST வரும், யாரு இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை, ஒரு டாக்ஸபிள் பர்சன் இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை பண்ணினார்னா அவர் என்ன பண்ணணும், GST கட்டணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைன், இப்போ நம்ம பேசிக்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அடுத்து போக போக we will move on to the critical aspect. ரிவர்ஸ் சார்ஜ் நான் இப்ப என்னன்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன். டைப்ஸ் ஆஃப் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் சொல்லிட்டு செப்பரேட்லி we will analyze entire reverse charge. So 93 reverse charge, 94 reverse charge and 2 reverse charge. First of all, what is reverse charge? It has been defined in the act. Reverse charge na என்னங்கறத define பண்ணிருக்காங்க ஆக்ட்ல. என்ன சொல்லிருக்காங்க, what is reverse charge? ஜெனரலா
ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ஆப்போசிட் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ். ஸோ யாரெல்லாம் டாக்ஸபிள் பர்சனா இருக்காரோ அவரு சப்ளை பண்றப்ப என்ன பண்ணுவாரு, குட்ஸோ சர்வீஸோ சப்ளை பண்றப்ப என்ன பண்ணுவாரு, டாக்ஸ கலெக்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுப்பாரு, அவர் கையில இருந்து கட்ட மாட்டார். திஸ் இஸ் வாட் வி கால் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ். வாட் இஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்? ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னா என்ன அர்த்தம்? என்டையர் இன்டைரக்ட் டாக்ஸுமே யாரு அல்டிமேட்டா யாரு தான் பேர் பண்றா? அல்டிமேட் கன்சியூமர், தட் இஸ் அல்டிமேட் சர்வீஸ் ரிசீவர், ரைட்டுங்களா? ஸோ அப்ப ஒரு இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் எப்படி நடக்குது? நான் ஒரு பொருளை வாங்குறேன் அப்படின்னா 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்குறேன், 18% ஜிஎஸ்டினா என்னோட செல்லர் என்ன பண்றாரு, 18% போட்டு என்கிட்ட வாங்குறாரு, நான் தான் கட்டுறேன் இந்த 18%. இப்போ வாட் இஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்? இது ஃபார்வர்ட் சார்ஜ். வாட் இஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்? ரிவர்ஸ் சார்ஜ்லயும் நான் தான் கட்டணும், யாரு, சர்வீஸ் ரிசீவர் தான் கட்டணும். பட் சப்ளையர்கிட்ட கட்டுறதுக்கு பதிலா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க, நேரடியா என்கிட்ட கொடுத்துருங்க. So instead of paying tax to my supplier, I pay the tax to government. So supplier என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் இருக்கோ ஜிஎஸ்டி லால, அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கவர் ஆகக்கூடிய சப்ளைஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ரிசீவருக்கும் இருக்கு. ஸோ சப்ளையர் டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஹி இஸ் ஃப்ரீ. ஒரு பர்டிகுலர் சப்ளை ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல இருக்குன்னா the supplier is no way connected. ஸோ ரிசீவரை பொறுத்தளவுக்கு என்ன சொல்றாங்க, அவரு தான் சப்ளையர் மாதிரி ஆயிடுறாரு. என்ன அர்த்தம்? டாக்ஸ் அவரு தான் கட்டணும். ரிவர்ஸ் சார்ஜுக்காக அவர் ஆர்சி எடுக்க வேண்டி இருந்துச்சுன்னா அவர் ஆர்சி எடுத்துதான் ஆகணும். அதே போல அவரு டாக்ஸ கட்டிட்டு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் அவர் தான் பண்ணணும். ஸோ டாக்ஸை எனிகோ அவர் தான் கட்ட போறாரு. ஆனா சப்ளையர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக கவர்மெண்ட் நேரடியா கட்ட வேண்டிய பொறுப்பு அவரோட தான் ஆயிடுது. So this is what we call reverse charge. In the reverse charge, two types: section 9(3) reverse charge, 9(4) reverse charge, and ரெண்டு reverse charge இருக்கு. What is section 9(3)? ரெண்டு subsection தான் நம்ம அப்படி சொல்றோம். What is section 9(3) reverse charge? What is section 9(4) reverse charge? 9(3) reverse chargeனா என்ன அர்த்தம்? கவர்மெண்ட் சில பர்டிகுலர் குட்ஸ் லிஸ்ட் பண்றாங்க, சில பர்டிகுலர் சர்வீசஸ் லிஸ்ட் பண்றாங்க. இந்த குட்ஸ் அல்லது சர்வீசஸ் ஒரு பர்சன், நாட் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன், even a person. Registered person is different from person. Person na yaru? Individual, GF, partnership firm, company, government, local authority, இவங்க எல்லாருமே person. Who is a registered person? Those who have taken registration under GST law. So இங்க registered person சொல்லல, section 9(3)ல person தான் சொல்றாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? section 9(3)ல கவர் பண்ணப்பட்ட பொருளையோ சர்வீஸையோ நான் வாங்கினேன்னா, ஈவன் தோ எனக்கு டர்ன் ஓவர் ஜீரோவா இருந்தாலும் கூட நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து இந்த டாக்ஸை கட்டுறதுக்காக நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து இந்த டாக்ஸை கட்டி நான் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும். ஸோ அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன் 9(3) ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல சொல்றாங்க. வாட் இஸ் செக்ஷன் 9(4) ரிவர்ஸ் சார்ஜ்? 9(4) ரிவர்ஸ் சார்ஜை பொறுத்தளவுக்கு ஸ்பெசிஃபைடு கேட்டகரிஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ், ஸ்பெசிஃபைடு கேட்டகரிஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ், ஸ்பெசிஃபைடு கிளாஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன், ஸ்பெசிஃபைடு கிளாஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் அவரு வாங்கினாருன்னா யார்கிட்ட இருந்து வாங்கணுங்கிறாங்க? ஃப்ரம் an unregistered supplier. ஸோ 9(3)க்கும் 9(4)க்கும் உண்டான வித்தியாசத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். 9(4) பொறுத்தளவுக்கு ட்ரிகரே இங்கதான் வருது. நான் வாங்க வேண்டியதே யார்கிட்ட தான் வாங்கணும்? அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் தான் வாங்கணும். அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இருந்து நான் என்ன வாங்கணும்? ஸ்பெசிஃபைடு கேட்டகரிஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். கவர்மெண்ட் இந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கணுங்கிறாங்க? ஒரு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளையர் இருந்து யாரு வாங்கணுங்கிறாங்க? யாரு சர்வீஸ் ரிசீவரா இருக்கணும்? ஸ்பெசிஃபைடு கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ். அந்த ரிசீவர்ஸும் யாருன்னு கவர்மெண்ட் சொல்லிடுவாங்க. ஆனா இன்னொரு கேட்டகரி என்னது? அவர் ரெஜிஸ்டர்டு ஸ்பெசிஃபைடு கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இருப்பாரு. நம்ம 9(3)ல என்ன பார்த்தோம்? அவர் ரிவர்ஸ் சார்ஜா கட்டுறதுக்காக கூட ஒரு ஆர்சி எடுக்க வேண்டிய வரலாம். ஏற்கனவே ஆர்சி வச்சிருக்கிறவரா இருந்தா ரிவர்ஸ் சார்ஜை கட்டி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி டாக்ஸை கட்டுவாரு. ஆனா 9(4) ரிவர்ஸ் சார்ஜை பொறுத்தளவுக்கு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ரிசீவரா இருந்தா இந்த செக்ஷன் அப்ளையே ஆகாது. செக்ஷன் 9(4) பொறுத்தளவுக்கு என்ன சொல்றாங்க? இந்த குட்ஸ் சர்வீஸை நான் லிஸ்ட் பண்றேன், இந்த குட்ஸ் சர்வீஸை வாங்குறவங்க யாருங்கிறத லிஸ்ட் பண்றேன். ஆனா இவங்க யாருக்கிட்ட இருந்து வாங்கணும்? சப்ளையர் யாரா இருக்கணும்? அவரு ஒரு அன்ரெஜிஸ்டர்டா இருக்கணும். அவர் ரெஜிஸ்டர்டா இருந்தா செக்ஷன் 9(4) அப்ளையே ஆகாது. ஸோ நான் யார்கிட்ட இருந்தா வாங்கணும் சார்? ஒரு அன்ரெஜிஸ்டர்டு சப்ளையர் கிட்ட இருந்து வாங்கினேன்னா தான் செக்ஷன் 9(4) ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வரும். ஸோ இதை பத்தி டீட்டெயிலா நம்ம 9(3), 9(4) வர்றப்ப பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் at section 9 சார்ஜ்ல என்ன சொல்றாங்க? இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டரை பத்தி சொல்றோம். Who is a e-commerce operator? ஒரு எலக்ட்ரானிக் பிளாட்ஃபார்ம் வச்சிருக்க
அந்த எலக்ட்ரானிக் பிளாட்ஃபார்ம் வழியா செல்லரையும் பையரையும் கனெக்ட் பண்றாரு. சோ செல்லரையும் பையரையும் கனெக்ட் பண்றாருன்னா என்ன அர்த்தம்? He may not own the goods that is traded in electronic platform. Example, Flipkart, Amazon. இந்த மாதிரி சைட் வழியா நான் ஒரு லேப்டாப் பர்ச்சேஸ் பண்றேன். I am the receiver of supply. It's a receiver of laptop. இந்த லேப்டாப்பை விற்கிறவர் பூனேல இருக்கார். ஸோ பூனேல இருக்கிற சப்ளையர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ நான் என்ன பண்றேன்? ஆர்டர் பண்றேன். ஸோ Flipkart is helping me to buy the laptop and Flipkart is helping the supplier to sell the laptop. So now here the Flipkart is called e-commerce operator. இந்த e-commerce operator பத்தின ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராவிஷனை செக்ஷன் 9(5)ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். Now I am going to tell a very critical point. ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் 9(5)ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். அப்புறம் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஏன்னா சிஏல எப்பயுமே ஒரு சேயிங் இருக்கு, எக்ஸ்பெக்ட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்ட்டு. எக்ஸ்பெக்ட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எந்த கொஸ்டின் நம்ம வரும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டோமோ அந்த கொஸ்டின் தான் எக்ஸாம்ல வரும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அப்ப எதெல்லாம் சப்டில் பாயிண்ட்ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம கிளியரா ரொம்ப மனசுல வச்சுக்கணும். ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ரிமெம்பர் அண்ட் ஆன்சர் இன் தி எக்ஸாமினேஷன். ஃபைன். ஸோ அப்ப என்ன சப்டில் பாயிண்ட்? அதுக்கு முன்னாடி இகாமர்ஸ் ஆபரேட்டர்னா என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம். ப்ரொவிஷன் செக்ஷன் 9(5)ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ், குட்ஸ் கிடையாது, சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய சர்வீசஸ், சில சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சர்வீசஸ் இகாமர்ஸ் ஆபரேட்டர் மூலமா நான் வாங்கினேன்னா அந்த சர்வீஸுக்கு உண்டான ஜிஎஸ்டிய யார் கட்டுவா? இகாமர்ஸ் ஆபரேட்டர் தான் கட்டுவாரு, சப்ளையர் கட்ட மாட்டாரு. So supplier is relieved, meaning e-commerce operator will be treated as supplier for the purpose of GST, for all purposes of GST, because e-commerce operator the tax collect பண்ணுவாரு, e-commerce operator the tax government கட்டுவாரு, e-commerce operator தன்னோட ரிட்டர்ன்ல இந்த டீடைல்ஸ் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா செக்ஷன் 9(5)ல சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? சோ இதுல e-commerce operator கம்பல்சரியா அவர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். சப்போஸ் அவர் இந்தியால பிரசன்ஸ் இல்லாட்டி இதுக்காக he has to appoint an agent அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷனும் சொல்லியிருக்காங்க, டு ரெப்ரசன்ட் தட் இகாமர்ஸ் ஆபரேட்டர் டு ரெமிட் தி லைபிலிட்டி. ஸோ அவரோட ஆஃபீஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆஃபீஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். அவருக்கு ஆஃபீஸே இல்லாட்டி ஃபார் திஸ் பர்பஸ் he has to compulsorily appoint a person for complying with the GST law is the provision of section 9(5). சரி சார், இப்ப நம்ம பார்க்க போகிற கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, என்னென்ன சர்வீசஸ் நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதுல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பார்க்க போறோம். 3 சர்வீஸை இது வரைக்கும் நோட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது இகாமர்ஸ் ஆபரேட்டர் தான் அதுக்கு டாக்ஸ் கட்டுவாரு, யார் கட்ட மாட்டா? அந்த சப்ளையர் கட்ட மாட்டாரு. அதே மாதிரி ரிசீவரும் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கவர் ஆகல. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர் சர்வீஸ் பை ரேடியோ கேப், மோட்டர் கேப், மேக்ஸி கேப் ஆர் மோட்டார் சைக்கிள், யுவர் ஓலா, யூபர், ரெட் டாக்ஸி, இந்த மாதிரி சப்ளையர்ஸ், இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஓலா, யூபர் எல்லாமே இகாமர்ஸ் ஆபரேட்டர். இந்த சர்வீஸை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம இப்போ போறோம்னா டிரைவர் ஜிஎஸ்டி சார்ஜ் பண்றதுல இன்வாய்ஸ் எங்க இருந்து வருது? ஓலா தான் நம்ம மெயில்ல அனுப்புறாங்க. சரிங்களா? அதுல அவங்க ஜிஎஸ்டி சார்ஜ் பண்றாங்க. ஸோ இகாமர்ஸ் ஆபரேட்டர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பேயிங் ஜிஎஸ்டி ஃபார் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ். ஸோ இது ஈஸியான பாயிண்ட். அடுத்த 2 சர்வீசஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். என்ன சொல்றாங்க? ப்ரொவைடிங் அகாமடேஷன் இன் ஹோட்டல்ஸ் இன்ஸ். ஸோ இவர் அகாமடேஷன் சர்வீஸ். அடுத்தது ஹவுஸ் கீப்பிங் சர்வீஸ். இந்த 2 சர்வீஸ் வந்து இகாமர்ஸ் ஆபரேட்டர்ல கவர் ஆயிடுது. என்னது? அகாமடேஷன் சர்வீஸ் அண்ட் ஹவுஸ் கீப்பிங் சர்வீஸ். ஹவுஸ் கீப்பிங் சர்வீஸ் சச் அஸ் பிளம்பிங், கார்பெண்டிங், கிளீனிங் சர்வீஸ், இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் எல்லாம் ஹவுஸ் கீப்பிங் சர்வீஸ்ன்னு சொல்றோம். ஸோ அகாமடேஷன் ஓயோ இகாமர்ஸ் ஆபரேட்டர் மூலமா நான் ஒரு ரூம் புக் பண்றேன். ஸோ அப்போ ஓயோக்கு தான் நான் பேமெண்ட் பண்றேன். ஸோ இப்போ யார் ஜிஎஸ்டி கட்டணும்? ஓயோ தான் கட்டணும். பட் அதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன? அதே மாதிரி ஹவுஸ் கீப்பிங் சர்வீஸ் சொல்றாங்க. ஒரு இகாமர்ஸ் ஆபரேட்டர் மூலமா நான் ஹவுஸ் கீப்பிங் சர்வீஸ் அவைல் பண்ணினாலும் இகாமர்ஸ் ஆபரேட்டர் தான் ஜிஎஸ்டி கட்டணும். பட் சப்ஜெக்ட் டு கண்டிஷன். என்ன சொல்றாங்க?
அந்த சப்ளையர் ஆனவர், சப்போஸ் நான் இப்ப ஊட்டி போறேன், ஊட்டியில ஒரு ரிசார்ட் வந்து ஓயோ மூலமா புக் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, அந்த ரிசார்ட் ஆன சப்ளையர் வந்து அவரு 20 lakhsக்கு மேல இருக்கிற பட்சத்துல இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது. The supplier has to comply with the GST law. Suppose 20 lakhs in the sense basic exemption threshold limitக்கு கீழ இருக்கக்கூடிய சப்ளையர் இந்த சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ற பட்சத்துல இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் தான் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் நாட் த சப்ளையர். த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சப்ளையர்ஸ் இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் பிக்சர்லயே வர மாட்டாரு, அவர் தான் ஜிஎஸ்டி லாவை கம்ப்ளை பண்ணணும். ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல அந்த ஊட்டியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிசார்ட்டுக்கு நான் புக் பண்றேன், அந்த ரிசார்ட் ஓனர் ஹஸ் அ ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஹிஸ் டர்ன் ஓவர் ஹஸ் கிராஸ்ட் த்ரெஷோல்ட் லிமிட், தட் இஸ் 20 lakhsக்கு மேல போயிடுச்சு. அதனால ஹி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் taking GST RC, even though our RC எடுக்காட்டாலும் கூட he is the taxable person. E-commerce operator is relieved from his liability of paying tax. He will not be treated as supplier. ஆனா அதே ரிசார்ட் threshold லிமிட்டுக்கு கீழே தான் டர்ன் ஓவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற பட்சத்துல who is responsible? E-commerce operator is responsible. So transportation of passenger service பொறுத்தளவுக்கு இந்த கண்டிஷன் கிடையாது. ஆனா மத்த ரெண்டு சர்வீஸ், accommodation service and housekeeping service பொறுத்தளவுக்கு e-commerce operator தான் ரெஸ்பான்சிபிள். எப்ப த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ளையர்ஸ்க்கு இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் டாக்ஸை கட்டுறதுக்கு. த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சப்ளையர்ஸ் எல்லாம் அவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள். யாரு ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது? இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது. ஸோ இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம், நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ நெக்ஸ்ட், interstate supply versus intrastate supply. What is interstate supply and what is intrastate supply அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். அப்கோர்ஸ் இன்டர் லெவல்ல வந்து அவங்க டெப்தா வைக்கல, என்னங்கிறது மட்டும் நம்ம இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளைனா என்ன, இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளைனா என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். சி, ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஒரு சப்ளை நடந்தா இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை, ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வெளியில நடந்தா இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா? சட்டத்துல அப்படி சொல்லல. என்ன சொல்றாங்கன்னா, லொகேஷன் ரெண்டு ஃபேக்டர் பார்க்க சொல்றாங்க. என்ன ரெண்டு ஃபேக்டர்? லொகேஷன் ஆஃப் சப்ளையர் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை. லொகேஷன் ஆஃப் தி சப்ளையர், லொகேஷன் ஆஃப் சப்ளையர் ஆஃப் குட்ஸ், எங்க நான் வந்து குட்ஸை வச்சு குட்ஸ் எங்க என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கோ அந்த பிளேஸ் தான் லொகேஷன் ஆஃப் தி சப்ளையர். சர்வீஸை பொறுத்தளவுக்கு என்னோட பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் தான் லொகேஷன் ஆஃப் தி சப்ளையர். யாரு சப்ளை பண்றாரோ அவரோட பிளேஸ் தான் லொகேஷன் ஆஃப் தி சப்ளையர். பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளைனா என்ன அர்த்தம்? எந்த இடத்துல சப்ளை நிகழ்கிறது. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இதுக்கு தனியா ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. செக்ஷன் 10(11) குட்ஸை டீல் பண்ணுது, செக்ஷன் 12(13) சர்வீசஸை டீல் பண்ணுது. ஸோ எப்படி ஒரு பர்டிகுலர் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸுக்கோ சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ்க்கோ பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை எங்கே நடந்திருக்கிறது, வேர் த சப்ளை ஹஸ் ஹேப்பன்ட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ப்ரொவிஷன்ஸை நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளைன்னு சொல்றாங்க. லொகேஷன் ஆஃப் தி சப்ளையர் பிளஸ் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை, இது ரெண்டும் ஒரே ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயோ அல்லது ஒரே யூனியன் டெரிட்டரிக்குள்ளேயோ இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் அன் இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை. ஆனால் லொகேஷன் ஆஃப் தி சப்ளையரும் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையும் ரெண்டு ஸ்டேட்லயோ வேற வேற ஸ்டேட்லயோ அல்லது வேற வேற யூனியன் டெரிட்டரியிலயோ அல்லது ஒரு ஸ்டேட் ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி. லொகேஷன் ஆஃப் தி சப்ளையர் பாண்டிச்சேரியில இருக்காரு, பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை தமிழ்நாடு, ஆர் லொகேஷன் ஆஃப் தி சப்ளையர் கர்நாடகா, பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை தமிழ்நாடு. இந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்துல தட் இஸ் கால்ட் இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை. ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ல தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டுபிடிக்கணும் இதுல எப்படி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சப்ளை இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளையா இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளைங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது ஜென்ரல் 95% ஆஃப் தி கேசஸ் இதுல ஃபாலோ ஆகும். அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை அப்படிங்கிறதுல import of goods, supply of goods imported into territory of India till they cross custom frontiers of India. So ஒரு goods இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம்னா that is an interstate supply. வேல outside இந்தியால இருந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு goods நான் இம்போர்ட் பண்ணேன்னா that is subject to GST and IGST is payable. So inter levelல இதுக்கு மேல நான் போல. So இது ஒரு பாயிண்ட நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன். ஒரு எஸ்இசட் டெவலப்பருக்கோ அல்லது எஸ்இசட் யூனிட்டுக்கோ சப்ளை பண்ணாலோ அல்லது எஸ்இசட் யூனிட்ல இருந்து சப்ளை நான் வாங்கினாலோ தட் இஸ் ஆல்சோ அ இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை. ஸோ ஒரு எஸ்இசட் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்ல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ மதுரை பைபாஸ் ரோட்ல ஒரு எஸ்இசட் இருக்கு, மதுரை கேகே நகர்ல ஒரு எஸ்இசட் இருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் அன் இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை.
அதை நம்ம interstate supply தான் சொல்றோம். So that is, these are the kind of interstate supplies one need to remember, right? So next, composition. So we will spend almost quite a lot of time on this composition scheme because tricky issues are there. இந்த வருஷம் வந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிறதுல கொஞ்சம் நம்ம கவனமா கேட்டோம்னா தான் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸை புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் காம்போசிஷனை பொறுத்தளவுக்கு 1.5 crores சொல்றாங்க, 50 lakhs சொல்றாங்க, 75 lakhs சொல்றாங்க. குட்ஸ் சர்வீசஸ் 1.5 crore குட்ஸும் உண்டு சர்வீசஸும் உண்டுங்கிறாங்க. ஆனா 50 lakhsலயும் சர்வீஸும் இருக்கு குட்ஸும் இருக்குங்கிறாங்க. நான் எப்படி எந்த பாயிண்ட்ல எப்படி நான் எடுக்கிறது? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரலாம். ஸோ இதுக்கு சிம்பிளா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ காம்போசிஷன் ஸ்கீமை கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அடுத்த சில நேரங்கள்ல. ஓகேங்களா? எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் காம்போசிஷன் ஸ்கீம்? செக்ஷன் 9 நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். செக்ஷன் 9ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? யாரெல்லாம் டாக்ஸபிள் பர்சனோ அவரு சப்ளை பண்ணா அவர் ஜிஎஸ்டி கட்டணும்னு பார்த்துட்டோம். ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். காம்போசிஷன் ஸ்கீம்னா என்ன சொல்றாங்க? இந்த ஸ்கீம் யாருக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க? முதல்ல ஸ்மால் டாக்ஸ் பேயர்ஸ்க்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அப்ப யார் ஸ்மால் டாக்ஸ் பேயர்ஸ்ங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. we will discuss. ஸோ இந்த ஸ்மால் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் குட்ஸ், இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்தோம்னா, இப்போ நம்மளே போய் ஒரு டிவி ஷோரூம்ல டிவி வாங்குறோம், இல்லை ஒரு ஃபர்னிச்சர் ஷோரூம்ல ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்குறோம். ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 80 lakhs 1 crore பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. எவ்வளோன்னு ஒரு சேரை ஃபுல்லா பேரம் பேசி ஒரு சோஃபா வாங்குறோம், 20,000 ரூபான்னு சொல்றாரு. ஸோ 20,000 ரூபான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சார் பிளஸ் ஜிஎஸ்டின்னு சொன்னா நம்ம ஒத்துக்குவோமா? ஸோ பிராக்டிக்கலா இந்த ஸ்மால் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ்ட் வந்து டாக்ஸை கலெக்ட் பண்றதுக்கு கஷ்டப்படுறதுனால அவங்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீம் தான் காம்போசிஷன். அப்ப என்ன டிஃபரன்ஸ் நார்மல் ஸ்கீமுக்கும் காம்போசிஷன் ஸ்கீமுக்கும், ரெகுலர் ஸ்கீமுக்கும் காம்போசிஷன் ஸ்கீமுக்கும்? ஸோ காம்போசிஷன் ஸ்கீமை பொறுத்தளவுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நான் இதே எக்ஸாம்பிள்ல 20,000 பிளஸ் ஜிஎஸ்டி அவர் என்ன பண்ணலாம்? அவர் காம்போசிஷன் ஆப்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா 20,000 பிளஸ் ஜிஎஸ்டி போட மாட்டார். 18% ஜிஎஸ்டியா இருந்தாலும் கூட எங்கிட்ட டாக்ஸ் எதுவும் கலெக்ட் பண்ண மாட்டாரு. இன்ஸ்டெட் அவர் என்ன பண்ணிப்பாரு? அந்த மாசம் என்ன சேல்ஸ் நடந்திருக்கோ, அந்த டாக்ஸ் பீரியட்ல என்ன சேல்ஸ் நடந்திருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து 1% டாக்ஸ் மட்டும் கட்டுவார். ஆனா அந்த 1% கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது, அவர் கையில இருந்து தான் கட்டணும். ஸோ 18% டாக்ஸை கட்ட மாட்டாரு. ஸோ இது மாதிரி ஹையஸ்ட் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் இருக்கக்கூடிய சப்ளையர்ஸ் வந்து அவங்க விருப்பப்பட்ட, இட்ஸ் ஒன்லி பியூர்லி an ஆப்ஷன், விருப்பப்பட்டா இந்த ஸ்கீமுக்கு வந்துக்கலாம். ஸோ எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க? அவங்க ஒரு ஜிஎஸ்டில மோர் சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம்ல அவங்களுக்கு இருக்கணுங்கிறதுக்காகவும் அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் காஸ்ட்டை குறைக்கணுங்கிறதுக்காகவும் கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீம் தான் காம்போசிஷன் ஸ்கீம், ரைட்? ஸோ நவ் let us discuss the unique features of this composition scheme. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் என்ன, கிளாசிபிகேஷன் என்னன்னு அவர் கன்ஃபியூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஏன் இந்த பொருள் வந்து 18% வருமா, 28% வருமா, அதெல்லாம் அவர் யோசிக்கவே தேவையில்லை. ஸ்ட்ரைட்டாவே ட்ரேடருக்குன்னா காம்போசிஷன் ரேட் இது, ட்ரேடர் அண்ட் மேனுஃபேக்சரருக்கு இது, சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு இது, ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ்க்கு இதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ்ல கட்டினா போதும். அவர் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் கொடுக்க மாட்டாரு, பில் ஆஃப் சப்ளை கொடுப்பாரு. ஒரு எக்ஸாம்டட் சப்ளைக்கு என்ன கொடுப்போம்? பில் ஆஃப் சப்ளை கொடுப்போம். அதே மாதிரி காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல இருக்கிறவங்களும் பில் ஆஃப் சப்ளை தான் கொடுப்பாங்க. நான் ரெகுலர் ஸ்கீம்ல இருந்தேன்னா மாசம் மாசம் டாக்ஸ் கட்டணும். ஆனா காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல இருந்தேன்னா ஒவ்வொரு குவார்டர்லிக்கு ஒரு தடவை நான் டாக்ஸ் கட்டினா போதும். அதே மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்றது ரெகுலர் ஸ்கீம்ல இருந்தா மாசம் மாசம் 3B ஃபைல் பண்ணுவேன், மாசம் மாசம் GSTR1 அல்லது குவார்டர்லி GSTR1 ஃபைல் பண்ணுவேன். ஆனா காம்போசிஷன் ஸ்கீமை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணா போதும், ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணினா போதும். So that is very important point. So let's now discuss about the amendment which has come. So இதுதான் ஒரு basic of composition. So யாரு காம்போசிஷன் போய்க்கலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் செக்ஷன் 10ல சொல்லியிருக்காங்க. செக்ஷன் 10 சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு நோட்டிபிகேஷன் 2/2019 ஒரு நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சர்வீசஸ்க்கு. ஸோ இது ரெண்டை தான் நம்ம டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். என்ன சொல்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த காம்போசிஷன் ஸ்கீமை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு 2 கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் பேயர்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். யார் அந்த 2 கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் பேயர்ஸ்? யாரெல்லாம் தன்னோட பிசினஸ்ல குட்ஸ் பார்ட்டை நிறைய பண்ணி சர்வீஸ் பார்ட்டை கம்மியா பண்றாங்களோ அவங்கள கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேயர்ஸ் வச்சுக்கலாம். யாரெல்லாம் தங்களோட பிசினஸ்ல குட்ஸ் பார்ட்டை நிறைய பண்ணி சர்வீஸ் பார்ட்டை கம்மியா பண்றாங்களோ, எனக்கு குட்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரொம்ப இருக்கு, சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு,
அப்படிங்கிற டாக்ஸ் பேயர்ஸ கேட்டகரி 1ன்னு சொல்லிக்கலாம். யார் யாருக்கெல்லாம் சர்வீஸ் பார்ட் ரொம்ப கூட இருக்கு ஆனா குட்ஸ் பார்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கோ அவங்கள கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேயர்ஸ் வச்சுக்கலாம். சோ யார் யாருக்கு சர்வீஸ் பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன். இப்ப நான் வந்து ஒரு ஹோம் அப்ளையன்சஸ் கடை வச்சிருக்கேன். I have a shop which deals in household appliances. I sell fan, ceiling fan, table fan, I sell grinder, I sell mixie, I sell TV. So இந்த மாதிரி ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாத்தையும் நான் அதுல விற்கிறேன். இப்ப ஹோம் அப்ளையன்சஸ் விற்கக்கூடிய கடை வச்சிருக்கேன். நான் ஒரு சர்வீஸ் டிவிஷனும் உள்ளே வச்சிருக்கேன். என்னது சர்வீஸ் டிவிஷன்? நான் விற்கக்கூடிய கிரைண்டர் மிக்சி எல்லாம் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் என்கிட்ட வந்து ரிப்பேர் சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு நாமினல் சார்ஜ் பண்ணுவேன். ஸோ குட்ஸ் ட்ரேடிங் டிவிஷனும் வச்சிருக்கேன், சர்வீஸ் டிவிஷனும் வச்சிருக்கேன். இப்போ எனக்கு எது ரொம்ப கூட இருக்கும்? ஆப்வியஸா இந்த டர்ன் ஓவர் தான் கூட இருக்கும், குட்ஸ் டர்ன் ஓவர் தான் கூட இருக்கும். ஒரு கிரைண்டர் வித்தேன்னா 8000 ரூபாய், அதே கிரைண்டர் ரிப்பேர் சர்வீஸ்க்கு வருது அப்படின்னா 300 ரூபாய் 400 ரூபாய் வாங்குவேன். ஸோ எனக்கு சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் கம்மியா இருக்கும், குட்ஸ் டர்ன் ஓவர் கூட இருக்கும். அப்ப நான் யாரு? கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேயர். அல்லது என்கிட்ட சர்வீஸ் டிவிஷனே இல்ல, ஃபுல்லாவே நான் குட்ஸை தான் டீல் பண்றேன், நான் ஃபுல்லா ஹோம் அப்ளையன்சஸ் மட்டும் வச்சிருக்கேன். இப்பயும் நான் கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேயர் தான். ஸோ நம்ம கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேயர்னா யாருன்னு சொல்றோம்? மேக்ஸிமம் குட்ஸ், நில் ஆர் மினிமம் சர்வீசஸ். இதுதான் கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேயர்ஸ். கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேயர்ஸ் யாரு? மேக்ஸிமம் சர்வீசஸ், மினிமம் ஆர் நில் குட்ஸ் டர்ன் ஓவர்ஸ். பிராக்டிகலா எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? எனக்கு சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் நிறைய இருக்கு, குட்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரொம்ப கம்மி அல்லது இல்லவே இல்லை. இந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்றவங்க யாரா இருப்பாங்க? லெட்ஸ் see. பியூட்டி பார்லர் ரன் பண்றேன் நான். பியூட்டி பார்லர் ரன் பண்றப்ப எனக்கு மேக்ஸிமம் சர்வீஸ் இன்கம் தான் இருக்கும். என்ன பியூட்டி பார்லர் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிரீம்ஸ், அதே போல வாட் யூ கால் அந்த பியூட்டிஃபிகேஷன் காஸ்மெட்டிக்ஸ், இதெல்லாம் நான் விற்கிறதுக்கும் வச்சிருக்கேன். பட் எனக்கு சேல்ஸ் விட சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் தான் கூட இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டாக்ஸ் பேயர்ஸ் கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேயர்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ பியூட்டி பார்லர் ரன் பண்றேன், பியூட்டி பார்லர் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப எதுவும் சேர்த்து நான் விற்கிறேன், ஆர்டிகல்ஸ், பியூட்டி ஆர்டிகல்ஸ் விற்கிறேன், கிரீம் அல்லது பேஸ்ட், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பவுடர்ஸ், இதெல்லாம் சேர்த்து விற்கிறேன். அந்த டர்ன் ஓவர் எனக்கு கம்மியா தான் இருக்கும், சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் எனக்கு கூட இருக்கும். அல்லது நான் விற்காமலும் இருக்கலாம், வெறும் பியூட்டி பார்லர் சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் மட்டும் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி டாக்ஸ் பேயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேயர்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாதான், இப்ப நான் சொன்ன இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளை புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நமக்கு அந்த 1.5 crores 50 lakhs டிஃபரன்ஸ் தெரியும். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஃபைன். ஸோ இப்ப கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேயர்ஸ் முதல்ல பார்த்துருவோம், அப்புறம் கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேயர்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேயர் யாருன்னு சொல்றோம்? மேக்ஸிமம் குட்ஸ், மோர் குட்ஸ் டர்ன் ஓவர், லெஸ் ஆர் நில் சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர். கேட்டகரி 2 யாரு? மோர் சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர், லெஸ் ஆர் நில் குட்ஸ் டர்ன் ஓவர். இவங்கள தான் கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேயர்ஸ் சொல்றோம். ஸோ இப்போ கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேயர்ஸ் ஃபுல்லா பார்த்துட்டு அப்புறம் கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேயர்ஸ்க்கு போவோம். சரி, யார் சார் இந்த கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேயர்ங்கிறத பார்த்துட்டு இவங்களுக்கு உண்டான காம்போசிஷன் ஸ்கீம் என்ன? இந்த கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேயர்ஸ் போன ஃபினான்ஷியல் இயர்ல, ப்ரிசீடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர்ல 1.5 crores வரைக்கும், அப் டு 1.5 crore. ஸோ 1.5 crore and 1 rupee இருந்தா அவங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம் கிடையாது. ஃபினான்ஷியல் இயர், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஃபினான்ஷியல் இயர் 2021ல இருக்கும், ஃபினான்ஷியல் இயர் 1920ல என்னோட அக்ரகேட் டர்ன் ஓவர், அக்ரகேட் டர்ன் ஓவர் ஆனது 1.5 crores வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் ஃபினான்ஷியல் இயர் 2021ல காம்போசிஷன் ஸ்கீம் போய்க்கலாம். ஸோ இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சரிங்களா? இதை கொஞ்சம் டீடைலா இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்த கேட்டகரி 2 போறோம். ஓகேங்களா? சோ இப்ப 1.5 crore டர்ன் ஓவர், அக்ரகேட் டர்ன் ஓவர் ப்ரிசீடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர்னு சொல்றோம் இல்லையா? இந்த அக்ரகேட் டர்ன் ஓவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு உண்டான அக்ரகேட் டர்ன் ஓவர் தான் இங்கேயும். உங்களோட டாக்ஸபிள் சப்ளை, எக்ஸம்ப்டட் சப்ளை, எக்ஸ்போர்ட் சப்ளைஸ், இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கணும். புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட், இதுல டாக்ஸை சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஒன்லி டர்ன் ஓவர். இதுல எதை சேர்க்க கூடாது? இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் சேர்க்கக்கூடாது. நான் ஒரு பிக்ஸட் டெபாசிட் வச்சிருக்கேன் அல்லது என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு லோன் கொடுத்துருக்கேன், அந்த லோன்ல இருந்து நான் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்றேன். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் என்னோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல இருக்கும். ஸோ என்னோட டர்ன் ஓவரை நான் டோட்டல் பண்றப்ப என்ன பார்க்க கூடாது? இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் சேர்க்க கூடாது. இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் கழிச்சுட்டு டோட்டல் அக்ரகேட் டர்ன் ஓவர் என்ன இருக்கோ அந்த அக்ரகேட் டர்ன் ஓவர் அப் டு 1.5 crore வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா
இந்த வருஷம் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபினான்ஷியல் இயர் 2021ல காம்போசிஷன் ஆப்ட் பண்ணி ஏப்ரல்ல இருந்து நான் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன். என்ன ஒவ்வொரு குவார்டருக்கும் ஏப்ரல் டு ஜூன் ஒவ்வொரு குவார்டருக்கும் என்ன டர்ன் ஓவர் பண்ணிருக்கணும், அந்த டர்ன் ஓவர்ல ஸ்பெசிஃபைடு ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ். ட்ரேடர் அண்ட் மேனுஃபேக்சரர்னா 1% டாக்ஸ், 0.5 சிஜிஎஸ்டி, 0.5 எஸ்ஜிஎஸ்டி. ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸா இருந்தா 5% டாக்ஸ். ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸா இருந்தா 5% டாக்ஸ். ட்ரேடர் அண்ட் மேனுஃபேக்சரர் 1% டாக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? இந்த டாக்ஸ் ஏப்ரல் டு ஜூன் சப்போஸ் ஒரு 10 lakhs பண்ணிருக்கேன்னா 10 lakhsக்கு 1% டாக்ஸ் நான் கட்டிடுவேன். ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண மாட்டேன், ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணி டாக்ஸை கட்டிடுவேன். எந்த வருஷம்? 2021ல. ரைட் சார். பட் இதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கண்டிஷன்ஸை நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா என்ன? போன வருஷம் எனக்கு எவ்வளவு இருந்திருக்கணும்? 1.5 crores வரைக்கும் இருந்திருக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் நான் சேர்க்க மாட்டேன். ரைட். என்னென்னலாம் கண்டிஷன்? ஸோ யாரெல்லாம் இந்த 1.5 crore காம்போசிஷன் ஸ்கீம்க்கு இன்எலிஜிபிள் அப்படின்னா, ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் புல்லட் சப்ஜெக்ட் டு லிமிட் ஸ்பெசிஃபைட் சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீசஸ்னு சொல்லியிருக்கோம். இதை அடுத்து வரேன். மற்ற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த கண்டிஷனை டீடைலா நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? சப்ளைஸ் நாட் லெவியபிள் டு ஜிஎஸ்டி இவர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இவர் என்ன பண்ணக்கூடாது? நாட் லெவியபிள் டு ஜி. ஒரு பெட்ரோல் பல்க் டீலர் அல்லது ஒரு லிக்கர் லைசன்ஸ் வச்சிருக்கிறவர், ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் லைசன்ஸ் வச்சிருக்கிறவர் என்ன பண்ண முடியாது? இந்த ஸ்கீமுக்குள்ள வர முடியாது. சப்ளையர் ஆஃப் இன்டர் ஸ்டேட் அவுட்வர்டு சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ 2021ல நான் என்ன பண்ணக்கூடாது? இன்டர் ஸ்டேட் அவுட்வர்ட் சப்ளை பண்ணக்கூடாது. வெளி ஸ்டேட்டுக்கு நான் சப்ளை பண்ணினேன்னா ஐ ஆம் ineligible for availing for composition scheme. ஆனா ரொம்ப முக்கியம் சார், இங்க இன்வர்டு சப்ளையை சொல்லல, ஒன்லி அவுட்வர்டு சப்ளை தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவுட்வர்டு சப்ளை பண்ணா கிடையாது. அதுலயும் ரொம்ப முக்கியம் என்ன மட்டும் சொல்றாங்க பாருங்க, குட்ஸ் சர்வீசஸ் சொல்லல. இப்ப நம்ம 1.5 crore மோர் குட்ஸ் லெஸ் ஆர் நில் சர்வீசஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேயர்ஸா இருக்கிறவரு அவருக்கு சர்வீஸ் இன்கம் இருக்கலாம், இருக்கிறதுல தப்பு இல்லை, எவ்வளவு இருக்கணுங்கிறத பார்க்க போறோம். ஸோ அவுட்வர்டு சப்ளை வெளி ஸ்டேட்ல இருந்து ஒரு கமிஷன் வரலாம், தப்பு இல்லை. ஆனா வெளி ஸ்டேட்டுக்கு குட்ஸை வித்தாரு அப்படின்னா அவர் ineligible. He cannot go for composition scheme. ரெண்டாவது, person supplying goods, இங்கேயும் சர்வீஸ் சொல்லல, goods through e-commerce operator. ஸோ இப்போ நம்ம இங்க குட்ஸ்ன்னு சொல்றதெல்லாம் ஒரு விஷயம் கவனிச்சுக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அப்பியரிங் இன் திஸ் கரண்ட் எக்ஸாம், தட் இஸ் ஜூலை 2020 எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் குட்ஸ். ஏன்னா மறுபடியும் இதை போன பிப்ரவரி 2020 பட்ஜெட்ல மாத்தி ஆக்ட் மாறிடுச்சு, குட்ஸ்ங்கிறத சர்வீசஸா மாத்திட்டாங்க. ஸோ நவம்பர் 2020 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ்ங்கிறது வரும். ஆனா ஜூலை 2020 ஸ்டூடெண்ட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் மட்டும் தான். ஸோ அதை ஞாபகமா வச்சுக்கோங்க. ஸோ பர்சன் சப்ளைங் குட்ஸ் த்ரூ இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டர். ஸோ பிளிப்கார்ட் மூலமா நான் ஏதாவது குட்ஸை டீல் பண்ணிட்டேன்னா ஐ ஆம் டிஸ்என்டைட்டில் டு அவைல் ஃபார் காம்போசிஷன் ஸ்கீம். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் ஸ்பெசிஃபைடு கேட்டகரிஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரர் ஹூ ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் நோட்டிஃபைடு குட்ஸ். நோட்டிஃபைடு குட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்றவருக்கு இந்த ஸ்கீம் கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ட்ரேடர் கிடையாது. இதே குட்ஸை, அதாவது ஒரு நோட்டிஃபைடு குட்ஸ், சில குட்ஸை நோட்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க, அந்த குட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய மேனுஃபேக்சரரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்போசிஷன் ஸ்கீம் கிடையாது. ஆனா அந்த குட்ஸை விற்கக்கூடிய ட்ரேடரா இருந்தா உங்களுக்கு காம்போசிஷன் ஸ்கீம் உண்டு. ரொம்ப முக்கியம். மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் அண்ட் அதர் எடிபிள் ஐஸ் whether or not containing cocoa, pan masala and tobacco products, and tobacco and manufacture tobacco substitutes. இந்த மூணு வகையான ப்ராடக்ட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்றவரு வர முடியாது. ஸோ அந்த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் எல்லாம் கம்பல்சரியா ரெகுலர் ஸ்கீம்ல தான் இருக்கணும். இந்த ஸ்கீமுக்கு வரக்கூடாது, காம்போசிஷன் ஸ்கீமுக்கு வரக்கூடாது. ஸோ இவங்க எல்லாம் ineligible கேட்டகரிஸ். யார் யாரு? குட்ஸ் நாட் லியபிள் டு ஜிஎஸ்டியை சப்ளை பண்றவங்க, பெட்ரோல், ஏவியேஷன், அவங்களாம் ஆப்வியஸா அந்த ஸ்கீம் வர மாட்டாங்க. கொஞ்சம் பெரிய லெவல், ஏன்னா பெட்ரோல் பல்க் டீலரா இருக்கிறவருக்கு ஜென்ரலாவே டர்ன் ஓவர் கூட தான் இருக்கும். ஸோ அவங்கலாம் கிடையாதுன்ட்டாங்க. அவுட்வர்ட் சப்ளை, இது ஒரு நார்மலா மிஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம். ஸோ இங்க இருக்கிறவங்க எப்பயுமே லோக்கல் சப்ளை தான் சொல்லிட்டு அதர் ஸ்டேட் சப்ளை வராதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது. ஐ மீன் நமக்கு வராதுன்னு நினைச்சு நடுவில் ஒரு தடவை வந்துருச்சு அப்படின்னாலே அவங்க காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல இருந்து வெளியில ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருவாங்க. ஸோ அது ரொம்ப பார்த்துக்கணும். இ-காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர், மேனுஃபேக்சரர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் நான் அப்புறம் சொல்றேன்னு சொன்னேன். என்ன பாயிண்ட்? இப்ப நம்ம ஒரிஜினல் எக்ஸாம்பிள் போவோம். எக்ஸாம் என்ன சொல்லியிருந்தோம்? நான் ஒரு ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ஷாப் வச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த ஷாப்ல வந்து என்னெல்லாம் சேல்ஸ் பண்றேன்? டிவி சேல்ஸ் பண்றேன், மிக்சி சேல்ஸ் பண்றேன், கிரைண்டர் சேல்ஸ் பண்றேன், ஃபேன் சேல்ஸ் பண்றேன். அதே மாதிரி சர்வீஸ் டர்னோவர் எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இங்க கண்டிஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு குட்ஸும் சர்வீஸும் சேர்ந்து இருக்கிற பட்சத்துல
உங்க சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு லிமிட்டுக்கு மேல போகக்கூடாது. ப்ரிசீடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர்ல உங்களோட சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல போகக்கூடாது. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. சாரி, ஒரு ட்ரேடரோ மேனுஃபேக்சரரோ இருக்கிறவர் நம்ம எக்ஸாம்பிள் ப்ரிசீடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர்ல அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர்ல 10% ஆஃப் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் ஆர் ₹5 lakhs whichever is higher. இதுக்கு மேல எனக்கு என்ன போயிருக்க கூடாது, சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் போயிருக்க கூடாது. அப்படி போயிருந்துச்சுன்னா ஐ ஆம் ineligible ஃபார் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் அண்டர் கேட்டகரி 1. இந்த 1.5 crores கீழே சொல்லக்கூடிய ஸ்கீம் எனக்கு அப்ளை ஆகாது. கேட்டகரி 2 அப்ளை ஆகுதா நான் செக் பண்ணணும். அது ரெண்டாவது விஷயம். சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த 1.5 crore எனக்கு அப்ளை ஆகுதா இல்லையாங்கிறத நான் செக் பண்ணணும். சோ அப்படிங்கிறப்ப இங்க என்ன சொல்ல வராங்க, போன ஃபினான்ஷியல் இயர்ல என்னோட டர்ன் ஓவர் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 crore வச்சுட்டோம்னா இதுதான் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர், இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் சேர்த்திருக்க மாட்டோம். இந்த 1 crore எவ்வளவு வரைக்கும் எனக்கு சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் இருக்கலாம், 10% of this 1 crore or ₹5 lakhs whichever is higher. 10% of 1 crore எவ்வளவு, 10 lakhs. அவங்க அப்புறம் அட்ஹாக் லிமிட் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க ₹5 lakhs. 5 lakhs or 10 lakhs whichever is higher, 10 lakhs. அப்ப என்னோட சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் போன வருஷம் எந்த அளவு தான் இருந்திருக்கணும், 10 lakhs வரைக்கும் இருந்திருந்தா இந்த வருஷம் நான் காம்போசிஷன் ஸ்கீமுக்கு வரலாம். சோ இப்போ என்னோட டர்ன் ஓவர் 8 lakhs சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர், சர்வீஸ் இன்கம் 8 lakh, 92 lakhs குட்ஸ் டர்ன் ஓவர். Am I eligible? Yes, I am eligible. Very much eligible. இந்த வருஷம் நான் இப்ப எவ்வளவு பண்ணுவேன் சார், இந்த வருஷம் எனக்கு எது வரைக்கும் போகலாம், டர்ன் ஓவர் 1.5 crore வரைக்கும் எனக்கு காம்போசிஷன் ஸ்கீம் போகலாம். எவ்வளவு சார் டாக்ஸ் கட்டுவேன், 1% கட்டுவேன். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், 1% குட்ஸ் டர்ன் ஓவருக்கா சர்வீஸ் டர்ன் ஓவருக்கா, இந்த வருஷம் ரெண்டுக்குமே 1% தான் கட்டுவேன். குட்ஸுக்கும் 1% கட்டுவேன், சர்வீஸ்க்கும் 1% கட்டுவேன். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார், நெவர் எவர் ஃபர்கெட். சோ போன ஃபினான்ஷியல் இயர்ல அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர்ல என்னோட சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் இந்த லிமிட்டுக்கு மேல போகக்கூடாது. இந்த லிமிட்டுக்கு மேல போயிருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எனக்கு இந்த கேட்டகரி 1 கிடையாது, 1.5 crore காம்போசிஷன் ஸ்கீம் அப்ளை ஆகாது. சப்போஸ் மேல போயிருந்துச்சுன்னா நான் கேட்டகரி 2 செக் பண்ணணும், அதை அடுத்து செக் பண்ணணும். சரிங்களா? 12 lakhs ஆயிருக்கு எனக்கு, 1 crore டர்ன் ஓவர் 12 lakhs. So 10% 10 lakhs, 5 lakhs whichever is higher 10 lakhs. but 10 lakhsக்கு மேல போயிருக்கிறதுனால 12 lakhs ஆயிருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன கிடையாது சார், காம்போசிஷன் ஸ்கீம் கிடையாது. சார் இந்த 12 lakhsல 4 lakhs இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம், 8 lakhs சர்வீஸ் இன்கம், நான் என்னோட 1.5 crore நான் இந்த 4 lakhs சேர்க்க கூடாது. ரைட்டுங்களா? அப்ப டோட்டல் 1 crore 4 lakhs இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம், 8 lakhs சர்வீஸ் இன்கம்னா என்னோட அக்ரிகேட் ஆன ஒரே எவ்வளவுதான், 96 lakhs தான். 96 lakhs தான் நான் எடுக்கணும். அப்ப 96 lakhsல 10% எவ்வளவு, 9,60,000. அட்ஹாக் லிமிட் எவ்வளவு, 5 lakhs. whichever is higher, 9.6 lakhs. என்னோட சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் எது வரைக்கும் போகலாம், 9.6 வரைக்கும் போகலாம். என்னோட ஆக்சுவல் சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் எவ்வளவுதான் பார்த்துருக்கோம், இப்போ எக்ஸாம்பிள்ல 8 lakhs தான். ஸோ அப்ப 8 lakhs இருக்கிறதுனால தாராளமா எனக்கு என்ன உண்டு, இந்த வருஷம் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் நான் போய்க்கலாம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார். திஸ் இஸ் வாட் மார்ஜினல் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் ஃபார் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அண்ட் ட்ரேடர்ஸ். It is allowed even for restaurant service providers. This is allowed. Very very important. சரி சார். So இப்ப எனக்கு வந்து இப்ப இந்த ஸ்கீம் படி what you call கம்மியா தான் இருந்திருக்கு. என்னது, டாக்ஸ் வந்து 1% தான் நான் கட்ட போறேன். இப்ப இந்த 1% வந்து எந்த டர்ன் ஓவர்ல கட்டணும், எவ்வளோ டர்ன் ஓவர் எனக்கு வந்துருச்சோ நான் அதுல கட்டணும். சார் இப்ப ஒரு எக்ஸம்டட் டர்ன் ஓவரும் நான் பண்ணியிருக்கேன். போன வருஷம் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் 1.5 கோடிக்கு கீழே இருக்குது, சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் லிமிட்டுக்கு கீழே தான் இருக்குது. இந்த வருஷம் நான் காம்போசிஷன்ல கட்டிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்ப கட்டுறப்ப ஒரு எக்ஸம்டட் குட்ஸை விற்கிறேன் நான். என்னோட இதுல வந்து என்ன ஹோம் அப்ளையன்சஸ் வச்சிருக்கேன். லெட் அஸ் அஸ்யூம் ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஃபேன். இந்த ஃபேன் வந்து நான் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு வித்தேன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸம்ஷன் இருக்குன்னு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஹைப்போதெட்டிக்கலா சொல்றேன். ஸோ இப்போ ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு கொடுக்கறதுனால நான் எக்ஸம்டட், அந்த ஃபண்ட் வந்து எக்ஸம்டட் இதுல வருது. கரெக்டுங்களா? இப்போ அதுக்கு நான் அந்த காம்போசிஷன்ல டாக்ஸ் கட்டணுமா, 100% கட்டணும். 100% கட்டணும். இந்த பேர் ஆக்ட்ல படிச்சீங்கன்னா டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டாக்ஸபிள் சப்ளைனா நான் டாக்ஸபிள் சப்ளை மட்டும் கட்டணுமா, கிடையாது. டாக்ஸபிள் சப்ளையோட டெஃபினிஷனை போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it includes a non-taxable supply. Non-taxable supply means exempt supply. ஸோ அதுவும் சேரும்.
நமக்கு exempted turnover and moreover இங்க பார்த்தோம்னா எதுல இந்த 1% tax கட்ட சொல்றாங்க. when you read section 10, the section is very clear in its wording saying that 1% of turnover in the state. turnover in the state ஓட டெஃபினிஷன்ல எல்லாமே சேர்ந்து. பட் இதுக்கு எதுக்கு நான் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம், இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம்க்கு டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம். ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் நம்ம அக்ரிகேட் டர்னோவர்லயே சேர்க்கறது இல்ல. இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இஸ் நாட் டு பி இன்க்ளூடட் இன் அக்ரிகேட் டர்னோவர். அதனால நான் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம்க்கு டாக்ஸ் கட்ட மாட்டேன். எக்ஸப்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம், ஆல் அதர் மை receipts, turnover, supplies to be tax to be paid on the whole sum, and exempted supply is not exempt per se for the purpose of composition scheme. That is very important. So இதுதான் category 1 tax payers உண்டான composition scheme னு பார்த்திருக்கோம். conditions இவ்வளவு நேரம் யார் composition scheme என்னன்னு பார்த்தோம். 2 categories of composition scheme பார்த்தோம். category 1 composition scheme ஓட எலிஜிபிலிட்டி என்னெல்லாம் பார்த்திருக்கோம். இப்ப கண்டிஷன்ஸ் கேட்டகரி 1 ஓட கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத பாக்குறோம். காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல இருக்கணும்னா நீங்க இந்த கண்டிஷன்ஸை கண்டிப்பா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். என்ன சொல்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஸ்கீம் வந்து கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சனுக்கும் நான் ரெசிடென்ட் டாக்ஸபிள் பர்சனுக்கும் அப்ளை ஆகாது. அதே மாதிரி இப்ப நான் ஏப்ரல் 2021ல நான் போறேன் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் ஆஃப் பண்ண போறேன்னா 31st மார்ச் அன்னைக்கு என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் வந்து ஒரு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளையர்ட்ட இருந்து வாங்கியிருக்க கூடாது. சார் வாங்கிட்டேனே அப்ப நான் போக முடியாதா? போகலாம். பட் அந்த அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளையருக்கு உண்டான டாக்ஸை 9(4)ல கட்டிடணும். செக்ஷன் 9(4) ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல நீங்க கட்டிடணும். பட் இன்னைக்கு தேதியில செக்ஷன் 9(4) இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் எக்ஸப்ட் ஃபார் ஃபியூ பர்சன்ஸ். அந்த ஃபியூ பர்சன்ஸ் யாருங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ராக்டிகலா இந்த கண்டிஷன் இன்னைக்கு irrelevant மாதிரி ஆகுது. We will discuss only for real estate builders. If at all they want to go for a composition scheme, this condition would apply, and no real estate builders will go for composition scheme because their turnover will be far higher. So அப்படி யாராவது போறாங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட பார்க்கணும். மற்றபடி வேற யாருக்கும் இது வராது. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன், காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல இருக்கிறதுனால எனக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்ளை ஆகாதுன்னு அவசியம் இல்லை. ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்ளை ஆகக்கூடிய சப்ளைஸை நான் வாங்கியிருந்தேன்னா, அதாவது 9(3) அல்லது 9(4) சப்ளைஸை வாங்கியிருந்தேன்னா அதுக்கு நான் கம்பல்சரியா டாக்ஸை கட்டணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Small. So next very important point என்னன்னு பார்த்தோம்னா மேனுஃபேக்சரர். இது ஏற்கனவே செக்ஷன்லயும் சொல்லிட்டு ரூல்ஸ்லயும் சொல்றாங்க. மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைடு குட்ஸா இருந்தாலும் அது பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன், ஒரு காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல ஆப் பண்ணவர் என்ன பண்ணணும்? கம்பல்சரியா தன்னோட பில் ஆஃப் சப்ளைல டாப் ஆஃப் தி பில் ஆஃப் சப்ளை டாப் சைடுல என்ன போடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காம்போசிஷன்ஸ் டீலர், காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சன், ஸோ தன்னோட ஷாப்புக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நேம் போர்டுல காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சன் அப்படிங்கிறத போட்டிருக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஒன் நீட் டு சாட்டிஸ்ஃபை. ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேயர்ஸை பத்தி பேசிட்டோம். இப்ப கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேயர்ஸை பத்தி பேச போறோம். கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேயர்ஸ், கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேயரோட லிமிட் 1.5 crore, கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேயரோட லிமிட் 0.5 crore. இப்ப கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேயர் யாருன்னு பார்த்தோம்? மோர் குட்ஸ் லெஸ் ஆர் நில் சர்வீசஸ். கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேயர்ஸ் யாரு? மோர் சர்வீசஸ் லெஸ் ஆர் நில் குட்ஸ். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம்? பியூட்டி பார்லர். சோ ஒரு பியூட்டி பார்லர் ரன் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாக்ஸ் பேயர், அவருக்கு மேக்ஸிமம் என்ன இருக்கும்? சர்வீஸ் டர்னோவர் தான் இருக்கும். சோ அவருக்கு சர்வீஸ் டர்னோவர் மேக்ஸிமம் இருக்கிற பட்சத்துல குட்ஸ் டர்னோவர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், அல்லது இல்லாம கூட இருக்கலாம். எப்படி? பியூட்டி பார்லர் சர்வீஸ்க்கு அந்த பியூட்டி பார்லர் சர்வீஸ் மூலமா வரக்கூடிய இன்கம் கூட இருக்கும். ஒரு கிரீம், பவுடர், இந்த மாதிரி விஷயம், ஒரு காஸ்மெட்டிக்ஸ் எல்லாம் விற்கிற டர்னோவர் கம்மியா இருக்கும். வேற எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும்னா, சப்போஸ் ஒருத்தர் கோச்சிங் சென்டர் வச்சிருக்காரு, +2, 10th கோச்சிங் சென்டர் வச்சிருக்காங்க, அல்லது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு கோச்சிங் சென்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்ஸ் பேயர் வந்து அவரோட சர்வீஸ் டர்னோவர் கூட இருக்கும். கூடவே சேர்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி சேல்ஸ் பண்றாரு, நோட் புக்ஸ் விற்கிறாரு, பென், பென்சில்ஸ் எல்லாம் விற்கிறாரு. சோ அவருக்கு அந்த டர்னோவர் கம்மியா இருக்கும். பட் மேக்ஸிமம் டர்னோவர் என்னவா தான் இருக்கும்? அவருக்கு சர்வீஸ் டர்னோவரா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி யார் யாருக்கெல்லாம் சர்வீஸ் கூட இருக்கு,
அல்லது குட்ஸ் சர்வீஸ் கூட இருக்கு, குட்ஸ் டர்ன் ஓவர் கம்மியா இருக்கு, அல்லது குட்ஸ் டர்ன் ஓவரே இல்ல. சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி சர்வீஸ், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி சர்வீஸ் பொறுத்தளவுக்கு என்ன இருக்கும்? 100% சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் மட்டும் தான் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு எந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டனும் குட்ஸ் விற்க போறது இல்ல. சோ அவங்களுக்கு குட்ஸ் டர்ன் ஓவர் நில்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் கேட்டகரி 2க்கு வருவாங்க. சோ இவங்க எப்படி காம்போசிஷன் ஸ்கீம் ஆப்ட் பண்ணணும், இவங்களுக்கு உண்டான கண்டிஷன்ஸ் என்னங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேஸ்க்கு என்னன்னு பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் யாரெல்லாம் சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் கூட இருக்கு, குட்ஸ் கம்மியா இருக்குங்கிறவங்களோ அவங்களுக்கு அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் ப்ரிசீடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர், எக்ஸாம்பிள் 1920ல இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பியூட்டி பார்லர். ஸோ பியூட்டி பார்லர் அவங்களோட டர்ன் ஓவர் 40 lakhs இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? 40 lakhs இருக்கு. ஸோ 40 lakhs குட்ஸும் இருக்கலாம், சர்வீஸும் இருக்கலாம். 40 lakhsல சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் 35 lakhs, 5 lakhs வந்து குட்ஸ் டர்ன் ஓவர். ஸோ அவங்க தாராளமா என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த வருஷம் காம்போசிஷன் ஸ்கீமுக்கு ஆப் பண்ணிக்கலாம். ஒன் செகண்ட் மேடம், வாய்ஸ் கிளியரா இல்லையா? சாட் பாக்ஸ்ல போடுறீங்க சார். வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு சார். நீங்க அந்த டெக்ஸ்ட் ரொம்ப ஸ்மால் சைஸா இருக்கு சார். ஃபாண்ட் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் சார். கரெக்டா இருக்கா மேடம்? அப்படியே தான் சார் இருக்கு. ஹலோ, ஸ்கிரீன் வந்து கொஞ்சம் ஃபாண்ட் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு சார். ஃபாண்ட் சின்னதா இருக்கா? சரி மேடம், வரல இப்ப சார். வந்து ஆக்சுவலா இல்ல, இப்ப என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா மேடம்? வாய்ஸ் இஸ் கிளியர் சார். வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு, ஸ்கிரீன் மட்டும் இதா இருக்குன்னா, இப்ப ஸ்கிரீன் வந்து ஜூம் பண்ணா கொஞ்சம் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு சார். அப்படிங்களா? ஏன்னா இப்ப நம்ம பிபிடி மாத்த முடியாது. ஆக்சுவலா இதுல தெரியுதுங்கிறதுனால தான் நான் இந்த மாதிரி போட்டுட்டேன். இப்ப நம்ம ஸ்கிரீன் கிளாஸ்ல வச்சு போட்டோம்னா ரொம்ப தெரியாது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க பாக்குறப்ப தெரியுங்கிறதுனால போட்டேன். பட் அடுத்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இதா தான் மேடம் இருக்கு. பட் மேக்ஸிமம் அதுல உள்ளது நான் சொல்லிடுறேன். பட் வாய்ஸ் ஓகே தானே மேடம்? ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே, ஏன்னா இப்ப நடுவுல போன் வந்ததுனால கட் ஆயிடுச்சு. இப்ப ஓகே ஃபைன். சோ இப்ப கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேயர்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு, கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேயர்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பாக்குறோம், போன வருஷம் இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் பியூட்டி பார்லரை பொறுத்தளவுக்கு அவங்களுக்கு 40 lakhs இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த 40 lakhsல சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் 35 lakhs, குட்ஸ் டர்ன் ஓவர் 5 lakhs. ஸோ அவங்க தாராளமா இந்த வருஷம் காம்போசிஷன் வந்துக்கலாம். ஸோ போன வருஷம் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் அப் டு 50 lakhs இருக்கிற பட்சத்துல இந்த வருஷம் தே கேன் கோ ஃபார் காம்போசிஷன் ஸ்கீம். நம்ம கேட்டகரி 1ல பார்த்த மாதிரியே இங்கேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் சேர்க்கக்கூடாது. இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம்க்கு டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம். 50 lakhs அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் கம்ப்யூட் பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுறோம். அதே போல எக்ஸாம்டட் டர்ன் ஓவர்ங்கிற பர்பஸ்க்கும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் சேராது. ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நம்ம 50 lakhs பாக்குறோம். இந்த 50 lakhsல எனக்கு 10% சர்வீஸ் இருக்கணுமா? அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அந்த லிமிட் எல்லாம் யாருக்கு மட்டும்தான்? கேட்டகரி 1 டாக்ஸ் பேஸ்க்கு மட்டும்தான். கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேஸ்க்கு இந்த 10% 50% எல்லாம் கிடையாது. சாரி, சப்போஸ் லெட் அஸ் அஸ்யூம் எனக்கு இந்த வருஷம் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் ரொம்ப கம்மி, பியூட்டி பார்லர் ஏதோ சம் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் என்னால பியூட்டி பார்லர்ல சர்வீஸ் பண்ண முடியல டியூ டு மேன் பவர். இப்ப சப்போஸ் இந்த கோவிட்னால லெட் அஸ் அஸ்யூம் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்படி இருக்கிற பட்சத்துல சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் எனக்கு 3 lakhs தான் வந்திருக்கு. ஆனா பேலன்ஸ் ஒரு 30 lakhs என்னோட டோட்டல் டர்ன் ஓவர் லெட் அஸ் அஸ்யூம் 35 lakhs வச்சுப்போம். ஸோ 35 lakhsல எனக்கு சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் 3 lakhs தான் வந்திருக்கு. பேலன்ஸ் 32 lakhs ஐ எம் ஏபிள் டு செல் குட்ஸ். இந்த பியூட்டி பார்லர் கிரீம் காஸ்மெட்டிக்ஸ்லாம் நான் நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நிறைய குட்ஸை நான் டீல் பண்ணி வித்திருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் இப்படி பண்ணியிருக்கிற பட்சத்துல நான் கேட்டகரி 2ல போவேனா கேட்டகரி 1ல போவேனா, நம்ம ரெண்டையுமே செக் பண்ணணும். இப்போ என்னோட டர்ன் ஓவர் 35 lakhs. 35 lakhsல எவ்வளவு என்னோட சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் 3 lakhs சொல்லியிருக்கேன். சரிங்களா? இப்ப கேட்டகரி 1ல the first கண்டிஷன் என்ன சொல்றாங்க? 10% or 5 lakhs whichever is higher. அப்ப 35 lakhsல 10% எவ்வளவு? 3.5 lakhs.
அட்ஹாக் லிமிட் எவ்வளவு 5 lakhs, whichever is higher எவ்வளவு 5 lakhs. அப்ப நான் 5 lakhs வரைக்கும் சர்வீஸ் டர்ன் பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? அப்ப 35 lakhsல நான் டர்ன் ஓவர் சர்வீஸ் டர்ன் ஓவர் 3 lakhs தான் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துல தாராளமா நான் எதுக்கு போயிடலாம், அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய கேட்டகரி 1க்கு போயிட்டேன்னா எவ்வளவுதான் டாக்ஸ் கட்டுவேன், 1% தான் கட்டுவேன். கேட்டகரி 2 பொறுத்தளவுக்கு காம்போசிஷன் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் எவ்வளவு 6%, மீனிங் 3% CGST 3% SGST. சோ அப்ப நீங்க வந்து எது கரெக்டா வரும், நான் சொன்ன மாதிரி திரும்ப திரும்ப மந்திரம் என்ன, வாட் இஸ் தி பேசிக் important point to be considered before choosing composition scheme, whether you are in more goods less service or more service less goods, எதுல இருக்கீங்கங்கறத பாக்கணும், சரிங்களா? இப்ப 100% சர்வீஸ் மட்டும் பண்றவரு 50 lakhs வருவாரு, 100% goods மட்டும் பண்றவரு 1.5 crores போவாரு. 80% goods 90% goods 10%க்கு கீழ சர்வீஸ் இருக்கிறவரு goods 1.5 போவாரு. 90% சர்வீஸ் goods ரொம்ப கம்மிங்கிறவரு 50 lakhs வருவாரு, சரிங்களா? சோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த லிமிட்டுக்கு மேல டர்ன் ஓவர் போயிடுச்சுன்னா எனக்கு காம்போசிஷன் ஸ்கீமே கிடையாது. சப்போஸ் என்னோட பியூட்டி பார்லர் சர்வீஸ் இன்கம் 48 lakhs, goods income 10 lakhs, அப்ப என்னோட டோட்டல் டர்ன் ஓவர் என்ன 58 lakhs. 58 lakhs ஆயிட்டதுனால I am neither eligible for 1.5 crore nor eligible for 50 lakhs. இது ரெண்டுக்குமே எனக்கு என்ன பண்ண முடியாது, I am not eligible for composition scheme at all. So இத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், சரிங்களா? சோ இப்ப இந்த கேட்டகரி 2 டாக்ஸ் பேயர்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு யார் யாரு ineligible அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், யாரெல்லாம் 1.5 crore எலிஜிபிள் இல்லையோ அவங்க தான் இங்க வரணும். 1.5 crore எலிஜிபிள் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அங்க போயிடுவாங்க, சரிங்களா? ரெண்டாவது, அதே கண்டிஷன்ஸ் மேக்ஸிமம் இங்க ரிப்பீட் ஆகுது. சப்ளையர் ஆஃப் குட்ஸ் நாட் லெவியபிள் டு ஜிஎஸ்டி, இந்த இடத்துல ஆக்சுவலா குட்ஸ் பிளஸ் சர்வீஸ் ரெண்டுமே அடுத்த அமெண்ட்மெண்ட்ல இருந்து வருது. இப்ப சப்ளையர் ஆஃப் குட்ஸ் மட்டும்தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த பாயிண்ட், இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்டர் ஸ்டேட் அவுட்வர்ட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் போத், ரெண்டுமே நான் பண்ணக்கூடாது. சப்போஸ் பியூட்டி பார்லர் வச்சிருக்கேன், நான் என்ன பண்ணக்கூடாது, அதர் ஸ்டேட்ல இருந்து எனக்கு சர்வீஸ் இன்கமும் இருக்கக்கூடாது, குட்ஸ் இன்கமும் இருக்கக்கூடாது. இருந்துச்சுன்னா ஐம் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் காம்போசிஷன் ஸ்கீம். அதே மாதிரி இ காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் வழியா நான் குட்ஸும் சப்ளை பண்ணக்கூடாது, சர்வீஸும் சப்ளை பண்ணக்கூடாது. பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு காம்போசிஷன் ஸ்கீம் கிடையாது. அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் நோட்டிஃபைடு குட்ஸ் அவங்களுக்கும் காம்போசிஷன் ஸ்கீம், மேனுஃபேக்சரர் நாட் ட்ரேடர் ஆர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். அதர் கண்டிஷன்ஸ் ரிமைன் தி சேம். என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சன், கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சன் இங்க வர முடியாது. நான் ரெசிடென்ட் டாக்ஸபிள் பர்சனுக்கு இது அப்ளை ஆகாது. அதே மாதிரி அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளைட்ட இருந்து குட்ஸ் வாங்கி இருக்க கூடாது, அது ஸ்டாக்ல இருக்கக்கூடாது. சப்போஸ் அப்படி ஸ்டாக்ல இருந்துச்சுன்னா அதை 9(4)ல டாக்ஸை கட்டிட்டு தான் they should come out of it. அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்ளை ஆச்சுன்னா they have to pay reverse charge under 9(3) or 9(4). காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சன் அப்படிங்கறத அவங்க நேம் போர்டுல போடணும். அதே மாதிரி அவங்களோட பில் ஆஃப் சப்ளைல காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சன் நாட் எலிஜிபிள் டு கலெக்ட் டாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சர்வீஸ் டர்ன் ஓவருக்கு கரெக்டா இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் ஃபார் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் ஆர் கன்சர்ன்ட். ஸோ இதுதான் தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் காம்போசிஷன் ஸ்கீம். I think we have covered composition scheme elaborately. ITC part, அதே மாதிரி எப்ப வந்து காம்போசிஷன் ஸ்கீம் ITC பார்ட் எல்லாம் நாளைக்கு பாலசுப்ரமணியன் சார் கவர் பண்ணுவாரு. And other important points in composition, and due to paucity of time I am not touching, but just bat's eye view பார்த்தோம்னா எப்ப எனக்கு கிராஸ் ஆகுதோ, காம்போ 1.5 crore மேல போயிடுச்சு அல்லது நான் 50 lakhsல இருக்கிற 50 lakhs மேல போயிடுச்சு காம்போசிஷன்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா I have to opt out of composition scheme. காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல இருந்து வெளியில வந்துடணும். ஸோ நான் அந்த CMP 0103 ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணி ஐ ஷுட் கம் அவுட் ஆஃப் காம்போசிஷன் ஸ்கீம். சப்போஸ் வருஷத்தோட நடுவுல என்னால் என்ன பண்ண முடியாது, காம்போசிஷன் ஸ்கீம்குள்ள போக முடியாது. ஒன்லி அட் தி பிகினிங் ஆஃப் தி ஃபைனான்சியல் இயர், ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் இருந்து போறேன்னா 31st மார்ச்க்குள்ளேயே ஆப்ஷன் ஃபைல் பண்ணிடணும் ரெகுலர் ஸ்கீம்ல இருக்கிற பட்சத்துல. ஒருத்தர் ரெகுலர் ஸ்கீம்ல இருக்கிறாரு, வருஷம் காம்போசிஷன் ஆப்ட் பண்ணணுமானா அவசியம் இல்லை. அவர் வந்து எப்ப பண்ணினா போதும், ரெகுலர்ல இருந்து காம்போசிஷன் போனா மட்டும்தான். ஏற்கனவே காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல இருக்கிறவரு மறுபடியும் காம்போசிஷன் ஆஃப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் காம்போசிஷன்ல தான் இருப்பாரு. So these are the important points in composition. ஏதாவது கண்டிஷனை வயலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கறத ஆபீசர் பார்த்துட்டாலும், ஆபீசர் has the authority to issue orders waiving withdrawing the composition scheme. அண்ட் என்னையில இருந்து அந்த கண்டிஷனை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலையோ, என்ன என்னையில இருந்து அந்த கண்டிஷனை வயலேட் பண்ணிருக்கோமோ
அன்னையில இருந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெகுலர் ஸ்கீமுக்கு வந்துடுறோம். ஸோ அப்போ ரெகுலர் ஸ்கீம்ல தான் நம்ம டாக்ஸ் கட்ட ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வி வில் டிஸ்கஸ் ஆன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ். ஸோ இப்போ ரிவர்ஸ் சார்ஜில் என்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ நம்மளோட அஜெண்டா ரிவர்ஸ் சார்ஜை பொறுத்தளவுக்கு ஏற்கனவே 9(3) ரிவர்ஸ் சார்ஜ், 9(4) ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன். இப்ப உங்களோட சிலபஸ்ல 9(3)ல இருக்கக்கூடிய குட்ஸை கவர் பண்ணல. ஸோ குட்ஸ் சம்பந்தமான ரிவர்ஸ் சார்ஜ் உங்களுக்கு அப்ளை ஆகாது. பட் சர்வீசஸ் சம்பந்தமான ரிவர்ஸ் சார்ஜ் எல்லாமே அப்ளை ஆகும். இதோட ரிலேட்டட் எக்ஸம்ஷன் என்ட்ரிஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். டிஸ்கஸ் அபவுட் fine. So what is reverse charge அப்படிங்கறத பார்த்துட்டோம். So under reverse charge who has to pay tax? Only the service receiver has to pay the tax. In the sense, anyhow he will pay to supplier. In case of reverse charge, he will not pay to supplier, he will directly pay to government. So இந்த reverse charge transaction எல்லாத்தையும் தன்னோட ரிட்டர்ன்ல அவர் தான் காமிக்கணும். சரிங்களா? இப்ப 9(3) reverse charge என்னன்னு பார்த்தோம். லிஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் கொடுத்த அந்த நோட்டிஃபைடு குட்ஸ், நோட்டிஃபைடு சர்வீசஸை நான் வாங்கினேன்னா, ஸோ நான் யாரா இருப்பேன், ஒரு பிசினஸ் என்டிட்டி வாங்குற பட்சத்துல, ஒரு பர்சன் வாங்குற பட்சத்துல அதுக்குண்டான டாக்ஸை ரிவர்ஸ் சார்ஜில் கவர்மெண்ட்டுக்கு நேரடியாக நான் தான் கட்டணும். சப்போஸ் என்கிட்ட ஆர்சி இல்லாட்டி ஐ ஹாவ் டு டேக் ஆர்சி. எக்ஸாம்பிள் ஜிடிஏ. இப்போ நான் வந்து 20 lakhs கீழே ஆர் நாட் 20 lakhs வேற ஏதோ ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். என்னுடைய எல்லாமே எக்ஸம்ப்டட் லிமிட்டா இருக்குது. 1 crore பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ ஏதாவது ஜிடிஏ சர்வீஸ் அவைல் பண்ணேன் அப்படின்னா, ஏன்னா எக்ஸம்ப்டட் சர்வீஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவா பண்றப்ப, எக்ஸம்ப்டட் இன்கம் எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்கிறப்ப நான் ஆர்சி எடுத்துருக்க மாட்டேன். பட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல உள்ளக்கூடிய இந்த ஜிடிஏ சர்வீஸ் அவைல் பண்ற பட்சத்துல இதுக்காக நான் ஆர்சி எடுத்தாகணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் as far as 9(3) ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இஸ் கன்சர்ன். 9(4) பொறுத்தளவுக்கு என்ன பார்த்தோம்? ஸ்பெசிஃபைடு கேட்டகரிஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபைடு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் சொல்லிடுவாங்க. அந்த நோட்டிஃபைடு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஒரு ரெஜிஸ்டர்டு ரெசிபியன்ட் அன்ரெஜிஸ்டர்டு சப்ளையர்ட்ட இருந்து வாங்குற பட்சத்தில் 9(4) வரும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ இதுக்காக நான் ஆர்சி எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் எப்போ வரும்? எந்த ரிசீவருக்கு வரும்? ரெஜிஸ்டர்டு ரிசீவருக்கு தான் வரும். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சிருக்கக்கூடிய ரெசிபியன்ட்டுக்கு தான் செக்ஷன் 9(4) ரிவர்ஸ் சார்ஜே வரும். வேற யாருக்கும் வராது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளையர்ட்ட இருந்து வாங்கணும். தட் இஸ் தி கண்டிஷன். ஸோ இப்போ இதை ப்ராக்டிக்கலா பார்த்துட்டு 9(3)ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சர்வீசஸ்லையும் நம்ம என்டையர் சர்வீசஸையும் டெப்தா கவர் பண்ணல. பட் அதுல இருக்கக்கூடிய கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸை நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ரிவர்ஸ் சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய 9(3)ல ஜிடிஏ எந்த மாதிரி சர்வீசஸ் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க, இதோட எக்ஸம்ஷன் என்ட்ரிஸ் என்னங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் லீகல் சர்வீசஸ் இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த 9(4) பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு we will go to 9(3) ரிவர்ஸ் சார்ஜ். இப்ப 9(4)ல என்ன சொல்றாங்க? 9(4) ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். நோட்டிஃபைடு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபைடு கிளாஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் ரிசீவர். யார் அந்த ஸ்பெசிஃபைடு கிளாஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் ரிசீவர்? ஒரே ஒரு ஆளை தான் சொல்லியிருக்காங்க, ரியல் எஸ்டேட் பில்டர்ஸ். ஸோ ரியல் எஸ்டேட் பில்டர்ஸ், ரெரா கீழ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கி இருக்கக்கூடிய ரியல் எஸ்டேட் பில்டர்ஸ் வந்து தன்னோட சப்ளை டோட்டல் சப்ளைல, தன்னோட டோட்டல் சப்ளைஸ்ல 80% கம்பல்சரியா ரெஜிஸ்டர்டு சப்ளைஸ் தான் வாங்கியிருக்கணும். அபார்ட்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடிய அல்லது கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் வித் ரெசிடென்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டக்கூடிய பில்டர்ஸ், ப்ரமோட்டர்ஸ், அவங்களுக்கு மட்டும்தான் செக்ஷன் 9(4) இப்போதைக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்கள பொறுத்தளவுக்கு ஸ்பெசிஃபைடு கிளாஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ரிசீவர்ஸ் சொல்றாங்க. ஸோ அவங்க தன்னோட டோட்டல் சப்ளை, டோட்டல் இன்வர்டு சப்ளைஸ்ல குறைஞ்சது 80% யார்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கணும்? ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளைஸ் வந்து வாங்கியிருக்கணும். 80%க்கு கீழே ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளைஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளைஸ் இருந்து வாங்கியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ எவ்வளவு தூரம் 80%க்கு கீழே வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்க கம்பல்சரியா என்ன பண்ணணும் சார்?
9(4)ல டாக்ஸ் கட்டணும். எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டணும்? 18% டாக்ஸ் கட்டணும். ஈவன் தோ அந்த பர்டிகுலர் சப்ளை 18%க்கு கீழே இருந்தாலும் கூட. எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு அபார்ட்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ எம் அ ப்ரமோட்டர். இப்போ இந்த மாசம் நான் வந்து டோட்டலா 1 crore rupees பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன்? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ், ரிவர் சாண்ட், பிரிக்ஸ், சிமெண்ட், உடன் மெட்டீரியல்ஸ், அயன் மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். இது வாங்கினதுல டோட்டல் 1 crore நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுல 70 lakhs எல்லாமே ஜிஎஸ்டி போட்ட ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளையர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 30 lakhs அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளையர் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு மேன் பவர், ஒரு கான்ட்ராக்டர் வந்து எனக்கு மேன் பவர் சப்ளை பண்ணியிருக்கிறாரு. அதே மாதிரி ரிவர் சாண்ட்ல பாதிக்கு எனக்கு பில் இல்லை, ஜிஎஸ்டி பில் இல்லை. ஸோ இப்போ 30 lakhs அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளையர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். 70 lakhs ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளையர்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ 70 lakhs நான் ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளையர்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய 30 lakhs அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளையர்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நம்ம ரூல் என்ன சொல்றோம்? டோட்டல் 100% இன்வர்டு சப்ளைல 80% ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளைட்டா வாங்கியிருக்கணும். 80%க்கு ஷார்ட் ஃபால் எவ்வளவு வருதோ அந்த ஷார்ட் ஃபால் நான் என்ன பண்ணணும்? ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டணும்னு இருக்கேன். ஸோ அப்ப ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல எவ்வளவு கட்டணும்? 30 lakhs. 1 crore 80% எவ்வளவு? 80 lakhs. இந்த 80 lakhsல 70 lakhs கவர் ஆயிடுச்சு. எவ்வளவு? ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளையர். அப்ப பேலன்ஸ் 10 lakhsக்கு 18% நான் டாக்ஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கட்டணும். எவ்வளவு கட்டணும்? 18%, 1,80,000. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 10 lakhs ரிவர்ஸ் அண்ட் 5% டாக்ஸ்ல வந்தாலும் கூட நான் கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ் 18%. ஸோ தட் அந்த டாக்ஸ் 18% கட்டிட்டு நான் இன்புட் டாக்ஸும் எடுக்க முடியாது. I cannot take input tax credit because நான் அந்த ரியல் எஸ்டேட்டை பொறுத்தளவுக்கு கன்செஷனல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ்ல பே பண்றேன். 1% or 5% அதுல பே பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ண முடியாது? I cannot take input tax credit of the tax paid under reverse charge mechanism in case of real estate promoter. இவங்க ஒரு ஆளுக்கு மட்டும்தான் செக்ஷன் 9(4) அப்ளை ஆகுது. வேற யாருக்கும் 9(4) அப்ளை ஆகவில்லை. That is very important point to be considered in section 9(4). So இந்த ரியல் எஸ்டேட் ப்ரமோட்டர் தவிர வேற யாருமே செக்ஷன் 9(4)ல கவர் ஆகல. ரைட்டுங்களா? Let us now discuss about section 9(3) reverse charge. செக்ஷன் 9(3) reverse chargeல யாரெல்லாம் வர்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். செக்ஷன் 9(3) reverse charge பொறுத்தளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் GTA சர்வீஸ், goods transport agency service. Goods transport agency service, who is a GTA? Who is a goods transport agent? Goods transport agent is a person who is engaged in transportation of goods by road by issuing consignment note. This is GTA oda definition. Who is a GTA? Avaru transportation of goods by road. ரோடு வழியா பண்ணக்கூடிய குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீஸ்ல பண்ணிருக்கணும். ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன? அவர் கன்சைன்மெண்ட் நோட் கொடுத்திருக்கணும். வாட் இஸ் கன்சைன்மெண்ட் நோட்? கன்சைன்மெண்ட் நோட் இஸ் a document which specifies to whom the goods are dispatched and from whom the goods are dispatched, from whom the goods are sent. Details of the consignor, details of the consignee, vehicle registration number, date of the transport, and goods description of the goods being transported, who is the person liable to pay tax on it. இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் சொல்லக்கூடிய டாக்குமெண்ட் தான் கன்சைன்மெண்ட் நோட். ஸோ இந்த கன்சைன்மெண்ட் நோட்டை யார் இஷ்யூ பண்றாங்களோ, ரோடு வழியா குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அவங்க தான் ஜிடிஏ அப்படிங்கிறோம். ஸோ இந்த ஜிடிஏ சர்வீஸை யாரெல்லாம் அவைல் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ், லிஸ்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ரிசீவர்ஸ் சொல்றாங்க. இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ரிசீவர் ஜிடிஏ சர்வீஸ் அவைல் பண்ணாங்கன்னா அவங்க தான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல டாக்ஸ் கட்டணும். யாரெல்லாம்? பாயிண்ட் நம்பர் 1, ஃபேக்டரியா இருக்கணும், கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி, பாடி கார்பரேட், பார்ட்னர்ஷிப் firm whether registered or not. So this partnership firm includes LLP, limited liability partnership. அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் யாரு? A person registered under GST was taken GST registration. So GST RC வச்சிருக்கிறவங்க. So இதுங்கெல்லாம் தான் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன்ஸ். இந்த ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன்ஸ் டாக்ஸ் மீன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி சர்வீஸ் அவைல் பண்ற பட்சத்துல இவங்க தான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல டாக்ஸை கட்டணும். சரியா? ஸோ
இதுல இருக்கக்கூடிய கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் லெட்ஸ் அனலைஸ் நோ. சார் ஜிடிஎஸ் சர்வீஸ் நான் அவைல் பண்ணிட்டாலே நான் அந்த ஆர்சிஎம்ல கட்டணுமா? என்னோட ஃப்ரைட் வெண்டர் தன்னோட ஃப்ரைட் பில்லுல டாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காரு சார், இப்பவும் நான் டாக்ஸ் கட்டணுமா? ஸோ ரொம்ப முக்கியம். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாருக்கு தான் இந்த ஜிஎஸ்டி ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல டிடிஏ கட்டணும்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்ப ஒரு சப்ளையர் தன்னோட பில்லுல 12% ஜிஎஸ்டி போடாம கொடுத்திருக்காரோ அப்பதான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு ஜிடிஏ சப்ளையராக இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ளையருக்கு, நான் ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அப்ஸ் 10 லாரி வச்சிருக்கேன், ஜிடிஏ சர்வீஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, இப்ப எனக்கு 2 ஆப்ஷன். ஒன்னு, ஃபார்வர்டு சார்ஜ்ல 12% டாக்ஸை போட்டு நான் இன்புட் டாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம், அல்லது நான் பில்லுல எதுவுமே டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணாம என்னோட ரிசீவரை டாக்ஸை கட்ட சொல்லிடலாம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல. அப்ப நான் ஐடிசி எடுக்க மாட்டேன். சோ இந்த 2 ஆப்ஷன் எனக்கு இருக்கு. யாருக்கு? ஒரு ஜிடிஏ சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு, ஜிடிஏ சப்ளையருக்கு. சோ அவரு பில்லுல 12% டாக்ஸை போட்டு கொடுத்துட்டாருன்னா அப்ப ரிசீவர் டாக்ஸை கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சப்போஸ் அவர் பில்லுல 12% டாக்ஸ் போடலை, எதுவுமே டாக்ஸ் போடாம கொடுத்திருக்காருன்னா, இன் தட் கேஸ் ஒன்லி who has to pay tax? Receiver has to pay tax. So it is applicable only when the GTA supplier issues invoice charging 12% of GST. ரைட்டுங்களா? அடுத்து இதுல ரொம்ப இன்னொரு முக்கியமான எக்ஸப்ஷன் இருக்கு. இந்த ப்ரொவிஷன் எப்ப அப்ளை ஆகாது? இந்த ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன்ஸ்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ, யூனியன் டெரிட்டரியோ, லோக்கல் அத்தாரிட்டியோ ஆர் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸோ ஜிஎஸ்டி ஆர்சி வச்சிருந்தாலும் கூட, அந்த ஜிஎஸ்டி ஆர்சி எதுக்காக வச்சிருக்காங்க? ஜஸ்ட் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் ரெமிட்டிங் டிடிஎஸ். செக்ஷன் 51 படி கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸோடயோ நம்ம ஏதாவது பிசினஸ் கனெக்ஷன் வச்சிருக்கோம், மீன்ஸ் குட்ஸ் சப்ளை பண்றோம் அல்லது சர்வீஸ் சப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம இன்கம் டாக்ஸ் டிடிஎஸ் மாதிரியே அவங்க ஜிஎஸ்டி டிடிஎஸ் 2% பிடிப்பாங்க. சோ அந்த ஜிஎஸ்டி டிடிஎஸ் பிடிச்சு அவங்க கட்டுவாங்க, அதுக்கு ஒரு ஆர்சி எடுத்திருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஆர்சி வச்சிருக்கவங்களா இருந்தா அவங்க என்ன பண்ண தேவையில்லை. they need not pay tax under reverse charge mechanism for GTA services. So that is very important. So goods transport agency service பொறுத்தளவுக்கு எப்ப ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வரும்? ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன்ஸ் வாங்குற பட்சத்துல. யார் ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன்ஸ்? ஃபேக்டரி, கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி, பாடி கார்பரேட், பார்ட்னர்ஷிப் firm, what you call including whether registered or not, including LLP, a person holding GSTRC, government. இவங்க எல்லாருமே specified persons GTA service avail பண்றப்ப GST reverse chargeல கட்டணும். So that is very important. Okay. Now let us analyze இந்த GTA serviceக்கு என்னென்னலாம் exemption கொடுத்திருக்காங்க. What are all the exemption given for GTA service அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இதுல இந்த exemptionல கவர் ஆயிருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை நான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ற பட்சத்துல அதுக்கு ஜிஎஸ்டி வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் எக்ஸம்ப்ட். அது போக ஜிடிஏ சர்வீஸ் பர்சே சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, நம்ம அதையும் பார்க்க போறோம். ஸோ அதையும் ரிவர்ஸ் சார்ஜையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் வி வில் சி ஆஃப்டர் அ ஸ்மால் பிரேக் ஆஃப் 10 minutes. ஸோ வி வில் கம் பேக் ஆஃப்டர் 10 minutes. Now the time is 11:45. So we will again come back at 11:55. Thank you all.
Welcome back, students. So let's now resume from GTA services. So we have discussed goods transport agency services as far as the exemptions are concerned. இப்போ exemptionsல நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் GTA சர்வீஸ்ல அதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி ஒரு ஃபார்வர்ட் சார்ஜில் டாக்ஸ் போட்டிருந்தாரு அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் சார்ஜில் தான் நம்ம வில் கோ ஹெட் அண்ட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்ளை ஆகாது. மீன்ஸ் அவர் 12% டாக்ஸ் போடாமல் இருந்தாலும் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்ளை ஆகுங்கிறத பார்த்துக்கோம். லெட்ஸ் நவ் டிஸ்கஸ் அபவுட் எக்ஸம்ஷன். சில ஸ்பெசிஃபைடு கேட்டகரிஸ் ஆஃப் குட்ஸை லிஸ்ட் பண்றாங்க. இந்த குட்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ற பட்சத்துல ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வில் நாட் பி அப்ளிகபிள். எந்த குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடியூஸ், மில்க், சால்ட், ஃபுட் கிரெயின் இன்க்ளூடிங் ஃப்ளோர், பல்சஸ் அண்ட் ரைஸ், ஆர்கானிக் மேன்யூர், நியூஸ்பேப்பர் மேகசின் ரெஜிஸ்டர்ட் வித் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் நியூஸ்பேப்பர்ஸ், ரிலீஃப் மெட்டீரியல்ஸ் மென்ட் ஃபார் விக்டிம்ஸ் of natural or man-made disasters. So in the listed categories of goods, transport பண்றப்ப GST வராது. ஒரு ஜெனரல் மிஸ்கான்செப்ஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் எக்ஸம்ப்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண GST அப்படி கிடையாது. ஒன்லி த லிஸ்டட் குட்ஸ், எக்ஸம்ஷன்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய லிஸ்டட் குட்ஸுக்கு மட்டும்தான் என்ன கிடையாது, GST கிடையாதே தவிர, மீன் RCM வராதே தவிர மற்ற நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எக்ஸம்ப்டட் குட்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாலே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. ஒரு ப்ராடக்ட் ஈவன் தோ எக்ஸம்ப்டடா இருந்தாலும் கூட அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜுக்கு ஃப்ரைட் வரலாம். ஒரு ப்ராடக்ட் டாக்ஸபிளா இருக்கலாம், ஆனா அதுக்கு GTA சர்வீஸ் எக்ஸம்ப்டா இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் என்ன, இப்ப இந்த செகண்ட் புல்லட்ல பாத்தீங்கன்னா மில்க், சால்ட், ஃபுட் கிரெயின் இன்க்ளூடிங் ஃப்ளோர், பல்சஸ் அண்ட் ரைஸ். ஸோ இந்த ஃப்ளோர், பல்சஸ் அண்ட் ரைஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெஜிஸ்டர்டு பிராண்டா இருக்கிற பட்சத்துல அதுக்கு டாக்ஸ் உண்டு. ரெஜிஸ்டர்ட் பிராண்ட் மீன் மார்க், ரைஸ், அரிசி வகைகள் இந்த மாதிரி கொடுக்குறப்பெல்லாம் அதுக்கு டாக்ஸ் உண்டு, 5% டாக்ஸ் உண்டு. பட் அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றப்ப என்ன கிடையாது, ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கிடையாது. அதே போல சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எக்ஸம்ப்டா இருக்கலாம், பர்சே எக்ஸம்ப்டா இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிளா காயர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த காயர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அன்பிராண்டட் காயர்ஸ் அதெல்லாம் எக்ஸம்ப்ட், ஆனா இந்த லிஸ்ட்ல காயர்ஸ் வரல. ஸோ அது எக்ஸம்ப்டட் ப்ராடக்ட்டை நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றப்ப அதுக்கு என்ன உண்டு, GTA RCMல வரும். ஸோ இந்த டிஃபரன்சியேஷனை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து இந்த எக்ஸம்ஷன்ல ஒரு 2 பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜென்ரலா அதுல கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. 1500 750 rupees லிமிட். அது என்ன சார் 1500 and 750 லிமிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சிங்கிள் கேரேஜ்ல மொத்தமா நான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரைட் ஆனது 1500 rupeesக்கு கீழே இருந்தா அதுக்கு டாக்ஸ் கிடையாது. அதே போல ஒரு சிங்கிள் கன்சைனிக்கு ஒரு GTA பில் பண்றது 750க்கு கீழே இருந்தா டாக்ஸ் கிடையாது. இது எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும்னா, ஐ ஹாவ் அ பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, ABC பிரைவேட் லிமிடெட்னு ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் வச்சிருக்கேன். இப்ப APD பார்சல் சர்வீஸ்ல ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல இருந்து குட்ஸை எடுத்துட்டு வர சொல்றேன். என்னோட சப்ளையர் பிளேஸ்ல இருந்து APD பார்சல் சர்வீஸ் குட்ஸை எடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ அப்ப எடுத்துட்டு வரையில அந்த கண்டெய்னர் ஃபுல்லா என் ஃபேக்டரிக்கு உண்டான குட்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ அதை இங்க கொண்டு வந்து என் ஃபேக்டரியில இறக்கி வைக்கிற பட்சத்துல அந்த ஃப்ரைட் ஆனது 1500க்கு கீழே இருக்கிற பட்சத்துல தட் இஸ் எக்ஸம்ப்ட், ஐ வில் நாட் பே GST. அதே போல APD பார்சல் சர்வீஸ் கொண்டு வராங்க, அந்த கண்டெய்னர் இருக்கக்கூடிய எல்லா குட்ஸும் என்னோட குட்ஸ் கிடையாது. ஸோ எனக்கும் கொண்டு வராங்க, மற்ற பார்ட்டிஸ்க்கும் கொண்டு வராங்க. இப்ப எனக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஃப்ரைட் ஆனது 750 rupeesக்கு கீழே இருக்கிற பட்சத்துல தட் இஸ் எக்ஸம்ப்ட் ஃப்ரம் GST. ஸோ இதுதான் இந்த 1500க்கும் 750க்கு உண்டான டிஃபரன்ஸ். சிங்கிள் கன்சைனி சார்ஜ் பண்ணக்கூடியது 750, சிங்கிள் கேரேஜ் சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் 1500 இருக்கிற வரைக்கும் எக்ஸம்ப்ட். ஸோ அந்த சிங்கிள் கேரேஜ் ஃபுல்லா ஒருத்தருக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட் 1500 கீழே இருக்கிறப்ப தட் வில் பிகம் எக்ஸம்ப்ட். ஸோ அந்த டிஃபரன்சியேஷனை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸம்ஷன் ஃபார் GTA சர்வீஸ். நெக்ஸ்ட் பார்ட். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு GTA அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சர்வீஸ் பண்ற பட்சத்துல ஸோ அதுக்கு GST வராது. நம்ம இந்த லிஸ்டட் பர்சன்ல யாரை பார்த்தோம், ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் தான் பார்த்தோம். ஸோ ஒரு GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சிருக்கிறவரு GTA சர்வீஸ் அவைல் பண்ண
அதுக்கு என்ன உண்டு? டாக்ஸ் உண்டு. ஆனா ஒரு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு பண்றப்ப என்ன பண்ண தேவையில்லை, அவரு ஜிடிஏக்காக ஆர்சி எடுத்து டாக்ஸ் கட்டணும் என்கிற அவசியம் கிடையாது. ஆனால் அப்ப ஜிடிஏ ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல போடணுமா? அதுவும் அவசியம் இல்லை. ஸோ ஒரு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சர்வீஸ் பண்ணாலே அதுக்கு என்ன வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க? டாக்ஸ் வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அதே போல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? யாரெல்லாம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்சி எடுத்திருக்காங்க, எதுக்காக? டிடிஎஸ் பர்பஸ்க்காக மட்டும் எடுத்திருக்காங்க, ஜிஎஸ்டி டிடிஎஸ் பர்பஸ்க்காக மட்டும் ஆர்சி எடுத்திருந்தா அப்ப ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்ளை ஆகாதுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு மொத்தமாவே எக்ஸம்ஷனும் கொடுத்துட்டாங்க. எக்ஸம்ஷன் நோட்டிபிகேஷன்ல என்ன கொடுத்துறாங்க? when a GTA provides services to any department or establishment of a central government or a state government or a local authority or any government agencies which have taken registration only for the purpose of TDS under section 51, அதுக்கு கம்ப்ளீட்டா எக்ஸம்ஷனே கொடுத்துட்டாங்க. so that will not apply. அடுத்த எக்ஸம்ஷன் entry என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, very very important, services of transportation of goods by road except the services of GTA and courier agency and inland waterways. இந்த எக்ஸம்ஷனை நம்ம ரொம்ப அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமாகுது. என்ன சொல்ல வராங்க? ஒரு ஜிடிஏ வானவர், யார் ஜிடிஏ? டிரான்ஸ்போர்டேஷன். இந்த எக்ஸம்ஷன் எதை பத்தி சொல்றாங்க? டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணினா எக்ஸம்ப்ட்ன்றாங்க. என்ன சார் இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தோமே, டாக்ஸ் கட்டணும்னு பார்த்தோமே, அந்த இடத்துல தான் ஒரு இன்ட்ரிகேட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் பை ரோட் பண்ணினா எக்ஸம்ஷன். ஆனா யார் பண்ணினா எக்ஸம்ஷன் கிடையாது. ஒரு ஜிடிஏ பண்ணாலோ கொரியர் ஏஜென்சி பண்ணாலோ கிடையாது. சோ இப்ப கொரியர் நமக்கு எல்லாம் தெரியும், ஸ்பீடி டிரான்ஸ்போர்ட்காக டோர் டு டோர் டெலிவரி கொடுக்கறவங்க தான் கொரியர் ஏஜென்சி. டோர் டு, இப்ப ஜிடிஏவை பொறுத்த அளவுக்கு டோர் டு டோர் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, லாரியா போய் சிறப்பு எடுத்துக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது. ஜிடிஏக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல எக்ஸம்ஷன் யாருக்கு கொடுக்குறாங்க? அப்ப நம்ம ஜிடிஏங்கிற டெஃபினிஷனை நல்லா அனலைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஜிடிஏங்கிற டெஃபினிஷன்ல ரெண்டு பார்ட் வருதுன்னு பார்த்தோம். என்ன பார்ட்? டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் பை ரோட் அண்ட் இஷ்யூயிங் கன்சைன்மெண்ட் நோட். கன்சைன்மெண்ட் நோட் கொடுக்காமல், அதாவது அந்த குட்ஸோட கஸ்டடியனா அவர் ஆக்ட் பண்ணணும். அப்படி ஆக்ட் பண்ணாம ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சர்வீஸ் வாங்கணும்னா அதுதான் இதுல கவர் ஆகும். எக்ஸாம்பிள், ஒரு குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆபரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம இந்த போக்கு வண்டி அல்லது கை வண்டின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, இந்த ட்ரை சைக்கிள்ல வச்சு போறவங்க, சோ இவங்க எல்லாம் கன்சைன்மெண்ட் நோட் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் தே டிரான்ஸ்போர்ட் குட்ஸ் பை ரோடு, அவங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட எக்ஸம்ஷன் தான் இது. அதே மாதிரி இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ், இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ்ல நம்ம குட்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் நோ வே கனெக்டட் டு ஜிடிஏ. சோ இந்த இடத்துல ஜிடிஏ பண்ணினார்னா டாக்ஸ் உண்டு. Other than GTA, transportation of goods by road, any person, a person who is involved in transportation of goods by road, otherwise than as a GTA, then that service is exempt. So அதை நம்ம கவனிக்கணும். அடுத்து, ஒரு GTAக்கு as a means of transport என்னோட ட்ரக் நான் ஹயருக்கு விடுறேன். அப்படி ஹயருக்கு விட்டால் அது என்ன கிடையாதுன்ட்டாங்க, that is outside the ambit of GST. So service by way of giving on hire to a GTA as a means of transportation is exempt from GST. So that is very important. So these are the services which are covered under exemption. அப்ப இது exemption இருக்கிறதுனால என்னவும் வராது, RCMும் வராது, reverse charges not applicable for these kind of services. So இதான் GTA பத்தின intricate points. So next point, reverse chargeல வர்றது legal services by advocates. Legal services by advocate is covered under RCM. So first of all, என்ன மாதிரி யாரெல்லாம் இதை ப்ரொவைட் பண்ணணும்? சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீஸ் ஷால் பி இண்டிவிஜுவல் அட்வொகேட்டா இருக்கலாம், அல்லது சீனியர் அட்வொகேட்டா இருக்கலாம், அல்லது ஃபர்ம்ஸ் ஆஃப் அட்வொகேட்ஸா இருக்கலாம். சோ இவங்க எல்லாம் என்ன சர்வீஸ் கொடுக்கணும்? லீகல் சர்வீஸ் கொடுக்கணும். லீகல் சர்வீஸ் யாருக்கு கொடுக்கணும்? பிசினஸ் என்டிட்டிக்கு கொடுக்கணும். சோ பிசினஸ் என்டிட்டி தவிர வேற, சரிங்களா? So that is very important. So services provided by an advocate or firms of advocate, legal services provided by an advocate or firms of advocate is covered by reverse charge mechanism. So legal services, அது சொல்லிருக்காங்க நோட்டிபிகேஷன்லயே, any assistance in any branch of law, litigation service, representational service எல்லாமே legal services ஆகுது. So இப்ப நான் ஒரு லாயருக்கு பே பண்றப்ப அதுக்குண்டான ஜிஎஸ்டி நான் தான் கட்டணும். சோ இதுல உள்ள இன்ட்ரிகேட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, லீகல் சர்வீசஸ் மட்டும்தான் ஆர்சிஎம்ல கவர் ஆகுதே தவிர மற்ற சர்வீசஸ் கவர் ஆகல. மீனிங் நான் ஒரு அட்வொகேட் இருந்து வாங்குற எல்லா சர்வீஸ்க்கும் ஆர்சிஎம் வரும்னு அர்த்தம் இல்ல.
நான் ஒரு அட்வொகேட் இருந்து ஒரு ரெண்டல் சர்வீசஸ் வாங்கலாம், இல்ல அவரே ஒரு அக்கௌண்டிங் டிவிஷன் வச்சு அக்கௌண்டிங் சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கலாம். ஸோ அது ஜிஎஸ்டி ஆர்சி எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கலாம். இந்த மாதிரி அதர் எனி சர்வீசஸ் அதர் தேன் லீகல் சர்வீசஸ் ஒரு அட்வொகேட் பண்றாரு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கிடையாது, ஜிஎஸ்டி ஆர்சியும் வராது. ஸோ ஒன்லி ஃபார் லீகல் சர்வீசஸ் திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள். இதுக்கு கனெக்டட் எக்ஸம்ஷன்ஸ் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு அட்வொகேட் ஆனவர் இன்னொரு அட்வொகேட்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ண அந்த அட்வொகேட் லீகல் சர்வீசஸே பண்ணலாம். அவர் ஒரு அட்வொகேட்டுக்கு ஒரு கேஸ் வருது, அந்த கேஸை வந்து இன்னொரு அட்வொகேட்டை கொடுத்து அவர் பார்க்க சொல்றாரு. ஸோ அப்ப இவர் ஃபீஸ் கொடுப்பாரு, அதுக்கு இந்த அட்வொகேட் டாக்ஸ் கட்டணுமான தேவையில்லை. தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டாக்ஸ். ஸோ லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை ஒன் அட்வொகேட் டு another advocate or one advocate to firm of advocate or by a firm of advocate to one advocate or firm of advocates. So advocates க்கு உள்ள அவங்களுக்கு இடையில் நடக்கக்கூடிய லீகல் சர்வீசஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டாக்ஸ். ஸோ அப்போ ஆப்வியஸா அதுக்கு ஆர்சிஎமும் வராது, ஃபார்வர்ட் சார்ஜும் வராது. அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், எனி பர்சன் அதர் தேன் அ பிசினஸ் என்டிட்டி. பிசினஸ் என்டிட்டி தவிர வேற யாருக்கு பண்ணாலும், இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கூல்ஸ்க்கோ ஒரு கவர்மெண்ட்க்கோ பிசினஸ் பண்ணாத ஒரு என்டிட்டிக்கு அவங்க சர்வீஸ் பண்ற பட்சத்துல தட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. ஒரு பர்சனல் பர்பஸ்க்காக ஒரு பர்சனல் சிவில் கேசஸ் ஆர் கிரிமினல் கேசஸ், இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து பிசினஸ் சம்பந்தம் இல்லாம பர்சனல் சம்பந்தமா இருக்கிற பட்சத்துல அதுக்கும் ஜிஎஸ்டி வராது. இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டாக்ஸ். அடுத்த பாயிண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Legal services provided to a business entity whose turnover is up to such an amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration under the CGST Act. So அப்ப என்ன சொல்ல வராங்க, ஒரு லீகல் சர்வீசஸ் ஒரு பிசினஸ் என்டிட்டி கொடுக்குறீங்க, ஆனா அந்த பிசினஸ் என்டிட்டில ஜிஎஸ்டி ஆர்சி இல்ல. எதனால இல்ல? அவருக்கு டோட்டல் டர்ன் ஓவர் 20 lakhsக்கு கீழே இருக்கு, அல்லது குட்ஸ் டீல் பண்றவரா இருந்தா 40 lakhsக்கு கீழே இருக்கு, அதனால அவர் ஆர்சி எடுக்கல. அவர் ஒரு லாயர்கிட்ட போனார்னா தட் இஸ் எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. லாயரும் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல டாக்ஸ் போட மாட்டாரு, இவரும் ஆர்சிஎம்ல கட்ட தேவையில்லை. சப்போஸ் ஒரு பர்சன் வந்து 60 lakhs டர்ன் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஆனா அவர் ஆர்சி எடுக்கல. இஸ் ஏ டாக்ஸபிள் பர்சன்? ஆப்வியஸ்லி இஸ் a taxable person. So அவர் டர்ன் ஓவர் பர்டிகுலர் லிமிட்டுக்கு மேல போயிருந்தாலும் கூட 20 lakhs அல்லது 40 lakhs மேல போயிருந்தாலும் கூட அவர் ஆர்சி எடுக்கல. He has not complied with the law. He has deviated from the law. So just because he has not taken registration, it doesn't mean that his exemption is applicable. So அவர் என்ன பண்ணி இருக்கணும், even though லிமிட்டுக்கு மேல போயிருந்தாலும் கூட அவர் ஆர்சி எடுத்திருக்கணும். அவருக்கு இப்ப லீகல் சர்வீசஸ் இதுக்கும் சேர்த்து அவர் டாக்ஸ் கட்டணும். He is liable to pay tax under RC for legal services. இங்க கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸம்ஷன் எதுக்கு மட்டும் சொல்றாங்க, யாருக்கெல்லாம் த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டுக்கு கீழே டர்ன் ஓவர் இருக்கோ அவங்க என்ன பண்ண தேவையில்லை. They need not pay GST because it is completely exempt from tax ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் சென்ட்ரல் எனி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், யூனியன் டெரிட்டரி, லோக்கல் அத்தாரிட்டி ஆர் எனி கவர்மெண்டல் அத்தாரிட்டி ஆர் என்டிட்டி, இவங்களுக்கு பண்ணக்கூடிய லீகல் சர்வீசஸும் எக்ஸம்ப்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் தி வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு லீகல் சர்வீசஸ். எப்படி லீகல் சர்வீசஸ் பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி ஆர்பிட்ரல் ட்ரிபியூனலுக்கும் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வரும். சர்வீசஸ் சப்ளைட் பை ஆர்பிட்ரல் ட்ரிபியூனல் டு அ பிசினஸ் என்டிட்டி. ஸோ பிசினஸ் என்டிட்டிக்கு ஒரு பிசினஸ் என்டிட்டியானது ஆர்பிட்ரல் ட்ரிபியூனலோட சர்வீஸ் வாங்கினா தட் இஸ் கமிங் அண்டர் ஜிஎஸ்டி. இதோட கனெக்டட் எக்ஸம்ஷன் நம்ம லீகல் சர்வீசஸ்ல பார்த்த மாதிரியே அந்த ஃபர்ஸ்ட் புல்லட் தவிர அடுத்த 3 பாயிண்ட் இங்கேயும் எக்ஸம்ஷனா வருது. என்னது, 20 lakhsக்கு கீழே பண்றவங்க ஆர்பிட்ரல் ட்ரிபியூனல் சர்வீஸ் வாங்கினா பண்ண தேவையில்லை. பர்சனல் பர்பஸ்க்காக ஒரு பர்சனல் வழக்குக்காக போயிருக்காங்கனாலும் தேவையில்லை. அதே மாதிரி when an arbitral tribunal provides supplies services to central government, state government, union territory, local authority or governmental authority or governmental entity க்கு பண்ணினாலும் that is completely exempt from GST. So that is very important. Next point, sponsorship services. So இப்ப sponsorship services முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். What is sponsorship service அப்படிங்கறத we need to understand. என்ன சொல்ல வராங்க, what is sponsorship service? See, ஒரு ஈவென்ட் நடக்குது, அந்த ஈவென்ட்டுக்கு நான் ஸ்பான்சர் பண்றேன். ஸோ அப்ப இந்த இடத்துல யாரு சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீஸ்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த இடத்துல நிறைய கன்ஃபியூஷன் வருது. என்ன கன்ஃபியூஷன் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா, who is a supplier of service and who is a recipient of service அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் நிறைய வருது அவங்களுக்கு. ஸோ இதுல வந்து சப்போஸ் ஒரு பெரிய ஈவென்ட் நடக்குது,
ஒரு ட்ரஸ்ட் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் வந்து ஒரு ஐ கேம்ப் நடத்துறாங்கன்னு வச்சுப்போம். அவங்க ஐ கேம்ப் நடத்துறாங்க. அந்த ஐ கேம்ப் நடத்துறவங்க வந்து ஸ்பான்சர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. யார்கிட்ட இருந்து ஸ்பான்சர் வாங்கியிருக்காங்க? நிறைய கம்பெனிஸ்ல இருந்து ஸ்பான்சர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ்ல இருந்து ஸ்பான்சர் வாங்குறப்ப இந்த இடத்துல ஸ்பான்சர்ஸ் கொடுக்கறது யாரு? ஒரு கம்பெனி. ஸ்பான்சர் வாங்குறது யாரு? ஒரு ட்ரஸ்ட். இப்ப சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீஸ் யாரு? ரிசீவர் ஆஃப் சர்வீஸ் யாரு? சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீஸை பொறுத்தளவுக்கு the person who provides sponsorship service, that is who gets money, trust is the supplier of service, and the person who gives money, that is that private limited company, is the receiver of service. How? இப்போ ABC private limited வந்து 1 lakh rupees கொடுத்திருக்காங்க. யாருக்கு 1 lakh rupees கொடுத்திருக்காங்க? இந்த சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க, இந்த ஐ கேம்ப். ஸோ அந்த கேம்ப்ல பெருசா இவங்களோட போர்டை வைக்கிறாங்க. என்ன வைக்கிறாங்க? ஸ்பான்சர்ட் பை ஏபிசி பிரைவேட் லிமிடெட். ஸோ இந்த பப்ளிசைசிங் சர்வீஸ் வந்து இவங்களோட நேம் வந்து யாருக்கு, இந்த ஒரு பப்ளிசிட்டி வந்து யாருக்கு கிடைக்குது? ஏபிசி பிரைவேட் லிமிடெட். ஸோ இந்த பப்ளிசிட்டியை கொடுக்கறது யாரு? ட்ரஸ்ட். ஸோ ட்ரஸ்ட் இஸ் தி சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீஸ், ரிசீவர் இஸ் த பர்சன் ஹூ கிவ்ஸ் மணி, தட் இஸ் ஏபிசி பிரைவேட் லிமிடெட். ஸோ இப்போ யாரு டாக்ஸ் கட்டணும்? ABC Private Limited has to pay tax under reverse charge basis. So reverse charge ல இப்ப இங்க என்ன சொல்ல வராங்க? ஸ்பான்சர்ஷிப் சர்வீஸ் பொறுத்தளவுக்கு supplier of service can be any person. It can be an individual who may hold GSTRC or who may not hold GSTRC, who could be a private limited or who could be a charitable trust or who could be a government, whomsoever might be. The supplier of service can be any person, but the receiver of service must be only two of the persons specified. Who are the two of the persons specified? One is body corporate or partnership firm including LLP. Either body corporate ஆவோ or partnership firm ஆவோ இருக்கணும். அவங்க receiver of service இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் ஸ்பான்சர்ஷிப் சர்வீஸ் வரும். ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு ஸ்பான்சர்ஸ் வாங்குறாரு. யார்கிட்ட வாங்குறாரு? இன்னொரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து இன்னொரு இண்டிவிஜுவல் கிட்ட இருந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் சர்வீஸ் வாங்குறாரு. ஸோ அப்படி வாங்குறப்ப யாரு who is liable to pay tax? Only the supplier of service. ஏன் இங்க receiver of service வந்து what do you call, it is not covered by reverse charge. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து reverse charge அப்ளை ஆகாது. ஏன் இங்க receiver of service யாரா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம்? பாடி கார்பரேட் ஆர் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால here forward charge will only be applicable and not reverse charge. That is very important. So next categories of service வந்து, next important services வந்து services supplied by government. இதுல இருக்கக்கூடிய intricate points எல்லாத்தையும் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். What are the intricate points for services supplied by government? First of all, services supplied by government is coming under reverse charge. நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Supplier of service government, receiver of service any business entity அப்படிங்கறத சொல்லி இருக்காங்க. So when a business entity gets service from a government, it has to pay tax. So a business entity வந்து என்ன மாதிரி சர்வீசஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் கிட்ட வாங்கலாம்? ஒரு லைசன்ஸ் எடுக்கலாம், ஏதாவது ஒரு ஆக்டுக்கு கீழே லைசன்ஸ் எடுக்கலாம், ஃபீஸ் பே பண்ணலாம், வேரியஸ் சர்வீசஸ்க்கு ஃபீஸ் பே பண்ணலாம், ஒரு ரெண்டல் சர்வீசஸ் வாங்கலாம், இந்த ரெண்டல் சர்வீசஸ்க்கு ரெண்ட் பே பண்ணலாம். So இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் கிட்ட வாங்குறப்ப that is subject to reverse charge. Who has to pay? The business entity has to pay tax under reverse charge mechanism. One second.
So services supplied by government. So services supplied by government பொறுத்தளவுக்கு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் என்டிட்டி வந்து when it receives services from government, it has to pay tax under reverse charge mechanism. ஸோ நம்ம அப்படி பார்க்குறப்ப இதுக்கு கனெக்டட் எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன மாதிரி சர்வீசஸ்லாம் பார்த்தோம்? ரெண்டல் சர்வீசஸ் ஆர் வாட் யூ கால் லைசன்ஸ். இப்போ நிறைய கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து கான்ட்ராக்ட் லேபர் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் கீழேயோ அல்லது ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ட் கீழேயோ சில சர்வீசஸ் நம்ம வாங்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி சர்வீசஸ் நம்ம வாங்குறப்ப ஸோ அதுக்கு வந்து we need to pay tax under reverse charge mechanism. இதுக்கு சில கனெக்டட் எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கு. என்ன மாதிரி எக்ஸம்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப இந்த கவர்மெண்ட் வந்து வாங்கக்கூடிய சர்வீசஸே லிஸ்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சர்வீசஸ்ல சில எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸும் கொடுக்குறாங்க. என்ன மாதிரி எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த நம்ம ரிவர்ஸ் சார்ஜ் நோட்டிபிகேஷனை பார்த்தோம்னா 2 என்ட்ரியா கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 2 என்ட்ரியில ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரியில ரெண்டிங் ஆஃப் இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சர்வீஸ் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனா செகண்ட் என்ட்ரியில சேர்த்திருப்பாங்க. அது என்ன ஏங்கிற ரீசனை நான் சொல்றேன். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சர்வீசஸ் சப்ளை இந்த கவர்மெண்ட்டுங்கிறது யாரெல்லாம் கொடுக்கலாம்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருந்து வாங்கக்கூடிய சர்வீஸா இருக்கலாம், அல்லது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருந்து வாங்கக்கூடிய சர்வீஸா இருக்கலாம், அல்லது யூனியன் டெரிட்டரியில இருந்து வாங்கக்கூடிய சர்வீஸா இருக்கலாம், அல்லது லோக்கல் அத்தாரிட்டில இருந்து வாங்கக்கூடிய சர்வீஸா இருக்கலாம். இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் யாருக்கு கொடுக்கணும்? கவர்மெண்ட் பிசினஸ் என்ட்ரி கொடுக்கணும். எக்ஸப்ட் இவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த புல்லட்ல இருக்கக்கூடிய 4 சர்வீசஸ் நாட் கவர்ட் அண்டர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ங்கிறாங்க. ரெண்டிங் மட்டும் ஒரு யூனிக் சர்வீஸ், நான் அப்புறம் சொல்றேன். ஸோ யூ எக்ஸ்க்ளூட் ரெண்ட். மற்ற 3 சர்வீஸ் இருக்குது பாருங்க. போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் சர்வீஸ். போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க. அந்த சர்வீஸ்லயும் சில ஸ்பெசிஃபைடு சர்வீசஸ் என்னென்னது? ஸ்பீட் போஸ்ட் சர்வீஸ், எக்ஸ்பிரஸ் பார்சல் போஸ்ட் சர்வீஸ், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சர்வீஸ் அண்ட் அதர் ஏஜென்சி சர்வீசஸ் provided by postal department to any person other than central government, state government, local authority, union territory. So postal department கொடுக்கக்கூடிய சர்வீசஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கவர் ஆகல. When postal department provides these kind of services, that is speed post, express parcel posts la, postal department will levy tax under forward charge. So இப்ப நான் போய் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல ஒரு ஸ்பீட் போஸ்ட் அனுப்புனேன்னா, நான் ஒரு பிசினஸ் என்டிட்டியா இருந்தா கூட I will not pay GST under reverse charge mechanism because the postal department itself will levy tax on the speed post services. அதே போல அடுத்த சர்வீஸ் என்ன சொல்றாங்க? சர்வீசஸ் provided in relation to an aircraft or vessel inside or outside the presence of an airport, port or airport. ஒரு ஏர்போர்ட்டோ அல்லது போர்ட்லயோ அங்க வச்சு கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய சர்வீஸ். வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் கொடுக்குறாங்க. ஏர்போர்ட் ஹேண்ட்லிங் சார்ஜஸ், அதே மாதிரி ஏர்போர்ட் ஸ்பேஸ் சார்ஜஸ், நிறைய சர்வீசஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்படி கொடுக்கக்கூடிய சர்வீசஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் தான் வரும், ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வராதுங்கிறாங்க. அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் பேசஞ்சர். ரயில்வேஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க? குட்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஃப்ரைட் இன்கம் வாங்குறாங்க. அதே மாதிரி ரயில்வேஸ், ஏர் இதெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க? பேசஞ்சர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சர்வீஸ் பண்ணி அமௌண்ட் ஃபேர்ஸ், டிக்கெட் ஃபேர்ஸ் கலெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் என்ன கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வராது. They will all continue to be liable under GST only under forward charge mechanism and not under reverse charge mechanism. These are the services supplied by government. இதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் புல்லட்டை மட்டும் நான் அடுத்து சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன். மீனிங் ரெண்டிங் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சர்வீஸ். சீரியல் நம்பர் 5 ஆஃப் நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் 13/2017ல இந்த சர்வீசஸ் சொல்றாங்க. சீரியல் நம்பர் 5 கேபிட்டல் A ஆஃப் 13/2017 mean subsequently inserted. So அதுல என்ன சொல்றாங்க? ரெண்டிங் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சர்வீஸ் சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில என்ன சொல்றாங்க? சர்வீசஸ் பை கவர்மெண்ட் டு அ பிசினஸ் என்டிட்டி. அதுல ரெண்டிங் கவர் ஆகல. ஆனா ரெண்டாவது சர்வீஸ் என்ன சொல்றாங்க? ரெண்டிங் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சர்வீசஸ் supplied by central government, state government or union territory to a person registered under CGST Act. So first partல business entity சொல்றாங்க. செகண்ட் பார்ட்ல என்ன சொல்றாங்க? to a person registered under GST. யாரெல்லாம் GSTRC வச்சிருக்காங்களோ அவங்க ரெண்டல் சர்வீசஸ் வாங்கினா அவங்க என்ன பண்ணணும்? they have to pay tax under reverse charge mechanism. So for the rental services availed from government. But
இதுல ரொம்ப ட்ரிக்கி பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா இதோட எக்ஸம்ஷன் தான். இந்த கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ ஆர்சிஎம்ல கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு கனெக்டடான எக்ஸம்ஷன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாயிருது. ஸோ அந்த எக்ஸம்ஷன் என்ட்ரிஸ் என்னங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜென்ரலா என்ன சர்வீஸ் எல்லாம் நம்ம டாக்ஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். லைசன்ஸ் நான் சொல்ற மாதிரி ரெண்டல் சர்வீசஸ், ஆர்ஓசிக்கு நம்ம பே பண்ணக்கூடிய ஃபீஸ், ஆர்ஓசி ஃபைலிங் ஃபீஸ். ஸோ ஆர்ஓசி ஃபைலிங் ஃபீஸ் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்த சர்வீசஸ் ஐ மீன் ஃபீஸ் அது எல்லாமே எதுல வந்துருது, ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல டாக்ஸ் கட்டணும். இப்போ இதோட கனெக்டட் எக்ஸம்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடான எக்ஸம்ஷன்லயும் இதுல எக்ஸம்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ, கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் ரிலேட்டடான எக்ஸம்ஷன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதையும் சேர்த்து நான் இதுல கவர் பண்ணிடுறேன். அப்புறம் ரிவர்ஸ் சார்ஜுக்கு கனெக்ட் ஆன எக்ஸம்ஷன்ஸ் என்னங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த எக்ஸம்ஷன் எல்லாமே நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் 12/2017 சென்ட்ரல் டாக்ஸ் ரேட் டேட்டட் 28 ஜூன் 2017 தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுல வரக்கூடிய முதல் எக்ஸம்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சர்வீசஸ் பை governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality under Article 243W and to a panchayat under Article 243G of the Constitution are exempt ன்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? 243W பொறுத்தளவுக்கு இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு லோக்கல் அத்தாரிட்டி என்னென்ன பப்ளிக் சர்வீசஸ் எல்லாம் பண்ணணும், இரிகேஷன் ஒர்க், ரோடு ஒர்க், இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் முனிசிபல் ஒர்க்ஸை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. லோக்கல் அத்தாரிட்டி பண்ணக்கூடிய ஒர்க். ஜென்ரலா இந்த ஒர்க் எல்லாம் லோக்கல் அத்தாரிட்டி இதுக்காக கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணப்பட்ட ஒரு என்டிட்டிட்ட கொடுப்பாங்க. அந்த என்டிட்டி பேர் தான் கவர்மெண்டல் அத்தாரிட்டி. இந்த கவர்மெண்டல் அத்தாரிட்டி டெஃபினிஷன்லயே சொல்லியிருக்காங்க, அதோட கான்ஸ்டிடியூஷன் 90% கவர்மெண்ட் தான் வச்சிருப்பாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்டோ லோக்கல் அத்தாரிட்டி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த அத்தாரிட்டி வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணி சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து முனிசிபாலிட்டிக்கோ பஞ்சாயத்துக்கோ பில் போட்டு வாங்கினாங்கன்னா அதுக்கு டாக்ஸ் வராது. தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்க என்ன சொல்ல வராங்க, ஆர்டிகல் 243W 243Gல சொல்லப்பட்ட என்ட்ரிஸ் எல்லாம் எக்ஸம்ட். பட் அதை யார் பண்ணணும்? கவர்மெண்டல் அத்தாரிட்டி பண்ணணும். ஈவன் ஒரு சப் கான்ட்ராக்டர் ரோடு போடுறாரு, ஒரு கான்ட்ராக்டர் ரோடு போறாருன்னா அது எக்ஸம்ட் கிடையாது. that is taxable. பட் அதே ஒர்க்க ஒரு கவர்மெண்டல் அத்தாரிட்டி பண்றப்ப that is exempt from tax. So இது சீரியல் நம்பர் 4 and 5ல சொல்லியிருக்காங்க. சீரியல் நம்பர் 6ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஜென்ரலா ஏன்னா கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ a person. when government supplies services, that is a supply, கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் கட்டணுங்கிற மாதிரி ஆகுது. ஆனா கவர்மெண்ட் டாக்ஸ் கட்டணும் ஆமா இல்லையாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸம்ஷன் இருந்தா அந்த எக்ஸம்ஷனுக்கு டாக்ஸ் வராது. ஸோ அப்படி சொல்றதா இங்க பிளாட்டா என்ன சொல்லிட்டாங்க, சர்வீசஸ் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், யூனியன் டெரிட்டரி, லோக்கல் அத்தாரிட்டி ஆர் எக்ஸம்ட். அவங்க என்ன சர்வீஸ் பண்ணாலும் எக்ஸம்ட், எக்ஸ்க்ளூடிங் தி ஃபாலோயிங் சர்வீசஸ் சொல்றாங்க. ஒரு 4 சர்வீஸ் சொல்லிட்டாங்க. இந்த 4 சர்வீஸ் தவிர மிச்சதெல்லாம் டாக்ஸபிள்ங்கிறாங்க. ஸோ இதை நம்ம ரிவர்ஸ் சார்ஜோட கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அங்க ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல என்ன சொல்றாங்க, பிசினஸ் என்டிட்டிக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் பண்ணினா தட் இஸ் டாக்ஸபிள் அண்டர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டுங்களா? அதே போல இங்க என்ன சொல்ல வராங்க, 4 கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே எக்ஸம்ட் எக்ஸப்ட் ஃபாலோயிங் 4. என்னென்னலாம் சொல்றாங்க, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் சர்வீஸ். போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் சர்வீஸ்ல எல்லா சர்வீஸையும் சொல்லல, ஸ்பீட் போஸ்ட், எக்ஸ்பிரஸ் பார்சல் போஸ்ட், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் அதர் ஏஜென்சி சர்வீசஸ். ஸோ தட் இஸ் டாக்ஸபிள். ரைட்டுங்களா? ப்ரொவைடட் டு எனி பர்சன் அதர் தென் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், யூனியன் டெரிட்டரின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், யூனியன் டெரிட்டரிக்கு பண்ணக்கூடிய போஸ்டல்ஸ் இந்த சர்வீசஸ் பண்ணாலும் அது எக்ஸம்ட். பட் அதர் தென் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்றது இட் இஸ் டாக்ஸபிள். இப்ப போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய மத்த சர்வீசஸ் இருக்கு பாருங்க, அதர் தென் தீஸ் 4 சர்வீசஸ், ஸ்பீட் போஸ்ட், எக்ஸ்பிரஸ் பார்சல் போஸ்ட், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஏஜென்சி சர்வீஸ் தவிர மத்த சர்வீசஸ் எல்லாம் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, இன்லேண்ட் லெட்டர், போஸ்டல் கவர் அப்படின்னு, அப்புறம் what you call அதர் டெலிகிராம் சர்வீசஸ், ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட் சர்வீசஸ், இந்த சர்வீசஸ் எல்லாம் பெர்சே ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் வராது. ரைட்டுங்களா? ஸோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. அதே மாதிரி மற்ற நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஏர்கிராஃப்ட், வெசல் சர்வீசஸ், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சர்வீசஸ் அதெல்லாம் டாக்ஸபிள்ட்டாங்க. இந்த 4வதா வர்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். என்ன சொல்றாங்க, எனி சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் பை A to C above. அப்ப இதுதான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல வருது. இந்த மேல சொன்ன 3 சர்வீஸ் தவிர வேற எந்த சர்வீஸை நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கினாலும் அது பிசினஸ் என்டிட்டிக்கு கொடுக்குற பட்சத்துல தட் இஸ் டாக்ஸபிள். எதுல? ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல. ரைட்டுங்களா?
இப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம், சார் அப்ப ஒரு பிசினஸ் என்டிட்டி வந்து ஒரு பெட்டி கடை ஒருத்தர் வச்சிருக்காரு, அவரோட டர்ன் ஓவர் வருஷத்துக்கு ஒரு 15 லட்சம் ரூபாய். அவரு வச்சிருக்க கடை வந்து எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, வாட் யூ கால், அவர் வந்து ஒரு லைசன்ஸ் எடுத்திருக்கிறார். ஒரு லைசன்ஸ் எடுத்திருக்காரு கவர்மெண்ட் இருந்து. அப்ப அந்த லைசன்ஸ்க்கு அவர் ஆர்சிஎம்ல கட்டணுமா? இதுக்காக அவர் ஒரு ஆர்சி எடுக்கணுமா? அப்படின்னா இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் அடுத்த என்ட்ரியில இருக்கு. சீரியல் நம்பர் 7 ஆஃப் தி நோட்டிபிகேஷன். சீரியல் நம்பர் 7ல என்ன சொல்ல வராங்க? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், லோக்கல் அத்தாரிட்டி, யூனியன் டெரிட்டரி பண்ணக்கூடிய சர்வீஸ், பிசினஸ் என்டிட்டிக்கு பண்ணக்கூடிய சர்வீஸ் எக்ஸம்ட். என்ன சார் சொல்றீங்க? எல்லா பிசினஸ் என்டிட்டிக்கும் கிடையாது. எந்த பிசினஸ் என்டிட்டியோட அக்ரகேட் டர்ன் ஓவர் த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டுக்கு கீழே இருக்கோ அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? பிசினஸ் என்டிட்டியோட டர்ன் ஓவர் த்ரெஷோல்டுக்கு கீழே இருக்கிற பட்சத்துல அவங்க ஏதாவது சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு என்ன கிடையாது? டாக்ஸ் கிடையாது. So any business entity whose aggregate turnover in the preceding financial year is up to goods are in the 40 lakhs, service are in the 20 lakhs. ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு 10 lakhs 20 lakhs. ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்ன கிடையாதுன்ட்டாங்க? ரிவர்ஸ் சார்ஜும் வராது, ஃபார்வர்ட் சார்ஜும் வராது. பட் இதுல ஒரு ட்ரிக்கி பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸ்க்ளூடிங் தி ஃபாலோயிங் சர்வீசஸ்ங்கிறாங்க. அப் டு 20 lakhs ஆர் 40 lakhs வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பிசினஸ் என்டிட்டிக்கு கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய சர்வீஸ் எக்ஸம்ட். ஆனா ஃபாலோயிங் சர்வீசஸ் ஆர் டாக்ஸபிள். என்னெல்லாம் சொல்றாங்க? நம்ம ஏற்கனவே A to C பார்த்துட்டோம். இப்போ ஒருத்தர் போய் ஒரு ஸ்பீட் போஸ்ட் போடுறாருன்னா அதுக்கு ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல டாக்ஸ் வரும். அதுக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கல. எக்ஸ்பிரஸ் பார்சல் போஸ்ட் பண்றாரா டாக்ஸ் வரும். இது மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இந்த பண்ணா அது எக்ஸம்ஷன் சொல்லிட்டு அதை விட்டுருவோம். அதே மாதிரி ஏர்கிராஃப்ட், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர், ஒரு ஏசி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ட்ரெயின் எடுக்கிறேன்னா நான் வந்து பிசினஸ் என்டிட்டியா இருந்தாலும் சரி, நான் பிசினஸ் என்டிட்டியா இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு டாக்ஸ் உண்டு. அது யார்கிட்ட யார் போட போறா? கவர்மெண்ட் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல போட்டு கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த கடைசியா சொல்ற பாயிண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த என்ட்ரியில் என்ன சொல்றாங்க? சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் ரெண்டிங் ஆஃப் அன் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சர்வீஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஒரு பிசினஸ் என்டிட்டி த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டுக்கு கீழே இருக்கிற பட்சத்துல, அவங்களோட அக்ரிகேட் டர்ன்ஓவர் இந்த ப்ரிசைடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர் த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டுக்கு கீழே இருக்கிற பட்சத்துல அதுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வராது. அதுக்கு கவர்மெண்ட் தான் டாக்ஸ் கட்டணும் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல, ரெண்டிங் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சர்வீஸை பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ வெரி வெரி இன்ட்ரிகேட் பாயிண்ட். வி நீட் டு பி மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் என்ட்ரி. ஸோ அதான் என்னது, பிசினஸ் என்டிட்டிக்கு அப் டு த்ரெஷோல்ட் லிமிட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எக்ஸம்ஷனை பத்தி இந்த என்ட்ரி சொல்றாங்க. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க? ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், யூனியன் டெரிட்டரி இன்னொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கோ அல்லது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கோ அல்லது யூனியன் டெரிட்டரிக்கோ இவங்களுக்குள்ள ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ற பட்சத்துல அது டாக்ஸபிளா எக்ஸம்ப்டா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஆனா எக்ஸப்ட் இந்த சர்வீசஸ் சொல்றாங்க. எக்ஸப்ட் என்னென்ன சொல்ற சர்வீஸ் சொல்றாங்க? போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட், இந்த நாம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண இந்த சர்வீசஸ்க்கு டாக்ஸ் உண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதை பத்தி தான் இந்த என்ட்ரி சொல்றாங்க. அடுத்த என்ட்ரி என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பர் 9. இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி என்ன பார்த்தோம்? கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய சர்வீசஸ் எக்ஸம், ஆர்டிகல் 243G கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய சர்வீசஸ் எக்ஸம்ட் எக்ஸப்ட் அந்த 4 என்ட்ரி சொன்னாங்க. அடுத்தது பிசினஸ் என்டிட்டிக்கு அப் டு 20 lakhs வரைக்கும் சொன்னாங்க. அப்புறம் ஒரு கவர்மெண்ட் இன்னொரு கவர்மெண்ட்டுக்கு பண்ணக்கூடிய சர்வீசஸ் எக்ஸம்ட்னு சொன்னாங்க. எக்ஸப்ட் எல்லா இதுலயும் பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்பெசிஃபைடு கேட்டகரிஸ் ஆஃப் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் சர்வீஸ், ஏர்போர்ட் அண்ட் போர்ட் சர்வீஸ், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் பேசஞ்சர் சர்வீசஸ் டாக்ஸபிள்ங்கிறத திரும்ப ரீட்ரேட் பண்ணிட்டே வராங்க. ஸோ இப்ப சொல்லக்கூடிய சர்வீஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் ஸ்ட்ரைட் அவே கனெக்டட் டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம். இட் இஸ் ஸ்ட்ரைட் அவே கனெக்டட் டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம். வாட் டு தே சே? சீரியல் நம்பர் 9ல ஒரு பிசினஸ் என்டிட்டியோ அல்லது வேற யாருமோ கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து சர்வீஸ் வாங்கினாங்கன்னா அந்த சர்வீஸோட வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை 5,000 rupeesக்கு கீழே இருக்கிற பட்சத்துல, அதாவது அப் டு 5,000 வரைக்கும் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்க. For such services does not exceed, where the consideration for services does not exceed 5,000 rupees. அப்படின்னு அர்த்தம் 5,000 ரூபாய்க்கு மேல இருந்தாதான் டாக்ஸபிள். அப் டு 5,000 வரைக்கும் எக்ஸம்ஷன் சொல்லிட்டாங்க. இப்ப நான் ஒரு லைசன்ஸ் எடுக்கிறேன் அல்லது ஆர்ஓசி ஃபைலிங் ஃபீஸ் கட்டுறேன். ஆர்ஓசி ஃபைலிங் ஃபீஸோட அமௌண்ட் 5,000 rupeesக்கு கீழே இருக்கிற பட்சத்துல ஆர்சிஎம் வராது.
5,000க்கு மேல போற பட்சத்துல I have to pay tax under reverse charge mechanism. ரைட்டுங்களா? ஆனா இந்த 5,000 எதுக்கு அப்ளை ஆகாது? ஸ்பீட் போஸ்ட் சர்வீஸ், எக்ஸ்பிரஸ் பார்சல் சர்வீஸ், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சர்வீஸ், அதர் ஏஜென்சி சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட், போர்ட் ஆர் ஏர்போர்ட் சர்வீசஸ், டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் ஆர் குட்ஸ் சர்வீசஸ். இதுக்கு என்ன வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க? what do you call எக்ஸம்ஷன் அப்ளை ஆகாது. ஸோ அதுக்கெல்லாம் 5,000 rupeesக்கு கீழே இருந்தாலும் டாக்ஸ் உண்டு. நான் இப்போ ஒரு ஸ்பீட் போஸ்ட் பண்றதுக்கு 250 ரூபா ஆகுதுன்னா அந்த 250 ரூபாய்க்கு ஜிஎஸ்டி லெவி பண்ண தான் செய்வாங்க போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட். இந்த எக்ஸம்ஷன் என்ட்ரி அங்க அப்ளை ஆகாது. அதே போல கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து நான் ஒரு கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் வாங்குறேன். கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன? ரெண்டிங் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சர்வீஸ். இந்த ரெண்டிங் சர்வீஸை நான் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்குறப்ப அப்ப இந்த 5,000 எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க? வருஷத்துக்கு ஒரு ஃபினான்சியல் இயருக்கு நீங்க வாங்கக்கூடிய இந்த கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் 5,000க்கு கீழே இருந்த எக்ஸம்ஷன், 5,000க்கு கீழே இருந்த எக்ஸம்ஷன், 5,000க்கு மேல போற பட்சத்துல திஸ் இஸ் டாக்ஸபிள்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஒரு பிசினஸ் என்டிட்டி ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கம்ப்யூட் பண்றப்ப எதை முக்கியமா பார்க்கணும் சார்? ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கம்ப்யூட் பண்றப்ப அந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கின சர்வீஸ் 5,000 rupeesக்கு கீழேயா மேலையா அப்படின்னு பார்க்கணும். அதே ரெண்டிங் சர்வீஸா இருந்தா வருஷத்துக்கு பார்க்கணும். மற்ற சர்வீசஸ் எல்லாம் இந்த பெர் லைசன்ஸ் 5,000க்கு கீழே இருக்கிற பட்சத்துல தட் இஸ் எக்ஸம்ட். மோர் தேன் 5,000 இருக்கிறப்ப தட் இஸ் டாக்ஸபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் அடுத்த எக்ஸம்ஷன் என்ட்ரி 9C என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்கோர்ஸ் இதுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் என்டிட்டி வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கோ அல்லது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கோ யூனியன் டெரிட்டரிக்கோ சர்வீசஸ் கொடுக்குற பட்சத்துல அல்லது கவர்மெண்ட் என்டிட்டி சர்வீசஸ் வாங்குற பட்சத்துல கிராண்டா வாங்குற பட்சத்துல தட் இஸ் எக்ஸம்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 9C. 9D திஸ் என்ட்ரி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 9D பொறுத்தளவுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓல்டேஜ் ஹோம் யார் நடத்துறா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ. இங்க லோக்கல் அத்தாரிட்டி கவர் ஆகல. இங்க சொல்றது எதை மட்டும் தான் சொல்றாங்க? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் an entity covered by section 12AA of the Income Tax Act. That is entity registered under section 12AA of the Income Tax Act. That is charitable trust registered under 12AA of the Act. So old age home யார் நடத்தணும்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்தணும் அல்லது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நடத்தணும் அல்லது charitable trust registered under section 12AA of the Income Tax Act. இவங்க 3 பேர் ஓல்டேஜ் ஹோம் நடத்தணும். அப்படி ஓல்டேஜ் ஹோம் நடத்துறப்ப அவங்க வாங்கக்கூடிய அத்தனை எல்லா கன்சிடரேஷனுக்கும் எக்ஸம்ஷன் கிடையாது. அவங்க வாங்கக்கூடிய கன்சிடரேஷன் பெர் மந்த் பெர் மெம்பர் 25,000 rupees வரைக்கும் இருந்தா இட் இஸ் எக்ஸம்ட். அண்ட் மோர் ஓவர் அந்த மெம்பர் யாரா இருக்கணும்? ஏஜ்டு 60 years ஆர் மோர் டு இட்ஸ் ரெசிடென்ஸ் 60 years ஆர் மோர். 60 வயசுக்கு 60 வயசுக்கு மேலேயோ இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து பெர் மந்த் பெர் மெம்பர் 25,000 rupees வரைக்கும் வாங்கினா தட் இஸ் எக்ஸம்ட். மோர் தேன் தட் இஃப் எனி அமௌண்ட் இஸ் சார்ஜ் தட் இஸ் டாக்ஸபிள் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்ப ஓல்டேஜ் ஹோம ஒரு இண்டிவிஜுவலோ ஒரு கம்பெனியோ நடத்தினா தட் இஸ் டாக்ஸபிள். பட் அதே இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ இதே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த மோர் தேன் த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட் நடத்துறப்ப தட் இஸ் டாக்ஸபிள்ங்கிற மாதிரி 9D. ஸோ அடுத்த சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய சர்வீசஸ் என்னெல்லாம் எக்ஸம்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீரியல் நம்பர் 35A. கவர்மெண்ட் வந்து தன்னோட பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் இந்த PSUs சொல்லக்கூடிய பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங்ஸ்க்கு கேரண்டி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க அந்த கேரண்டிக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் வாங்குவாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ யூனியன், இங்கே லோக்கல் அத்தாரிட்டி கவர் ஆகல, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ யூனியன் டெரிட்டரியோ கேரண்டி யாருக்கு கொடுக்குறாங்க? பப்ளிக். இப்போ BHEL இருக்கு, பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிடெடுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. அந்த கேரண்டி கொடுக்கறதுக்கு BHEL இருந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் வாங்கிக்கிறாங்க. இந்த சர்வீஸ் சார்ஜுக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்க. கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த சர்வீஸ் சார்ஜுக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அடுத்த சீரியல் நம்பர் 47. இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு ஸ்ட்ரைட் அவே இட் இஸ் கனெக்டட் டு அவர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் வாட் யூ கால் RCMல இங்கே கவர் ஆகுது. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜென்ரலா ஒரு பிசினஸ் என்டிட்டியோ அல்லது GST RC வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்ஸ் பேயரோ கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து சர்வீசஸ் வாங்கினா தட் இஸ் டாக்ஸபிள். கரெக்ட். இப்ப இந்த எக்ஸம்ஷன் கீழே வாங்கினா RCM அப்ளை ஆகாது. என்ன சர்வீஸ்?
ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெக்வயர்ட் அண்டர் எனி லா ஃபார் த டைம் பீயிங் இன் ஃபோர்ஸ். இப்போ நான் ஒரு கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டைமா இன்கார்பரேட் பண்ணி எம்ஓஏ ஆர் ஏஓஏ எல்லாம் போட்டு இப்போ நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபீஸ் பே பண்ற பட்சத்துல தட் இஸ் அ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெக்வயர்ட் அண்டர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013. ஸோ இதுக்கு நான் என்ன கட்ட தேவையில்லை, ஆர்சிஎம் கட்ட தேவையில்லை. பட் வருஷம் கட்டக்கூடிய ஆர்ஓசி ஃபைலிங் ஃபீ இஸ் நாட் அ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அந்த ஆர்ஓசி ஃபைலிங் ஃபீ 5000 rupees மேல போற பட்சத்துல அதுக்கு என்ன உண்டு, இட் இஸ் டாக்ஸபிள். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரெண்டாவது என்ட்ரி என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, டெஸ்டிங், calibration, safety check or certification relating to protection or safety of workers, consumers or public at large, including fire license required under any law for the time being in force. நான் ஒரு ஃபேக்டரி வச்சிருக்கேன். இந்த ஃபேக்டரியில என்னோட ப்ராடக்ட்டை டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சர்வீஸை அப்படியே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்மசி, இந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் டெஸ்ட் பண்றேன், அல்லது என்னோட ப்ராடக்டை கேலிபரேஷன் பண்றேன், அல்லது ஃபேக்டரிஸ் ஆக்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு லேபர் இன்ஸ்பெக்டர் என்னோட ஃபேக்டரிக்கு வராரு, அவரு இன்ஸ்பெக்ஷன் ஃபயர் சேஃப்டி கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கிறத பாக்குறாரு, அல்லது நான் ஃபயர் லைசன்ஸ் வாங்குறேன். இந்த மாதிரி வாங்குற பட்சத்துல அதுக்கு நான் ஃபீஸ் பே பண்ற பட்சத்துல தட் இஸ் எக்ஸம்ட் அண்டர் லா. பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு நான் ஃபீஸ் பே பண்றேன், பிசிபி லைசன்ஸ் எடுக்கிறேன் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் சேஃப்டி சம்பந்தமா பண்றது. ஒரு சர்டிபிகேஷன் வாங்குறேன் கவர்மெண்ட் கிட்ட. ஸோ இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ், கன்சியூமர்ஸ்க்காக இந்த மாதிரி நான் சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்குறப்ப தட் இஸ் எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டாக்ஸ். இதுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வராது. ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ அதர் என்ட்ரிஸ் தோ நாட் கனெக்டட் டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் எக்ஸம்ஷன்ல கவர் ஆயிருக்கு. என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரி லோக்கல் அத்தாரிட்டி கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபீஸ். எதுக்காக ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்றாங்க? நான் டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கிறேன், டிடி எடுத்து கொடுக்குறேன், ஸோ அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது. பாஸ்போர்ட், இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் பாஸ்போர்ட், விசா, பர்த் சர்டிபிகேட், டெத் சர்டிபிகேட், இதுக்கெல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. அதே போல சர்வீஸ், இந்த சீரியல் நம்பர் 62 ரொம்ப முக்கியம் சார். இதுலதான் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகுது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க நான் பெர்ஃபார்ம் டாலரேட்டிங் நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்டுக்காக ஒரு ஃபைனோ லிக்விடேட்டட் டேமேஜோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆனது இன்னொரு கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்குற பட்சத்துல எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்க. கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன, லிக்விடேட்டட் டேமேஜோ ஃபைனோ ஒரு கவர்மெண்ட் இன்னொரு கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்குறப்ப அதுக்கு டாக்ஸ் கிடையாதுங்கிறாங்க. ஆனா கவர்மெண்ட் ஒரு பிசினஸ் என்டிட்டி கிட்ட இருந்து வாங்குறப்ப டாக்ஸ் வந்துடும். ஸோ லிக்விடேட்டட் டேமேஜஸ் பெய்டு டு அ கவர்மெண்ட் ஃபார் நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட். ஜென்ரல் அந்த கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸோட கான்ட்ராக்ட் போட்ட அசசிஸ்க்கெல்லாம் இது வரும். ஸோ கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸோட கான்ட்ராக்ட் போட்ட அசசிஸ் நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்டுக்காக எல்டி, அவங்க அக்ரிமெண்ட்ல எல்டி கிளாஸ் இருந்து அந்த எல்டி கட்டியிருந்தாங்கன்னா, லிக்விடேட்டட் டேமேஜ் கட்டியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு என்ன வரும் சார், ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல டாக்ஸ் வந்துடும். இங்கே கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸம்ஷன் என்ட்ரி எதுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க, ஃபைன்ஸ் ஆர் லிக்விடேட்டட் டேமேஜஸ் பை ஒன் கவர்மெண்ட் டு அனதர் கவர்மெண்ட், அதுதான் கொடுக்குறாங்களே தவிர this exemption is not applicable for all the cases. It is applicable only for one government to another government. That is very important. Next is serial number 63. Services provided by government or state government or union territory for assignment of right to use natural resources to an individual farmer. So இது வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸம்ஷன் என்ட்ரி. ஸோ ஒரு கவர்மெண்டோட அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டை லீஸுக்கு எடுக்கிறது, லீஸுக்கு எடுத்து அங்க பிளான்ட் கல்டிவேட் பண்றது அல்லது அனிமல்ஸ் ரியர் பண்றது, எக்ஸப்ட் ரைசிங் ஆஃப் ஹார்சஸ் ஃபார் ஃபுட், ஃபைபர், ரா மெட்டீரியல் ஆர் சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அங்க நான் ஒரு லேண்டை கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து லீஸுக்கு எடுத்து அங்க நான் பிளான்ட் ஹையர் பண்றேன் அல்லது ஐம் ரியரிங் அனிமல்ஸ். ஸோ அந்த லீஸ் சார்ஜஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் கொடுத்தேன்னா தட் இஸ் எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் GST. That is applicable only for farmers and not for everybody. அதே போல இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் சார். இப்ப ஜெனரலா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட், செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ், போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்ப பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்டுக்காக போலீஸ் ஃபோர்ஸ் போடுவாங்க. அந்த போலீஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு உண்டான ஃபீ, இப்ப ஈவன் பேங்க்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம், இந்த கரன்சி செஸ்ட்ல இருந்து கேஷ் எடுத்துட்டு போறதுக்கு, கொண்டு வர்றதுக்கு அப்படிலாம் பாத்தீங்கன்னா they will depute police officers.
ஸோ அதுக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பேங்க்ஸ் வில் பே மணி. அவங்களோட சேலரி காஸ்ட், மேன் பவர் காஸ்ட் என்னவோ, டெபுடேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வில் பி அப்ளிகபிள். ஹூ ஹாஸ் டு பே டாக்ஸ்? Bank has to pay tax because the bank, being a business entity, has availed the services of police from security force from as one of the departments of the state government. So இதுக்கு ஜிஎஸ்டி யார் கட்டணும்? Bank has to pay. இங்கே கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஷன் என்ன கொடுக்குறாங்க? இங்கே டெபுடேஷனுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க, பட் நாட் ஃபார் எவ்ரிபடி. இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் deputing officers after office hours. During office hours na வந்துருட்டாங்க. After office hours or on holidays for inspection or container stuffing or such other duties in relation to import-export cargo on payment of merchant overtime charges. This is only with respect to import-export cargo. அதுக்கு எதுக்கு சொல்றாங்க? For inspection or container stuffing after office hours. இந்த பர்பஸ்க்கு மட்டும் தான் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்க. For all other services of police force or deputation expenses received by any person, any business entity from a central government or a state government or a local authority, that is taxable under reverse charge basis. Next service, director service. So director service என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சர்வீசஸ் சப்ளைட். இதுல ரொம்ப பெரிய ஒரு ஏஆர் ரூலிங் கூட வந்திருக்கு, வாட்ஸ்அப்ல நிறைய சர்க்குலேட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதை we will analyze now. So first of all, இங்க director service பொறுத்தளவுக்கு என்ன சொல்றாங்க? Services supplied by a director of a company or body corporate to the said company or body corporate. So ஒரு டைரக்டர் ஆனவர் கம்பெனிக்கு சர்வீஸ் பண்ற பட்சத்துல அதுக்கு கன்சிடரேஷன் வாங்குறப்ப RCM will be applicable. Who has to pay tax? That company has to pay tax on the consideration received by the director. ஸோ இப்போ இதுல உள்ள இன்ட்ரிகேட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ ஒரு டைரக்டரா இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவாரு? He can be a full-time director or a part-time director. இப்போ full-time director பொறுத்தளவுக்கு அவர் ரெமுனரேஷன் வாங்குவார். part-time director பொறுத்தளவுக்கு he may get remuneration and service charges. ஸோ இப்போ full-time director பொறுத்தளவுக்கு he is an employee. அவருக்கு ப்ராப்பர் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்து, மற்ற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுக்குற மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்து, அவரோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேக்கேஜ் அதுல டிஸ்கஸ் பண்ணி, அவருக்கு செக்ஷன் 192 படி, இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்டோட செக்ஷன் 192 படி டிடிஎஸ் பிடிக்கிற பட்சத்துல he is an employee. He is bound to abide by the rules and regulations of the company as applicable to other employees. So அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல he is a full-time director இருக்கிற பட்சத்துல salary given to the full-time director is outside the purview of GST at all. When it is outside the purview of GST, there is no question of reverse charge mechanism. Because when it's outside the purview of GST, நம்ம எப்படி சொல்றோம்? Schedule 3 இனிமே டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Schedule 3ல that is Schedule 3 of CGST Act, activities or transaction which are neither supply of goods nor supply of services அப்படிங்கிற கேட்டகரியில இது வருது. ஸோ அதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? Services provided by employees to the employer in the ordinary course of employment அப்படிங்கிற கேட்டகரியில கவர் ஆயிடுறதுனால director services outside the ambit of GST, that is not subject to GST. ஸோ அதுக்கு கிடையாது. ஸோ அப்ப ஃபுல் டைம் டைரக்டரா இருக்கிறவர் எம்ப்ளாயிங்கிற கேப்பை போட்டுட்டு இருக்கிற பட்சத்துல that is not subject to GST. பார்ட் டைம் டைரக்டருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரெமுனரேஷன், ஃபீஸ், சிட்டிங் ஃபீஸ், இது எல்லாத்துக்கும் என்ன உண்டு சார்? GST is applicable. Who has to pay? The company has to pay under reverse charge mechanism. That is very important. Next service, insurance agency services to an insurance company. I think no critical points. We may not spend much of time on it. அது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்டா இருக்கலாம், அல்லது ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்டா இருக்கலாம். ஸோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இன்சூரன்ஸ் கமிஷன் ஏஜென்ட்டுக்கு கொடுக்குற பட்சத்துல சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், சப்ளையர் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஏஜென்ட் and receiver of services, the insurance company has to pay GST on it. Likewise, recovery agent. So recovery agent na yaru? Loan recovery agents, persons acting as loan recovery agents. They'll go for loan collection. I mean, banks and financial institutions, Bajaj Finance, they'll go and collect money from the borrowers who have borrowed money from banks and NBFCs. So for their service, they'll charge banks and NBFCs. Those charges are subject to GST by banks and financial institutions and not the recovery agents. That is very important.
அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி வர்றது வந்து இதெல்லாம் ரீசென்ட்லி ஆடட் சர்வீசஸ் ஆஃப் ஆத்தர், மியூசிக் கம்போசர், போட்டோகிராஃபர், ஆர்டிஸ்ட், அது லைக் பை வே ஆஃப் ட்ரெண்ட். ஸோ இப்போ ஆத்தர் தன்னோட காப்பிரைட் ஒரு புக் எழுதுறாரு, அந்த புக்கோட காப்பிரைட்டுக்கு உண்டானதை டெம்பரவரி என்ஜாய்மெண்ட் ரைட் டு யூஸ் தட் காப்பிரைட்டை பப்ளிஷருக்கு கொடுக்குறாரு. ஸோ அதுக்கு பப்ளிஷர் கிவ்ஸ் ராயல்டி டு தி ஆத்தர். So in the royalty amount ku supplier of services the author, receiver of services the publisher. The publisher has to pay tax under reverse charge mechanism. Likewise music composer, music company. So ஒரு music compose பண்ணக்கூடிய ஒரு music composer அந்த musicல உள்ள copyright he temporarily transfers right to use the enjoyment of copyright on the music composed by him to the music company. So music company pays charges to music composer. So supplier of services, music composer, and receiver of services, music company. Music company has to pay tax on it. Likewise, photographer, artist, producer. So adu avangalukku reverse charge la tax agum. Next important service, security services. Security services பொறுத்தளவுக்கு very very important sir. When security service இது 1/1/2018 ல இருந்து it is applicable. So when security services are provided by any person other than a body corporate, and when it is provided to a registered person under GST. So supplier of services யாரா இருக்கணும் security service பொறுத்தளவுக்கு any person other than a body corporate. அப்ப யாரு partnership firm, individual, HUF, trust கூட இருக்கலாம். So இந்த security services வந்து பாடி கார்பரேட் தவிர மத்தவங்க ப்ரொவைட் பண்ற பட்சத்துல யாருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும்? ஜிஎஸ்டி ஆர்சி வச்சிருக்கவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ற பட்சத்துல who is able to pay? The person holds GST RC has to pay tax under reverse charge mechanism. இப்ப இவங்க வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல டாக்ஸ் பே பண்ற பட்சத்துல this registered person unregistered personக்கு security services ப்ரொவைட் பண்றப்ப யார் டாக்ஸ் கட்டணும்? It is coming under forward charge mechanism. Security agent has to raise tax, he has to charge GST on his invoices. அதே போல பாடி கார்பரேட் செக்யூரிட்டி ஏஜென்ட்ஸா இருக்கிறப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் XYZ செக்யூரிட்டிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிறவங்க சர்வீஸ் பண்ற பட்சத்துல தட் இஸ் நாட் கம்மிங் அண்டர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ், தட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ். ஸோ அப்ப யாருக்கு பே பண்ணணும்? செக்யூரிட்டி ஏஜென்ட் ஹஸ் டு பே அண்டர் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ். ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வில் நாட் பி அப்ளிகபிள். இது ஜென்ரலா செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ்க்கு கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட். இதுல உள்ள கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார். When security agent provides services to a department of central government, state government, union territory or local authority which has taken registration only for the purpose of complying with the provisions of section 51, that is GST TDS, அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ற பட்சத்துல reverse charges not applicable. They will not pay tax even though அவங்க ஆர்சி வச்சிருந்தாங்க கூட. ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சன். ஸோ இப்போ காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல யாரெல்லாம் ஆப்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ, காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல ஆப்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பர்சன், காம்போசிஷன்ல ஆப்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ்க்கு இந்த பர்டிகுலர் என்ட்ரி அப்ளை ஆகாது. மீனிங் அவங்க செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் அவைல் பண்ணா இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் மெக்கானிசம் அண்ட் இட் இஸ் நாட் கவர்ட் அண்டர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம். இது ஒரு சப்டல் பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட்ல டெஸ்ட் பண்ணலாம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதான் செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் பொறுத்தளவுக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ். So these are the various points connected to reverse charge. On reverse charge on. Let's now move on to supply. இப்ப supply அப்படிங்கிறதுக்கு போயிடுவோம். அதுல உள்ள கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அடுத்த ஒரு half an hour வந்து சப்ளைல உள்ள கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ், இன்ட்ரிகேட் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். சப்ளையை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுலயுமே சப்டில் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம டீடைலா எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ண போறதுல இதுல இருக்கக்கூடிய கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இப்ப சப்ளையோட டெஃபினிஷனை நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட டெஃபினிஷனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெஃபினிஷன் ஆஃப் குட்ஸ். குட்ஸ்னா என்ன சொல்றாங்க? குட்ஸ் மீன்ஸ் எவ்ரி கைண்ட் ஆஃப் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. அப்ப டெஃபினிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுறது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது? Every kind of movable property. Then what is excluded? Immovable property. Immovable properties are not goods. First clarity is
Immovable properties are not goods. Every kind of movable property. இங்கேயே அடுத்த ஒரு எக்ஸ்க்ளூஷன் கிளாஸ் கொடுக்குறாங்க. Every kind of movable property other than money and securities. So money and securities are not goods, but includes actionable claim. Actionable claim definition இருக்கு, right to claim a debt. Otherwise, I mean, other than mortgaged debt or pledged debt, அது தவிர மற்ற debt actionable claim சொல்றாங்க. Your lottery is an actionable claim. அதெல்லாம் சொல்றாங்க. So, but includes actionable claim. Actionable claim is goods, growing crops, grass, and things attached or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. So, main நம்ம இங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது goods அப்படின்னா movable property, immovable property சேரல. Movable property plus எது கிடையாது, money and securities are not goods ன்னு சொல்லிட்டாங்க. But includes actionable claim, growing crops, standing crops, grass and things which are attached to land. Services. Services எப்படி சொல்றாங்க? Services means anything other than goods. Services means anything other than goods. So anything covers everything, leaves nothing. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Goods first நீங்க சர்வீஸோட டெஃபினிஷன் எதெல்லாம் சர்வீஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா first you go and check what are goods. அப்ப குட்ஸ்ல ஒரு ஐட்டம் கவர் ஆகலேட்டா கண்ணை மூடிட்டு அது சர்வீஸ்க்கு வந்துடும். அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? குட்ஸ்ல எது கவர் ஆகல? இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி கவர் ஆகல. அப்ப இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி கவர் ஆகலாட்டி அது என்ன ஆயிடுது? சர்வீஸ்ங்கிற மாதிரி ஆயிடுது. So service means anything other than goods. மணி குட்ஸ் கிடையாதுன்ட்டாங்க. அடுத்தது மணி அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சார். மணி அண்ட் செக்யூரிட்டிஸை பொறுத்தளவுக்கு சர்வீசஸும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, குட்ஸும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப என்ன கிடையாது? இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் குட்ஸ், இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் சர்வீசஸ். ஏன் சார் இதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும்? ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சார். சேல் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்ஸ், சேல் ஆஃப் ஷேர்ஸ், சேல் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ், பாண்ட்ஸ், ட்ரெஷரி பில்ஸ், இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் சேல்ஸ் பண்றதுக்கு ஜிஎஸ்டி வருமா வராதா? 100% வராது. எக்ஸம்ஷன் என்ட்ரியில கொடுத்துருக்காங்களா சார்? எக்ஸம்ஷன் என்ட்ரியில கொடுக்கல. அப்ப எங்க சார் கொடுத்துருக்காங்க? நம்ம என்ன பார்த்தோம்? செக்ஷன் 9 சார்ஜிங் செக்ஷன்ல இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சப்ளையா இருக்கணும், இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளையா இருக்கணும். அந்த சப்ளை என்னவா இருக்கணும்? டெஃபினிஷன் பார்க்க போறோம். சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ். அப்ப ஒரு ஐட்டம் குட்ஸ்லயும் வரல, சர்வீசஸ்லயும் வரல, அது என்ன கிடையாது? இட் இஸ் அவுட் சைட் தி ஆம்பிட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி. அதனாலதான் சேல் ஆஃப் யூனிட்ஸ், சேல் ஆஃப் பாண்ட்ஸ், சேல் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ், இதுக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டியே வராதுன்னு ஏன் சொல்றோம்? இட் இஸ் நாட் அ சப்ளை அட் ஆல், இட் இஸ் நாட் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ். நீங்க சப்ளை ஆஃப் குட்ஸோ சர்வீஸோ இருந்தா தான் ஜிஎஸ்டியே வரும். அப்படிங்கிறப்ப தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் applicable to GST. So money and securities, சேல் ஆஃப், இப்ப நான் மணி கொடுக்குறேன் அல்லது செக்யூரிட்டிஸ் விற்கிறேன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ நான் சப்ளை. we can call that as a non supply. We can't even tell as non GST supply. It doesn't partake the characteristics of non supply, meaning it is no supply. நீங்க annual return GSTR 9ல கூட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க. டேபிள் நம்பர் நீங்க 5ல கொடுக்கறப்ப நோ சப்ளையும் இதுல கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப நோ சப்ளை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? It is neither supply of goods nor supply of services. So service means anything other than goods, money and securities, but includes activities relating to the use of money or its conversion. நாங்க மணியும் செக்யூரிட்டிஸும் குட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம். ஆனா அதோட இன்சிடென்டல் ஆக்டிவிட்டிஸை நாங்க சர்வீஸ் தான் சொல்றோம். ரிலேட்டிங் டு யூஸ் ஆஃப் மணி. ஸோ மணியை யூஸ் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கினீங்கன்னா தட் இஸ் அ சப்ளை, தட் இஸ் அ சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ். ஆனா இட் இஸ் எக்ஸாம்ட் பை exemption notification. But first of all, it is a service. So the relating to use of money or its conversion by cash. Sale of dollar, selling dollar and buying rupee is a supply. That is supply of service. Or by any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged. So your currency, use of money or conversion is a supply அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. And again another explanation has been inserted. It is hereby clarified that the expression service includes facilitating or arranging transaction in securities. So incidental services எல்லாமே நம்ம சர்வீஸ் தான் பார்த்தோம். Let us now come to the definition of supply. Supply இதுல நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் மீனிங் ஃபுல்லா பார்த்துட்டு போறதில்ல. இதுல உள்ள இன்ட்ரிகேட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். For the purpose of this act, the expression supply include, சப்ளையோட டெஃபினிஷனை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா,
4 பார்ட்டா பிரிக்கலாம். எப்படி 4 பார்ட்டா பிரிக்கலாம்? செக்ஷன் 7 ஒரு பார்ட். செக்ஷன் 7க்குள்ள சப் பார்ட் இருக்கு. சப்செக்ஷன் 1, சப்செக்ஷன் 1A, சப்செக்ஷன் 2, சப்செக்ஷன் 3 கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்த பார்ட் நம்பர் 1 is செக்ஷன் 7. பார்ட் நம்பர் 2 is schedule 1. பார்ட் நம்பர் 3 is schedule 2. பார்ட் நம்பர் 4 is schedule 3. So definition part schedule 1, 2, 3. broad ரெண்டு பார்ட்டா சொல்லலாம் நீங்களே. schedule section 7 ஒரு பார்ட், schedule 1, 2, 3 ஒரு பார்ட். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்ததுன்னா சப்ளை. இந்த சப்ளைல ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் இருக்கு, சரிங்களா? இதுல முக்கியமான இன்ட்ரிகேட் இஷ்யூஸ் we are going to see now. என்னென்னலாம் இப்ப இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம், சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செக்ஷன் 7(1) என்ன சொல்றாங்க? வாட் இஸ் சப்ளை? definition of supply is an inclusive definition. எப்பயுமே tax lawsல ரெண்டு விதமான definition கொடுப்பாங்க. inclusive definition, exhaustive definition. எந்த ஒரு definition includes அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த definition inclusive definition சொல்லுவோம். exhaustive definition என்ன அர்த்தம்? means அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். அதோட என்டையர் மீனிங் அந்த definitionக்குள்ள அடக்கிடுவாங்க. இதை தாண்டி வெளியில போக முடியாது. அதான் exhaustive definition. inclusive definition ஒரு எக்ஸாம்பிள் definition மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க. சோ இதுக்கு ரிலேட்டடா வெளியிலையும் போய் நம்ம மீனிங்கை அட்ரிபியூட் பண்ணலாம். சோ அததான் இன்க்ளூசிவ் டெஃபினிஷன் சொல்றாங்க, ரைட்டா? For the purpose of this act, the expression supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, or disposal, made or agreed to be made for a consideration, by a person in the course or furtherance of business. So இந்த பார்ட்டை நம்ம நல்லா அனலைஸ் பண்ணணும். ஸோ செக்ஷன் 7ல இந்த பார்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க. சப்ளைனா என்ன அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. பில பொறுத்தளவுக்கு இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸை பத்தி சொல்றாங்க. C1A பொறுத்தளவுக்கு ஈவன் தோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல சில பேராமீட்டர் சொல்றோம். ஷெட்யூல் 1ல இந்த பாயிண்ட் நம்பர் சிங்கிறது எதை சொல்றாங்க? ஷெட்யூல் 1ல வந்து transactions which are treated as supply even though there is no consideration. Transaction without consideration treated as supply அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. சோ அப்ப நம்ம பார்ட் 1ல என்ன சொல்றோம்? ஒரு சப்ளைனா என்னென்ன இருக்கணும்ங்கறத செக்ஷன் 7ல சொல்றாங்க. செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1ல சொல்றாங்க. இதுல இருந்து அப்படியே டீவியேட் ஆகி ஷெட்யூல் 1ல என்ன சொல்றாங்க? நாங்க சில டிரான்சாக்ஷன் சொல்ல போறோம். அந்த டிரான்சாக்ஷன்லாம் டீம்டு சப்ளை. அதாவது என்ன அர்த்தம்? செக்ஷன் 7(1)ல சொன்ன பாராமீட்டர்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இங்க இல்லாட்டாலும் கூட 7(1)ல என்ன சொல்றோம்? கம்பல்சரியா என்ன இருக்கணுங்கிறாங்க? கன்சிடரேஷன் இருக்கணுங்கிறாங்க. அந்த கன்சிடரேஷன் இல்லாட்டாலும் கூட நாங்க ஒரு 4 ஐட்டம் சொல்ல போறோம். அந்த 4 ஐட்டம் என்னதுதான்? தட் இஸ் அ சப்ளைன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ டிவியேஷன், சரிங்களா? ஸோ அடுத்து என்ன சொல்ல வராங்க? பிசினஸ் இந்த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். பிசினஸ் இல்லாட்டாலும் கூட அது சப்ளை தான். அதான் பாயிண்ட் நம்பர் பில சொல்றாங்க. இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஃபார் அ கன்சிடரேஷன் whether or not in the course or furtherance of business. So பிசினஸ்க்கு சம்பந்தம் இல்லாட்டாலும் ஒரு சர்வீஸை இம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா, கன்சிடரேஷனுக்காக இம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா அது என்னன்னு சொல்றாங்க? தட் இஸ் அ சப்ளைன்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 7(1)A அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ். ஸோ ஜிஎஸ்டி வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது சப்ளையா இருக்கணும். அது சப்ளையா இருக்கணும்னா சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் இருக்கணும். நம்ம பார்த்தா மணி அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் குட்ஸ் உள்ள சப்ளை இல்லை. அப்ப அது என்ன கிடையாது? நாட் அ சப்ளைன்னு சொல்றாங்க, சரிங்களா? சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் சச்சஸ் எக்ஸாம்பிளோட சொல்றாங்க. எதெல்லாம் சப்ளைன்னு சொல்லலாம்? சேல், டிரான்ஸ்பர். சேலை பொறுத்தளவுக்கு என்னது? டைட்டில், ஓனர்ஷிப் must be transferred from one person to another person for a consideration. Transfer of goods from one place to another place, சரிங்களா? அதுலயும் கன்சிடரேஷன் இருக்கும். பட் உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ கம்பல்சரி டிரான்ஸ்பர். கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் ஓவர் அ ப்ராப்பர்ட்டி, ரைட்டுங்களா? ஸோ தட் இஸ் அ டிரான்ஸ்பர். பார்ட்டருக்கும் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பார்ட்டர்னா என்னன்னு சொல்றோம், எக்ஸ்சேஞ்சுனா என்னன்னு சொல்றோம்? ஸோ பார்ட்டரை பொறுத்தளவுக்கு குட்ஸ் ஃபார் குட்ஸ். ஸோ நான் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட மொபைல் ஃபோனை கொடுத்துட்டு ஐ பர்ச்சேஸ் another say a printer from you. This is a barter. But in case of exchange பொறுத்தளவுக்கு I sell my old Baleno car and purchase new Honda car. So Honda car வாங்குறேன் நானு. அந்த ஹோண்டாவோட டோட்டல் வேல்யூ 10 லட்சம் ரூபாய். அதுல 4 lakhs Baleno கார்க்காக எடுத்துக்கிறாங்க.
அப்ப பார்ட்டருக்கு எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு என்ன வித்தியாசம்? பார்ட்டருக்கு எக்ஸ்சேஞ்சை பொறுத்தளவுக்கு பார்ட்டருக்கு கன்சிடரேஷன் இன்னொரு குட்ஸா தான் இருக்கும். அதுல என்ன இருக்காது? ஜென்ரலா மணி கன்சிடரேஷன் இருக்காது. ஆனா எக்ஸ்சேஞ்சை பொறுத்தளவுக்கு பார்ட் ஆஃப் தி கன்சிடரேஷன் மணியா இருக்கும், பார்ட் ஆஃப் தி கன்சிடரேஷன் கைண்டா இருக்கும். ஸோ அதை தான் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்றோம். லைசன்ஸ், ரெண்டல், லீஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் permitting somebody to use my property. I am giving a license. Lease, rental. ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளோட சொல்றாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் கம்பல்சரியா என்ன இருக்கணும்? கன்சிடரேஷன் இருக்கணும். கன்சிடரேஷன் இல்லாட்டி இட் இஸ் நாட் அ சப்ளை. சே ஐ கிஃப்ட் மை மொபைல் ஃபோன் டு மை ஒய்ஃப். ஐ யூஸ் மை மொபைல் ஃபோன் ஃபார் 6 months. After 6 months, I give this mobile phone to my wife. Is it a supply? It is not a supply because there is no consideration to it. There is no consideration to it. Sorry, sir. ஆனா நம்ம டிரான்சாக்ஷன் வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் ஷல் ஆல்சோ பி ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளைன்னு சொல்லி ஷெட்யூல் 1ல வருது. யுவர் ஒய்ஃப் இஸ் யுவர் ரிலேட்டட் பார்ட்டி. உங்க ஒய்ஃப் ரிலேட்டட் பார்ட்டி. அப்ப ரிலேட்டட் பார்ட்டிக்கு நீங்க கொடுக்குறது அது சப்ளை, ஈவன் தோ கன்சிடரேஷன் இல்லாட்டாலும் சப்ளை ஆகுமே. ஐ அக்ரி. பட் அதுல இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன? இன் தி கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ், திஸ் இஸ் நாட் மை பிசினஸ் செட்ஸ். ஐ எம் அ salaried person. I use this mobile. No way I am connected to GST. So there is no business connection. So it is not. So இந்த பாராமீட்டர் என்னோட சப்ளையர்ஸ்க்கு ஆர் என்னோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு நான் ஏதாவது ஆர்டிகல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா சப்ளை பண்றேன். அப்ப ஃப்ரீயா சப்ளை பண்றப்ப அதுக்கு கன்சிடரேஷன் இல்லை. இட் இஸ் நாட் அ சப்ளை provided I should not have taken input tax credit. We will discuss in schedule 1. So இந்த எல்லா பாராமீட்டரும் இருக்கிற பட்சத்துல that is supply, right? So let us now discuss next part. Import of services for a consideration, whether or not in the course or furtherance of business. Even though, see, my brother who is in America, who is an architect, who provides me an architect service at free of cost. Who provides me an architect service at free of cost. Is it covered by clause number B? It is not covered because import of services for a consideration, whether or not in the course or furtherance of business. Right? So this is not covered by clause B. ஆனா நம்ம schedule 1ல என்ன சொல்றோம்? schedule 1 பொறுத்தளவுக்கு even though consideration related party கூட இல்லாம இருந்தாலும் கூட that is a supply. That is a supply. அப்ப வந்து that becomes taxable. Very important. Suppose architect who is a friend who is in Germany, he gives me a drawing, architectural drawings to me. I charge some amount of money. I mean, he charges some amount of money. But that architectural drawing is going to be used for construction of my house property. Even though it is for my house property, it is no way connected to business. It is a supply. I have to take registration. இதுல வருது 5(3)ல வருது of IGST Act. 9(3)ல இல்ல 5(3) of IGST Act பொறுத்தளவுக்கு நான் வாங்கியிருக்கு மீன் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் வாங்கியிருக்கிறதுனால I have to take RC and pay tax on it. Import of services. And clause C, activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without a consideration. So that is very important. So இப்ப இதுல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, அந்த 4 டிரான்சாக்ஷனுக்கு எனக்கு கன்சிடரேஷன் இல்லாட்டாலும் கூட டாக்ஸ் வரும். ரைட்? இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாராமீட்டர்ஸ் நம்ம இந்த சப்ளை டெஃபினிஷன் அனலைஸ் பண்ணோம்னா, செக்ஷன் 7(1)A இருக்கக்கூடிய பாராமீட்டர்ஸ் கன்சிடரேஷன்ங்கிற பாராமீட்டர் இதுல இருக்காது. கன்சிடரேஷன் இல்லாட்டாலும் கூட அது என்னதுதான்? சப்ளை. ஆனா மத்த ஃபேக்டர் இருக்கு. என்ன சொல்றாங்க? ஃபார் பிசினஸ் in the course or furtherance of business. And the factor இருக்கணும். That is very important. Okay. So next 1A என்ன சொல்றாங்க? இப்ப நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சப்ளை குட்ஸா சர்வீஸா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் earlier சர்வீஸ் டாக்ஸ்ல நிறைய டிஸ்பியூட் இருந்துச்சு. ஒரு பர்டிகுலர் சப்ளை குட்ஸா சர்வீஸா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுல ஏகப்பட்ட டிஸ்பியூட்ஸ் இருந்ததுனால now the government has clarified, I am going to list these items as goods and I am going to list these items as services. Even though on a common parlance it appears to be goods, நீங்க அதை சர்வீஸா எடுத்துக்கணும். நான் சப்போஸ் சர்வீஸா சொல்ற பட்சத்துல சில ஐட்டம்ஸ் நான் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவேன். அது உங்களுக்கு குட்ஸா தோணினாலும் கூட அதை நீங்க சர்வீஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும். அதுதான் 1A சொல்றாங்க. ரைட்டுங்களா? இப்ப நெக்ஸ்ட் சப்செக்ஷன் 2ல என்ன சொல்ல வராங்க? ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் டிரான்சாக்ஷன் கவர்மெண்ட் ஹஸ் பவர் டு ஸ்பெசிஃபை
those transactions which are neither treated as supply of goods nor treated as supply of services. So அதுதான் schedule 3ல சொல்றாங்க. plus ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வழியாக அவங்க என்ன சொல்லலாம், these are the transaction which are neither treated as supply of goods nor treated as supply of services சொல்றாங்க. அது என்னென்னங்கறத பாப்போம். அடுத்த பாயிண்ட் சப்செக்ஷன் 3ல என்ன சொல்றாங்க, subject to provisions of 1182 the government may on the recommendation of the council specify, அதாவது சில குட்ஸ் அவங்க சர்வீஸ்னு சொல்லலாம், சில சர்வீஸ் அவங்க குட்ஸ்னு சொல்லலாங்க. ரைட்டா? let us analyze one by one. first is schedule 1. schedule 1ல என்ன சொல்றாங்க, permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit has been availed on such assets. அப்ப ஒரு business assets டிஃபைன் பண்ணல நம்ம ஜிஎஸ்டில. ஒரு business assets நான் வாங்குறேன், அந்த business assets நான் ஃப்ரீயா யாருக்கு கொடுத்தாலும் சரி, that is treated as supply. ஆனா அதுக்கு நான் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்திருந்தேன்னா that is treated as supply. சோ இப்ப நான் கொடுக்கக்கூடிய அசெட்டுக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்கல அப்படின்னா it is my option. if I do not take input tax credit, that is not a supply. அப்ப say for example ஒரு ஆர்ஃபனேஜ்க்கு நான் ஒரு 10 ஃபர்னிச்சரை ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன், அந்த 10 ஃபர்னிச்சருக்கு நான் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்கல அப்படின்னா I am not covered by this. ஏன் சார் நீங்க அதுக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்துட்டு இதை சப்ளைனே காமிக்கலாமே? அப்ப வேல்யூவேஷன் கொஸ்டின் வருது. நான் அப்ப அது ஓப்பன் மார்க்கெட் வேல்யூக்கு டாக்ஸ் கட்டணுமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின்லாம் வர்றதுனால நான் என்ன காஸ்ட்டுக்கு வாங்கியிருக்கணும் அந்த இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்காம விட்டுட்டேன் அப்படின்னா that will not be treated as supply. சப்போஸ் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்திருந்தேன்னா that will be treated as supply. அதான் permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit has been taken அப்படிங்கிறாங்க. ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் போத் பிட்வீன் ரிலேட்டட் பர்சன் ஆர் பிட்வீன் டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன்ஸ் ஆஸ் ஸ்பெசிஃபைட் இன் செக்ஷன் 25 when made in the course or furtherance of business. ஸோ பிசினஸ் சம்பந்தமாக ரிலேட்டட் பார்ட்டிக்குள்ள டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறப்ப அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு கன்சிடரேஷன் இல்லாட்டாலும் கூட தட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை. ஸோ என்னோட சப்சிடரி கம்பெனிக்கு நான் ஸ்டாக் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரீயா அனுப்புறேன், இட் இஸ் அ சப்ளை. ஆர் என்னோட பிரான்ச் ஒன்று கர்நாடகால இருக்கு, இங்க இருந்து ஸ்டாக் டிரான்ஸ்ஃபர் அனுப்புறேன், தட் இஸ் அ சப்ளை. ஜாப் ஒர்க்குக்காக அனுப்புறேன், தட் இஸ் நாட் அ சப்ளை பிகாஸ் ஐ எம் நாட் சென்டிங் த குட்ஸ் பெர்மனன்ட்லி. ஆனா அந்த ஜாப் ஒர்க் சார்ஜஸ் அந்த என்னோட டிரான்ஸ்ஃபரிங் யூனிட் போட்டாகணும், போடாட்டி தட் இஸ் அ டீம்டு சப்ளை. பட் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் சென்ட் ஃபார் ஜாப் ஒர்க் இட் இஸ் நாட் அ சப்ளை. ஸோ தட் இஸ் வாட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் பிட்வீன் ரிலேட்டட் பர்சன்ஸ். அதே போல இங்க என்ன சொல்ல வராங்க, கீழே ஒரு ப்ரொவைசோ கொடுக்குறாங்க. என்ன சொல்றாங்க, இதுல ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட், இந்த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ், பிசினஸ் கனெக்ஷன் இருக்கணும். இப்ப நம்ம அப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ். என்ன சொன்னேன் நானு, என்னோட பிரதர் ஜெர்மனில இருந்து எனக்கு ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஜெர்மனில இருந்து ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸ் கொடுக்குறப்ப என்னோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக வாங்குறேன். நான் அப்போ உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன், இட் இஸ் அ சப்ளை அப்படின்னு. சார் இங்கதான் பிசினஸ் இல்லையே, இட் இஸ் நாட் இன் தி கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ். அப்படி இருக்கிறப்பயும் இது சப்ளை நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா? இட் இஸ் அ சப்ளை நாட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் 2 பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் 4. கிளாஸ் 2ல என்ன சொல்றாங்க, இந்த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இருக்கணுங்கிறாங்க. ஆனா கிளாஸ் 4 வாங்க, இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் பை எ பர்சன் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ரெட் கலர் அலர்ட் போட்டு மீன் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துல taxable person முன்னால இருந்துச்சு, that has been amended in last year and which has been made as person. Import of services by a person, it is not a taxable person. But taxable person சொல்லிருந்தா who is liable to take GSTRCங்கிற மாதிரி ஆயிடும். பட் இங்க person சொல்றாங்க. அப்ப என்னோட person from a related person or from any of these other establishments outside India, whether or not in the course of பிசினஸ். சோ இது பிசினஸ் கனெக்ஷன் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல என்ன சொல்றாங்க, இட் இஸ் any other establishment in India in the course or furtherance of business அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அப்படிங்கிறப்ப நான் பர்சனல் பர்பஸ்க்காக நான் வாங்குற பட்சத்துல இட் இஸ் நாட் அ சப்ளை. பட் when it is in the course or furtherance of business it is a supply. ஆனா அதுக்கு ஒரு கன்சிடரேஷன், ஜஸ்ட் ஸ்லைட் டீவியேஷன். சி, என்னோட பிரதர் இஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட் இன் லண்டன். ஹீ ப்ரொவைட்ஸ் மீ அன் ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸ். வென் ஹீ ப்ரொவைட்ஸ் அன் ஆர்கிடெக்சரல் டிராயிங்ஸ் அட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், தென் இட் இஸ் நாட் அ சப்ளை. பிகாஸ் ஈவன் தோ ஹீ இஸ் அ ரிலேட்டட் பார்ட்டி, இட் இஸ் நாட் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ்.
Suppose if he charges a consideration, even if it is not in the course or furtherance of business, because he is charging consideration, it is covered by clause B, clause 71B of CGST Act, where for a consideration, whether or not in the course of business, அப்படிங்கிறதுனால it becomes a supply. So இந்த இடத்துல ரொம்ப கிளாரிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரிலேட்டட் பார்ட்டியா இருந்து பிசினஸ் சம்பந்தமா நான் வாங்கக்கூடிய குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்க்கு கன்சிடரேஷன் இல்லாட்டாலும் கூட தட் இஸ் a supply. ரிலேட்டட் பார்ட்டியா இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் நான் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் பண்ற பட்சத்துல when there is consideration, even though it is not in the course or furtherance of business, it is a supply. So that is very important. So இப்ப நம்ம பாயிண்ட் நம்பர் 2ல என்ன பார்த்தோம்? Between related parties, when there is no consideration, when supply flows from one related party to another related party, that is a supply subject to GST. So இதுல ஒரு proviso கொடுக்குறாங்க. என்ன proviso சொல்றாங்க? Provided that gifts not exceeding 50,000 rupees in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both. அப்ப இங்க என்ன சொல்ல வராங்க? என்னோட எம்ப்ளாயீஸ்க்கு நான் ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறேன். அந்த கிஃப்ட் வந்து 50,000 பெர் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு 50,000 rupeesக்கு கீழே இருக்கிற பட்சத்துல 50,000 rupeesக்கு கீழே இருக்கிற பட்சத்துல that is not even though related party, because my employee is a related party to me. Employer and employee in terms of explanation to section 15 is treated as related party. அப்ப எம்ப்ளாயி வந்து எம்ப்ளாயருக்கு கொடுக்கக்கூடிய சர்வீஸ் ஷெட்யூல் 3 படி இட்ஸ் அவுட் சைட் தி ஸ்கோப் ஆஃப் சப்ளை. ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாய்க்கு கொடுக்கக்கூடிய சர்வீஸ் இட் இஸ் அ சப்ளை. அந்த சப்ளைக்கு கன்சிடரேஷன் இல்லாட்டாலும் கூட இட் இஸ் டாக்ஸபிள். அந்த இடத்துல தான் என்ன சொல்ல வராங்க? நீங்க ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறீங்க. ஸோ எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறீங்க. அந்த கிஃப்ட் ஆனது அவுட் சைட் தி ஆம்பிட் ஆஃப் யுவர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேக்கேஜா இருக்கிற பட்சத்துல நீங்க எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் கொடுக்கல, குறிப்பிட்ட ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு மட்டும் அவருக்கு நீங்க கொடுக்கிற பட்சத்துல அப்ப இட் இஸ் டாக்ஸபிள். பெர் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு 50,000 rupeesக்கு மேல கைண்ட்ல கொடுக்கிற பட்சத்துல இட் இஸ் டாக்ஸபிள். 50,000 rupeesக்கு கீழே கைண்ட்ல கொடுக்கிற பட்சத்துல இட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள். சார் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு 50,000 ரூபாய்க்கு மேல வருது, பட் இட் இஸ் பெய்டு யூனிஃபார்ம்லி டு ஆல் எம்ப்ளாயிஸ், then it is not a gift. It is given in the course or furtherance of employment. நான் எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் வெக்கேஷனா லீவ் டிராவல் கன்செஷன் கொடுக்குறேன், பெர்க்சைட்ஸ் கொடுக்குறேன். எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேக்கேஜ் படியே அவரோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக நான் ஏதாவது கன்சிடரேஷன் கொடுக்குற பட்சத்துல இட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள். ஸோ இங்க சொல்லக்கூடிய 50,000 rupees should be outside your employment package. That should be no way connected to your employment. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல that is taxable, otherwise it is not taxable. That is what they say, and this is evidenced. Gift should be given as a token of love and affection, as a natural affection, not as a in the course of employment. Actually press release la July 2017 la they have given. Next important point, supply of goods by a principal to his agent, where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal, or by an agent to his principal, where the agent undertakes to receive such goods on behalf of principal. Very, very important, sir. So in the இடத்துல என்ன சொல்ல, இதுக்கு they have given a circular. 2 circulars have been given. The first circular is circular number 57, and second circular they have given in the year 2019 with respect to Delgrader agent. So first of all, we need to understand who is an agent. Agent has been defined in the GST Act in a factor, broker, commission agent எதனால சொல்லிக்கலாம், but who must represent other person and who must act between two persons. The circular very clearly they are telling. What do they say? இப்ப எனக்கு இங்க ஒரு பிரான்ச் மதுரையில எனக்கு ஒரு பிசினஸ் பிளேஸ் இருக்கு, சென்னையில ஒரு பிசினஸ் பிளேஸ் இருக்கு. இப்ப சென்னையில பிசினஸ் பிளேஸ் இருக்கிற பட்சத்துல அந்த சென்னையில இருக்கக்கூடிய பிரிமிசஸ என்னோட ஏஜென்ட் பாத்துக்கிறார். ஐ கால் him as an agent who takes care of everything. இப்ப அங்க இருந்து விற்கக்கூடிய குட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அவர் இன்வாய்ஸ் பண்றது என் பேர்லயே பண்றார். சப்போஸ் எக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்ங்கிற பேர்லயே சென்னையில இருந்து அவர் பில் பண்றப்ப he is not an agent, he is my in charge, he is nothing but an employee. என்னோட எம்ப்ளாயியா இருக்கிறாருன்னு தான் அர்த்தமே தவிர அவர் என்ன கிடையாது, he is not a agent. ஆனா when he raises invoice in his name,
he takes entire responsibility of the business. If that being the case, he is called the agent. So when he issues invoice in his name instead of my name, only then he is an agent. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏஜென்ட் ஆனவர் எனக்கு குட்ஸ் அனுப்புற பட்சத்துல both of us are related party, even though there is no consideration, that is taxable. At the same time, when I send goods to him, that is also subject to GST, and he has to take a separate RC for that in terms of section 24. That is the transaction between us treated as deemed supply in terms of schedule 1. That is very important. Next, point number 4, import of services by a person from a related person or from any other establishment outside India. So அதுதான் நாம என்ன சொல்ல வரோம், already we have discussed. So class B பொறுத்தளவுக்கு consideration must. It may be in business or may not be in business. But இங்கே சொல்றப்ப என்ன சொல்றாங்க, in the course or furtherance of business related party ல இருந்து வர்றப்ப consideration இல்லாட்டாலும் கூட that is treated as supply. So that is very important. இந்த இடத்துல அமெண்ட்மெண்ட் டாக்ஸபிள் பர்சன்ல இருந்து பர்சனா மாத்தி இருக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்காக one person may have to take RC and discharge his liability. Next, schedule 2 பொறுத்தளவுக்கு activities which are treated as supply of goods, supply of services லிஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. So that is self-explanatory. We are not concentrating on that. We are going to discuss the issues in schedule 3, especially one amendment which has come in last year with respect to para number 7, 8, ABC of schedule 3. And schedule 3 பொறுத்தளவுக்கு point number 1 to 6 are already there. Amendment point number 7 and 8. I mean 7 and 8 is the amendment. Point number 1, services by an employee to employee in the course of or in relation to his employment. Salary paid, இதை வச்சு தான் நம்ம salary paid to full time director is not subject to GST stand எடுத்தோம். Services by any court or tribunal established under any law for the time being in force, functions performed by member of parliament, duties performed by, so these are all the self-explanatory. We are not concentrating on it. Point number 5, sale of land subject to clause B of paragraph 5 of schedule 2, sale of building. So immovable property is service, we have seen. So since immovable property is not goods, it is covered by the term service. Sale of land is even though it partakes the characteristics of service, it is treated neither as supply of goods nor as supply of services. So sale of land and building சொல்ல வரோம். ஆனா subject to clause B of paragraph 5 of schedule 2. இங்க என்ன சொல்ல வராங்க, before and a building comes into picture, when you are entering a construction agreement or a works contract agreement, then it is a supply of service. That is not covered by schedule 3. It is a supply. After construction, when a building in its entirety is supplied, then it is covered by para number 5 of schedule 3. And schedule 6, actionable claims, we have discussed. As far as lottery, betting, gambling, these are not treated as not covered by schedule 3. They are taxable, and other actionable claims are not taxable as per schedule 3. Para number 7 and 8, we will discuss para number 7 and 8 in detail. See, I as an importer import goods from Germany, but I direct my supplier exporter, அதாவது ஜெர்மனில இருந்து நான் ஒரு குட்ஸை இம்போர்ட் பண்றேன். பட் அந்த எக்ஸ்போர்ட்டர் என்ன சொல்றேன், ஜெர்மனில இருக்கக்கூடிய என்னோட சப்ளையர் என்ன சொல்றேன், நீங்க இந்தியாவுக்கு குட்ஸ் அனுப்பாதீங்க, டைரக்டா ஸ்ரீலங்காக்கு அனுப்பிச்சிருங்க அப்படிங்கிற. ஸோ அப்ப இந்த குட்ஸ் ஆனது எங்க போகுது, ஸ்ட்ரைட் அவே இட் இஸ் நாட் கமிங் டு இந்தியா, பட் இட் இஸ் டைரக்ட்லி சென்ட் டு ஸ்ரீலங்கா. ஸோ திஸ் டிரான்சாக்ஷன், sending goods from Germany to Sri Lanka, but the buyer is situated in India. Even though the buyer is situated in India, even though the goods are covered by supply of goods, this is not treated as supply of goods or services by virtue of para number 7 and 8 of schedule 3. Para number 7 of schedule 3. What schedule 3 says? Supply of goods from a place in the non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without such goods entering into India. So அந்த goods இந்தியாவுக்குள்ள வராம straight away ஜெர்மனில இருந்து ஸ்ரீலங்காக்கு போறதுனால this is not treated as supply. This is neither supply of goods nor supply of services. Next, இப்போ நான் goods-ஐ import பண்ணிடுறேன். goods-ஐ import பண்ணி என்ன பண்றேன், warehouse பண்ணிடுறேன்.
I import goods and it has reached Tuticorin port. Tuticorin portல வந்துருச்சு, பட் நான் அதை கிளியர் பண்ணல. கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி கட்டி கிளியர் பண்ணாம I bond the goods. I put the goods under customs bonded warehouse. Customs bonded warehouseல 3 monthsக்கு நான் வச்சிருக்கேன். But the end of third month, what do? I sell the goods to somebody else. Mr. Xக்கு வித்துறேன். Mr. X என்ன பண்றாரு? அவர் போய் bill of entry file பண்ணி goods clear பண்ணி கொண்டு வந்துறாரு. So in the intermediate supply is not treated as supply in terms of schedule 3. This is also not treated as supply in terms of schedule 3. It is outside the ambit of GST. It is a non-GST supply. So supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption is not treated as supply. Next, supply of goods by the consignee to any other person by endorsement of document of title to goods after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption. I import goods from Germany. The goods have reached Tuticorin port. I do not warehouse the goods, but instead of I clear the goods, I have transferred the title to goods to another person by transfer of document of title to goods. So என்னோட bill of lading எல்லாமே endorse பண்ணி இன்னொரு பர்சனுக்கு கொடுத்துறேன். அவருக்கு goods வித்துறேன். அவரு போய் bill of entry file பண்ணி bill of entry for home consumption file பண்ணி customs bonded warehouse ல இருக்கக்கூடிய goods clear பண்ணி எடுத்துட்டு வராரு. So this is also not covered by supply definition. Schedule 3 ல cover ஆயிடுது. This is neither treated as supply of goods nor treated as supply of services. No GST is applicable for this transaction. So in the மூணு transaction recently amended, not covered within the definition of supply. So one non-taxable territory to another non-taxable territory, goods being landed in customs station, but it is warehoused after warehousing period or during warehousing period. I transfer the goods to somebody else. Another person transfers take delivery of the goods by paying customs duty. And third one, instead of I clear the goods have landed to customs station. Instead of I clear the goods, I have sold the goods to somebody else who goes and clear the goods. I will not charge GST. So it is not treated as supply, neither treated as supply. What do you call? High C sales. We are trading that as a high C sales. Next, other intricate points. We have seen sale versus transfer versus barter. Consideration. As we have seen, to call a particular transaction and supply, one important element is consideration. If any supply which is not covered by Schedule 1, but which lacks consideration, is not a supply at all. Correct? So, இப்ப கன்சிடரேஷனோட டெஃபினிஷன்ல நம்ம பார்க்குறப்ப ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், ஐ ரிசீவ் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ். கஸ்டமர்ஸ் வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வாங்கிட்டு அந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டை நான் என்னோட லைபிலிட்டியில வச்சுக்கிறேன். ஒரு 1 year கழிச்சு என் கஸ்டமருக்கு நான் வரிசையா குட்ஸ் சேல் பண்ணிட்டே இருக்கேன், அவரும் எனக்கு கொடுத்துட்டே இருக்காரு, அதுக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டி கட்டிடுறேன். ஒரு 1 year கழிச்சு ஒரு பர்டிகுலர் கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு அவருக்கு ரூபா கொடுக்காததுனால நான் என்ன பண்ணிடுறேன், ஐ அப்ராப்ரியேட் திஸ் டெபாசிட், இந்த டெபாசிட்டை எடுத்துறேன். இப்ப this deposit, does this partake the characteristics of consideration or not? This is a moot question before us. At the time of original receipt, it was treated as deposit. So that time it is not treated as consideration. But when it is treated as consideration, the time when I appropriate in the deposit, அவருக்கு கொடுக்கலங்கிறதுனால deposit appropriate பண்றேன். அல்லது என்னோட 1 year கழிச்சு போடக்கூடிய purchase orderல he gives me an authority to take that deposit. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? But that time only partakes the characteristics of consideration. Before that, it is not covered within the term consideration. Next, sale of car used for personal purposes. I own a car. That car, I am a salaried employee. Say, for example, I have ஒரு ஆடி கார் வச்சிருக்கேன். அந்த ஆடி காரை ஒரு 30 lakhs rupeesக்கு நான் சேல் பண்றேன். 50 lakh rupeesக்கு வாங்கியிருக்கேன். I sell it for 30 lakh rupees. இப்ப 30 lakh rupeesக்கு நான் சேல் பண்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காக does it amount to supply? So there was a press release by CBEC which states that since it is not in the course or furtherance of business, it is not to be treated as supply அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்காங்க. பட் இதுக்கு இன்னொரு ரிவ்யூவும் எடுக்கலாம். பிசினஸோட டெஃபினிஷன் பார்க்கறப்ப it need not have volume,
frequency வால்யூம்லாம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒன்ஸ் நீங்க ஈவன் பெக்யூனரி பெனிஃபிட் இருக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை. ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப உங்களோட த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டே கூடிடுது, 20 lakhs மேல கூடிடுறப்ப இது இட் அப்பியர்ஸ் டு பி இன் தி கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தர்னஸ் ஆஃப் பிசினஸோ அப்படிங்கிற வியூ எடுக்க தோணுது. பட் தென் வி ஹேவ் அன் எவிடன்ஸ் ஃப்ரம் government itself stating that it is not in the course or furtherance of business. So one conclusion we may derive that it is, since it is for personal purpose, no GST is applicable. Sale of used jewelries by housewife. So ஒரு old bangles, old chain, necklace எல்லாம் ஒரு housewife போய் விற்கிறாங்க. அவங்ககிட்ட இருக்கிற அத்தனை நகையும் விற்கிறாங்க. சரி ஒரு 40 lakhs அல்லது 50 lakhsக்கு விற்கிறாங்க. Same knowledge. It is not in the course or furtherance of business. அப்படின்னு press release கொடுத்திருக்காங்க. It is not be treated as supply. But another review எடுக்கிறப்ப no volume frequency அப்படிங்கிறப்ப obviously it exceeds 40 lakh rupees threshold limit. It may be subject to GST. Sale made by one unregistered person to another unregistered person. Does it amount to supply? It is not a நம்ம ஏற்கனவே பேசுற மாதிரி taxable person கிடையாது. Who is a taxable person? எது ஐ மீன் த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டுக்கு கீழே இருக்கிறதுனால டாக்ஸ் வராது நம்ம கன்க்ளூஷன் வரலாம். ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம், சப்ளையோட சார்ஜிங் செக்ஷன்ல செக்ஷன் 9(1) என்ன சொல்லியிருக்கோம், சப்ளை மேட் பை எ டாக்ஸபிள் பர்சன். ஹூ இஸ் அ டாக்ஸபிள் பர்சன்? எ டாக்ஸபிள் பர்சன் இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர் லைபிள் டு பி ரெஜிஸ்டர்ட். ஹூ இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர் லைபிள் டு பி ரெஜிஸ்டர்ட் இருக்காங்க. when he is liable to be registered, when he has not achieved his turnover of 20 lakhs or 40 lakhs, he is not a taxable person and hence it is not taxable. அப்புறம் ஒரு 2 டிரான்சாக்ஷன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. 2 டிரான்சாக்ஷன் என்ன பார்த்தோம்னா, நம்ம ஏற்கனவே சப்ளை டெஃபினிஷன்ல பார்க்குறப்ப the government is empowered to specify those transactions which are treated neither as supply of goods nor as supply of services அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக அந்த அமெண்ட்மெண்ட் for students very very important because it has taken effect from 30th September 2019. So which you may expect it from expect in exam. So service by way of grant of alcoholic liquor license against consideration in the form of license fee or application fee or by whatever name called shall be treated as neither supply of goods nor supply of services அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இங்க என்ன சொல்ல வராங்க சார், இதை பொறுத்தளவுக்கு கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து லைசன்ஸ் வாங்கினோம்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல கவர் ஆகும்னு பார்த்துருக்கோம். ஆனா லிக்கரை பொறுத்தளவுக்கு, ஆல்கஹாலிக் லிக்கரை பொறுத்தளவுக்கு இட் இஸ் நாட் அ சப்ளை பிகாஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் ஃப்ரம் தி சார்ஜிங் செக்ஷன் இட் செல்ஃப். ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஹஸ் நாட் கம் இன் டு ஜிஎஸ்டி. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அதோட லைசன்ஸ் ஃபீ எப்படி வரலாங்கிற கொஸ்டின் வர்றப்ப கவர்மெண்ட் ஹஸ் அமெண்டட் and it has inserted a notification saying that grant of license is neither treated as supply of goods nor treated as supply of services. ஏற்கனவே முன்னாடி கொடுத்த இன்னொரு ஐட்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 243W 243G ஆர்டிகிள்ல கொடுக்கக்கூடிய பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் எதுவுமே இட் இஸ் ட்ரீட்டட் நெய்தர் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் நாட் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ்ங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி இன்ட்ரிகேட் பாயிண்ட்ஸ் we have discussed as far as supply is concerned. Any questions which are posted? Thank you all for the patient hearing.